Very good morning to all present here. I'm so happy to move on the second session of today. Today we are going to see the second department in our discussion on government to governance, revenue department. This is going to be presented by Dr. Mary Benita, with supported by ma'am after editing the content what we are supposed going to be present to the students. Again, an appeal to you, once the presentation is over, please start asking the question. Right? With this, I welcome Madam to present the PPT on Revenue Department of Tamil Nadu. Good morning. First of all, thank you for the opportunity, ma'am, for giving me this opportunity to learn about this revenue department and as well as bring to you also. Okay. So today we'll audible arka? Mic audible? No. Okay. So today, as sir said, இன்னைக்கு நம்ம second session போறோம், that is getting an awareness towards the government administration. So முன்னாடி வந்து நீங்க first sessionல வந்து labor பார்த்திருப்பீங்க. Okay, first session, first administration என்ன பார்த்தீங்க? Answer முதல்ல சொல்லிட்டாங்க. See, the thing is, governmentனா என்ன? Government என்ன செய்றாங்க? Government jobs நம்ம we have to get entry into government jobs. நம்ம என்னென்ன செய்யணும் இதெல்லாம் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும். So we want you to learn about that. சார் என்ன சொன்னார் இப்போ கேட்டிருந்தீங்கல்ல, தட் எனக்கு எக்ஸ்போஷர் இருந்திருந்தா நான் எப்போது எழுதியிருப்பேன், 7 வருஷம் எனக்கு அதுலேயே எனக்கு வேஸ்ட் ஆச்சுன்னு சொன்னார். ஓகே, ஸோ வி டோன்ட் வாண்ட் தட் டைம் டு பி வேஸ்டட். ஸோ உங்களை வந்து ஃபஸ்ட் இயர்லேருந்தே க்ரூம் செய்கிறோம். ஓகே, பை த டைம் யூ ரீச் தேர்ட் இயர் யூ ஷுட் பி ரெடி டு ரைட் த எக்ஸாம்ஸ் அண்ட் என்டர் கவர்மெண்ட். ஓகே, இங்கே இருக்கீங்கல்ல, இதில் அட்லீஸ்ட் 80% நீங்கள் கவர்மெண்ட் ஜாப்ஸில் இருக்கணும். ஓகே, தட் இஸ் அவர் ஆம்பிஷன். ஓகே, நீங்கள் எவ்வளோ பேர் பண்ணுவீங்க, இல்லை தூங்குவீங்களா? 2 பேர் கையேற்றுறாங்க இன்றைக்கி. மேபி ஆஸ் டைம் கோஸ் ஆன் மோர் ஆஃப் யூ வில் கெட் இன்ட்ரெஸ்டட். ஸோ ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் பற்றியும் வி ஆர் டூயிங் அன் இன்ட்ரடக்ஷன். அண்ட் இதை நான் ஐ ஹாவ் டு டெல் யூ வெரி திஸ் ஆல் ஆஃப் அஸ் ஹவ் புட் அ லாட் ஆஃப் எஃபர்ட் இதை உங்களுக்கு கொடுக்கறதுக்கு. என்னமோ ஒரு புக்கு படிச்சுட்டு உங்களுக்கு ஒரு பிபிடி பண்ணி உங்களுக்கு பேசுகிற லெக்சர் கொடுக்கறது இல்லை. இது we have to do very long and hard hours. நானும் பெனிட்டாவும் இந்த ப்ரெசன்டேஷன் அட்லீஸ்ட் 4 hours we have spent together. அல்ல, we have spent about 4 hours. Praveen and myself have spent about 4 to 5 hours discussing. ரொம்ப எஃபர்ட், பிகாஸ் இது எந்த புக்லேயும் உங்களுக்கு கிடைக்காது. ஓகே, you can't buy it from a shop and read it and this thing. We are giving you a composite. ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுத்துட்டுருக்கோம். ஒரு கெஸ்ட் லெக்சரர் we are bringing you a case, real life case. Last time நீங்கள் செஞ்சீங்க. How many of you did that case about the mining? I saw some of you here. Some of you were absent, some of you were there and you have done the case study. So real life situation கொடுத்துட்டுருக்கோம் so that you can analyze. So you should know really how government works. யாரோ நீங்கள் கேட்டிங்களா what are the functions, and the core functions you should be able to answer. That is our ambition and aim, right? Lot of effort has been put. Please take interest and do. I saw when one of your friends fell sick. Now எவ்வளோ அலர்ட்டாக இருந்தீங்க, நீங்கள் எவ்வளோ குயிக்காக ரியாக்ட் பண்ணீங்க. அதே மாதிரி you should react in everything, in academic matters also, in professional matters also. When you do that professionally, you are a very good friend. I could see that. என்ன அலர்ட்னஸ் இருந்தது உங்களுக்கு, அண்ட் எவ்வளோ ஆங்ஸைட்டியோடு நீங்கள் எவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்டோட நீங்கள் அவரை பார்த்துட்டீங்கன்னு ஐ ரியலி அப்ரிஷியேட். Peter is lucky to have such friends. But you also should be such good professionals. ஒர்க்லேயும் அதே அலர்ட்னஸ் இருக்கணும், அதே ப்ரொஃபஷ்னலிசம் இருக்கணும், அதே லர்னிங் இருக்கணும், அதே ரியாக்ஷன் இருக்கணும். ஓகே, you then only you will be called good professionals. Be good friends, be good human beings, to also be good professionals, right? Then everybody will say ஆர்விஎஸ்லேருந்து கொடுங்க எங்களுக்கு, we will employ them னு எல்லாரும் வருவாங்க. இப்போ ஐஏஎம்ஸில் நான் பிஹெச்டி பண்ணிட்டு வந்து ஐஏஎம்மில் எல்லோரும் பிளேஸ்மெண்ட்டுக்கு அவங்க வராங்க. இப்போ ஐஏஎம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கொடுங்கன்னு
ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உட்காந்து அவங்க டிக்டேட் பண்ணுவாங்க, எனக்கு இவ்வளோ சேலரி கொடு அவ்வளோ சேலரி கொடுன்னு. இங்கே நாம் போய் அவங்கள இன்வைட் பண்ணுறோம், அங்கே எங்கள் பசங்களை எடுத்துக்கோங்க. பீப்புள் ஷுட் கம் டு அஸ், கவர்மெண்ட்லேருந்து வரணும். ஓகே, தட் இஸ் அவர் எய்ம். ஐ வாண்ட் யூ டு பி லைக் தட். ஸோ take this with sufficient, not just seriousness. And I really appreciate the faculty. ஏன்னா அவங்க ரொம்ப எஃபர்ட் போட்டு they have organized these things. பெனிட்டா என்னோட 4 hours உட்காண்டாங்க, பட் அதுக்கு பின்னாடி ஒரு 6 hours ஒர்க் இருந்தது அவங்க தனியாக பண்ணது. Because this is new to everybody. It's a new experiment which we are trying. And I can tell you, anywhere in India, any college, nobody is doing this. இந்த இன்புட் எங்கேயும் கிடைக்காது உங்களுக்கு. நீங்கள் போய் கேளுங்க, லேபர் டிபார்ட்மெண்ட் பற்றி ஒரு புக்கு கொடுங்கன்னா nobody will be able to give you. You can go and check. So we are trying to give you a very full 360-degree view of every department. So please participate, listen. தப்பான கேள்வியாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல, உங்களுக்கு தெரியல புரியலன்னா கேளுங்க. You should be alert, both boys and girls. Okay? So I want to see the same kind of alertness, professionalism, interest in academic matters, in professional matters, as you show in personal matters. Okay, that's what I want. So sorry to interrupt you, Benita, but I wanted them to know the amount of work that you have put into this. Thank you. Okay, so today we are going to see about the next department, that is the revenue department, which is a very, very important and the most, it is also called as the mother of all administrations in the government. Okay, so in the revenue department வந்து இந்த officials இல்லாத இடமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ வாட் எவர் ஒர்க், அதாவது ஒரு வில்லேஜ்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டர்லேருந்து அண்ட் தென் சீஃப் செக்ரட்டரி வரைக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இவங்களோட ரோல்ஸ் வந்து நிறைய இடத்துல நம்மளோட டே டு டே லைஃப்பில் அவங்களோட இன்ஃப்ளூயன்சஸ் வந்து இருந்துகிட்டே இருக்கு. ஓகே, ஸோ தட் இஸ் வை திஸ் டிபார்ட்மெண்ட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ இதில் போஸ்டிங்ஸும் வந்து நிறைய இருக்குது. Clear? So that is why we are here to learn about what is this administration is about. Okay? So revenue administration of Tamil Nadu. So இப்போ நம்மளோட டிஸ்கஷனுக்கு நம்ம we have narrowed the topic, that is state and central and state வந்து நம்ம கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க வேண்டாம் அப்படின்னு தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய பிஸ்னஸ், தட் இஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன், தட் இஸ் கவர்மெண்ட் செட்டப் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத மட்டும் நம்ம ஸ்டடி பண்ணும். ஓகே, ஸோ இன்னும் வேறு ஏதாவது ஒரு செஷனில் த ஓவரால் சென்ட்ரல் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்துக்கலாம். ஓகே, ஸோ ரெவென்யூ அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஆஃப் தமிழ்நாடு, ஸோ இட் இஸ் கால்ட் அஸ் அ காம்ப்ளெக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட். ஓகே, ஸோ நிறைய ஏஜென்சிஸ் கூட இவங்க இன்வால்வ் ஆவாங்க, இவங்களே நிறைய ஒர்க்ஸ் வந்து இன்வால்வ் ஆகி பண்ணக்கூடிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் ரெவென்யூ சர்வ்ஸ் இஸ் அ பேக் போன் ஆஃப் ஆல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன். எந்த ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கனாலும் கவர்மெண்ட்டில் ஃப்ரம் தி பர்த் டு டெத் ஆஃப் அ ஹியூமன் பீயிங். ஓகே, ஸோ ஒரு பர்த் சர்டிஃபிகேட்லேருந்து கம்யூனிட்டிக்கு சர்டிஃபிகேட்லேருந்து நீங்கள் எங்கேயாவது ஒரு ஹாஸ்பிட்டலைசேஷன் ஆகுறீங்க, இல்லை ஏதோ ஒரு எமர்ஜென்சி சிச்சுவேஷன் உங்களோட வில்லேஜில் இருக்குது அப்படின்னா த இமீடியட் ரெஸ்பான்ஸ் வந்து ஃபர்ஸ்ட்டு இந்த அஃபீஷியல்ஸ் கிட்ட இருந்து ஒரு டிசாஸ்டர் வந்து நடக்குது. ஸோ அந்த டிசாஸ்டரில் வந்து நீங்கள் என்ன மாதிரியான அசிஸ்டன்ஸ், ஸோ த ஃபர்ஸ்ட் அசிஸ்டிங் பீப்புள் வில் பி திஸ் டிபார்ட்மெண்ட். இந்த அஃபீஷியல்ஸில் தான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ரிப்போர்ட் வந்து உங்களுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க. Okay, so that is why it is called as the backbone of all administration. So next and then mother of all administration departments, and then it touches upon almost all. நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நம்மளோட லைஃப் சைக்கிளில் எல்லா ஆக்டிவிட்டீஸ்லேயும் இவங்களோட ரோல் வந்து இருந்துக்கிட்டே இருக்கும். ஓகே, ஸோ அதுதான் ஒரு பர்த்லேருந்து டெத் வரைக்கும். ஒரு குழந்தை பிறந்தது அப்படின்னா நீங்கள் பர்த் சர்டிஃபிகேட் வாங்கணும். இன்னும் கொஞ்ச நாள் போச்சுன்னா நம்மளுக்கு கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது. அகெயின் ஏதாவது மைக்ரெண்ட் ஏதாவது வேணும் அப்படின்னா அந்த சர்டிஃபிகேட்டு, கேஸ்ட்டு, ஸோ இப்படி சர்டிஃபிகேட்ஸ் வந்து நம்மளோட டாக்குமெண்டேஷன் வந்து நம்மளோட லைஃப்பில் ஒரு பெரிய ரோல் ப்ளே பண்ணுது இல்லையா. ஸோ இந்த டாக்குமெண்டேஷன், அதுக்கான கிளியரன்சஸ், நீங்கள் ஒரு லேண்டு வாங்கணும் அப்படின்னா அகெயின் அந்த லேண்டுக்காக நீங்கள் அப்ரோச் பண்ணக்கூடிய லோக்கல் அஃபீஷியல். ஸோ அது எப்படிங்கிறது நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடில் பார்ப்போம், என்னென்ன அஃபீஷியல்ஸ் அண்ட் இன்சார்ஜஸ் வந்து அதுக்கு ரோல் ப்ளே பண்ணுறாங்க அப்படி.
okay, so that almost all the aspects of the citizens life, அதாவது எல்லா இடத்துலையுமே இவங்களோட ரோல் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்குது. ஸோ ஏதாவது ஒரு காரணத்துக்காக நம்ம போய் ஒரு ரெவென்யூ இன்ஸ்பெக்டரையோ இல்லை ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டரை ஆர் அதர்வைஸ் நம்ம தாலுக் ஆஃபீஸ்க்கு போகிறோம், ஏதாவது ஒரு ரீசன், இஃப் யூ வாண்ட் ஆதார் கார்டை நம்ம ஆதார் கார்டில் ஏதாவது இஷ்யூஸ் இல்லை அது வந்து ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம் தட் இஸ் சீஸ் பண்ணிட்டாங்க, அது வச்சு ஏதாவது மிஸ்யூஸ் பண்ணிட்டாங்க, ஸோ இப்படி வந்து இதில் ஏதாவது நம்ம சேஞ்சஸ் கொண்டு வரணும், ஓட்டர் ஐடி கார்டு வாங்கணும், ஸோ இப்படி நீங்கள் ஒவ்வொன்றுத்துக்காக நம்ம வந்து இந்த ஆஃபீஸ், இந்த தாலுக் ஆஃபீஸ், வில்லேஜ் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் ஆஃபீஸர், ரெவென்யூ இன்ஸ்பெக்டர், ரெவென்யூ தட் இஸ் ஆர்டிஓஸ் ஆர் டிஆர்ஓ, கலெக்டர், சப் கலெக்டர், ஸோ இப்படி நம்ம இவங்களை தட் இஸ் மீட் பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது. Okay, so the next one, it has the legacy and pride to being the one of the oldest department. So in the beginning, அதாவது இது இந்த ரெவென்யூ டிபார்ட்மெண்ட் அப்படிங்கிறது it started in British period. அதாவது பிரிட்டிஷ் வந்து நம்ம ரூல் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது இந்த ரெவென்யூ டிபார்ட்மெண்ட் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. பட் அப்போ வந்து இதை டிபார்ட்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லலை. ஓகே, ஸோ இட் இஸ் கால்ட் அஸ் அ ரெவென்யூ போர்டு. அதாவது இப்போ நம்மக்கிட்ட இருக்கு இல்லையா இந்த எலக்ட்ரிசிட்டி, sit down. ஓகே, ஸோ நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா எலக்ட்ரிசிட்டி போர்டு, அந்த மாதிரி நிறைய போர்ட்ஸ் இருக்குது. ஸோ அந்த மாதிரி பிரிட்டிஷ் பீப்புள் வந்து தே ஃபார்ம்ட் போர்ட் கால்டு ரெவென்யூ போர்ட். ஸோ அப்போ அவங்களோட டியூட்டி தட் இஸ் அதோட ஆப்ஜெக்டிவ் என்ன அப்படின்னா டு கலெக்ட் டேக்ஸஸ், லேண்ட் டேக்ஸ் கலெக்ட் பண்ணுறதுக்காக ஆரம்பித்தது தான் அந்த ரெவென்யூ போர்ட். Okay, so after 1980 something, it has become a revenue department. Revenue department இதை கன்வெர்ட் பண்ணாங்க. ஸோ ஆஃப்டர் 2005, அதாவது சுனாமிக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா தட் இஸ் சுனாமி வந்தது இல்லையா தமிழ்நாட்டில். ஆர் யூ அவேர் ஆஃப் தட்? எஸ் ஆர் நோ? சுனாமின்னு ஒன்று வந்துச்சா இல்லையா? ஸோ அந்த சுனாமி வந்ததுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ரெவென்யூ டிபார்ட்மெண்ட்டு கூட டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட்டையும் சேர்த்து ஆட் பண்ணிட்டாங்க. ஓகே, ஸோ நவ் இட் இஸ் இன் தமிழ்நாடு, இட் இஸ் கால்ட் அஸ் ரெவென்யூ அண்ட் டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் இது வந்து வெஸ்ட் பெங்காலில் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் ஆச்சு பிரிட்டிஷ் ரூலில். ஸோ நவ் அது வந்து ஒரு போர்டாக, ரெவென்யூ போர்டாக இருந்தது, இப்போ ரெவென்யூ டிபார்ட்மெண்ட்டாக கன்வெர்ட் ஆகி அதுக்கப்புறம் 2005க்கு அப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா now in Tamil Nadu it is called as a revenue and disaster management. They work together. Clear? So this is an major administrative setup, that is it coming under governor yaru? Governor yaru? Yes, R.N. Ravi. Okay, so next Chief Minister M.K. Stalin. Okay, so who is the in charge of that is the Minister of Revenue and Disaster Management? KKSSR Ramachandran. Okay, so this is a major administrative ministry setup of this department. So next, okay, so let us know the states. So how it has been divided. So இது ஏன் வந்து இந்த டிவிஷன் நம்ம பார்க்குறோம் அப்படின்னா it is important that every role played by this revenue officials includes it starts from the revenue village. Okay, so revenue village ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி district, that is 38 districts, அதாவது districts வரைக்கும் இது வந்து இந்த அஃபீஷியல்ஸோட ரோல் வந்து பெரிய இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு ரோலாக இருக்குது. ஓகே, ஸோ தட் இஸ் வை ஃபர்ஸ்ட் வி ஆர் ஸ்டடிங் அபவுட் திஸ் டிவிஷன்ஸ். தட் இஸ் 38 டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ் இருக்குது அண்ட் இன் தமிழ்நாடு 94 டிவிஷன்ஸ், 314 தாலுக்ஸ் அண்ட் தென் 1195 ஃபிர்காஸ். ஸோ வாட் யூ மீன் பை ஃபிர்காஸ்? கேள்விப்பட்டிருக்கியா? ஃபிர்கா கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? இல்லை. யாரெல்லாம் கிராமத்தில் இருந்து வர? சூலூருக்குள்ளார, இன்னும் தள்ளி கிராமத்துக்குள்ளார இல்லை. ஓகே, ஸோ ஃபார் இந்த ரெவென்யூ செட்டப், தட் இஸ் இந்த அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் செட்டப் எப்படி அப்படின்னா, தட் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் இட் ஸ்டார்ட்ஸ் வித் அ ரெவென்யூ வில்லேஜ். ஸோ இந்த ரெவென்யூ வில்லேஜ் அப்படிங்கிறது ஒரு
20 வில்லேஜ் 30 வில்லேஜ் அப்படிங்கிறது இருக்கும், கிராமங்கள் இருக்கும் இல்லையா, சின்ன சின்ன கிராமம். ஸோ இந்த கிராமத்தில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா குக்கிராமங்கள் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் இன்னும் ரொம்ப சின்ன சின்ன இந்த வில்லேஜ்குள்ளாரியே இன்னொரு சின்ன சின்ன வில்லேஜஸ் எல்லாம் இருக்கு. ஸோ இப்படி இந்த 20 வில்லேஜ், இந்த குக்கிராமங்கள், இது எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்த்தி யூ கால் இட் ஆஸ் அ ஃபிர்கா. ஓகே, ஸோ இந்த ஃபிர்காஸ் வந்து தட் இஸ் குரூப் ஆஃப் ஃபிர்காஸ், அதாவது இந்த ஃபிர்காஸ் எல்லாம் சேர்ந்து வரும்போது ஒரு பெரிய வில்லேஜாக நம்ம கன்சிடர் பண்ணுறோம். அகெயின் இந்த வில்லேஜஸ், a group of villages, again you call it as taluk. ஓகே, ஸோ அகெயின் இந்த தாலுக்கில் ஒரு 1 or 2, அதாவது 2-3 தாலுக்கு இல்லை பெரிய தாலுக்காக இருந்தால் அது சிங்கிளாக நம்ம தட் இஸ் வச்சுருப்போம். ஓகே, ஸோ இந்த தாலுக்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அகெயின் இட் வில் பி தட் இஸ் clustered under a division. ஓகே, ஸோ இப்படி 314 தாலுக் எல்லாம் சேர்ந்து 94 டிவிஷனாக இருக்கு. ஓகே, ஸோ அகெயின் a group of divisions will be called as a district. ஓகே, ஒரு பர்டிகுலர் ஏரியாவில் ஒரே டிவிஷன், ஒரே பெரிய டிவிஷனாக இருந்தது அப்படின்னா அதுக்கு தனி டிஸ்ட்ரிக்ட் இருக்கும். ஆர் ஒரு மாடரேட்டாக இருக்கு, தட் இஸ் ஒரு 1 or 2 டிவிஷன்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா அதுக்கு தனி ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ டோட்டலி 38 districts have been in Tamil Nadu. Clear? So இவங்களோட, so this is what you call it as a administrative setup. So in the district அப்புறம் again it goes towards the state level. So in the state ல நீங்க that is secretary and then joint secretary மேல உங்களுக்கு that is chief am I right, ma'am? Chief secretary, joint secretary and then chief secretary. Okay, so then it comes under the minister. So minister இதை administer பண்ணுவாங்க. So again it goes towards the knowledge of chief minister. Okay, so in the revenue administration order, that is in the revenue department order objectives என்னென்ன, so என்னென்னலாம் பண்ணுவாங்க இந்த revenue departments. ஓகே, ஸோ நிறைய இவங்க தான் பேக் போனுன்னு சொல்கிறோம், இவங்க தான் வந்து தட் இஸ் ஆல் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ், எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்ஸ்க்கும் மதர் ஆஃப் தி டிபார்ட்மெண்ட்டுன்னு சொல்கிறோம். ஓகே, ஸோ இவங்க தட் இஸ் லைஃப் சைக்கிள், ஒரு ஹியூமனோட லைஃப் சைக்கிளில் இவங்களோட ரோல் வந்து ரொம்ப பெரிய இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னு எல்லாம் சொல்கிறோம். ஸோ வாட் ஆர் ஆல் தி ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ், இவங்களோட ஒர்க் தான் இங்கே என்ன. ஓகே, so provide efficient delivery of government services to the people. So government services in the sense that is certificates, the documentation. ஸோ நம்மளை பற்றின டாக்குமெண்ட்ஸ் வந்து ஒவ்வொன்றா நம்ம வில்லேஜில் இருந்தாலும் சரி, இல்லை சிட்டியில் இருந்தாலும், அண்ட் தென் ஆர் அதர்வைஸ் நம்ம மெட்ரோ சிட்டிஸில் இருந்தாலும் நம்மளை பற்றின டாக்குமெண்ட்ஸ் டேட்டாஸ் எல்லாமே வந்து இவங்கக்கிட்ட ரெக்கார்ட் ஆயிருக்கு. Okay, so that because of that the services are made easy. So நம்மளுக்கு தேவையான உதவிகளை வந்து then and there இமீடியட்டாக மீட் பண்ணக்கூடிய பர்சன்ஸாக இவங்க இருக்கிறது தான் இவங்களோட ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஜெக்டிவ். நெக்ஸ்ட் ரிலீஃப் அண்ட் இம்ப்ளிமெண்ட் ரீஹாபிலிட்டேஷன். ஸோ சின்ஸ் அதாவது டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் கூட சேர்ந்து இருக்கிறனால that is they act towards this relief and rehabilitation. அதாவது ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம், ஃப்ளட் வருது, இல்லை earthquake வருது, ஆர் அதர்வைஸ் வேறு ஏதாவது ஒரு சுனாமி, இந்த மாதிரியான பெரிய டிசாஸ்டர், இல்லை ஒரு பெரிய மழை பெய்யுது, இதனால வந்து ஃப்ளட்டு, லேண்ட்ஸ்லைட்ஸ் இப்படி ஏதாவது ஆகுது அப்படின்னா இவங்களோட ரோல்ஸ் என்ன, வாட் தே ஆர் ட்ரைங் டு டூ. ஓகே, எப்படி வந்து இவங்கள பீப்புளுக்கு வந்து இவங்க ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க. ஓகே, பிகாஸ் அதில் நிறைய அஃபெக்ட் ஆவாங்க இல்லையா. ஸோ வீடு இல்லாமல் போகும், அண்ட் தென் அவங்களுக்கு நிலம் இருக்காது, கிராப்ஸ், அக்ரிகல்ச்சர் கிராப்ஸ் போயிருக்கும். ஸோ இப்போ இதெல்லாம் வந்து இவங்க ரிகவர் பண்ணுறதுக்கோ, இல்லை இவங்க வந்து இதில் வந்து ஏதாவது அவங்களுக்கு இஷ்யூஸ் இருக்கு, அவங்களோட வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்படுது அப்படிங்கிறப்போ யாராவது வந்து அவங்களுக்கு அசிஸ்ட் பண்ணணும். எஸ் ஆர் நோ? ஸோ அந்த மேஜர் ஒர்க் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இட் இஸ் டன் பை திஸ் ரெவென்யூ அட்மினிஸ்ட்ரேஷன். அண்ட் தென் கஸ்டடி ஆஃப் கவர்மெண்ட் lands and proper maintenance of land records. So the important and basic work of this revenue department. Okay, so land records maintain பண்றது, நில அளவு எல்லாம் சொல்லுவாங்க இல்லையா. ஸோ ஒரு இது வந்து லீகல் லேண்டு, இந்த லேண்டுக்கு மேலே வந்து தட் இஸ் இவ்வளோ நாளைக்கு முன்னாடி வந்து இது குளமாக இருந்துச்சு,
இப்போ ஆறா இருந்தது, இப்போ இது வந்து விவசாய நிலமாக மாறி இருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரியான ரெக்கார்ட்ஸ் எல்லாமே, டேட்டாஸ் எல்லாம் இவங்க கிட்ட இருந்து நீங்கள் வாங்கிக்க முடியும். ஸோ நீங்கள் ஒரு லேண்ட் வாங்குறீங்க அப்படின்னா, த ஃபர்ஸ்ட் தட் இஸ் இன்ஃபர்மேஷன் யூ கேன் கலெக்ட் இட் ஃப்ரம் தீஸ் பீப்புள். வெதர் இது வந்து அப்ரூவ்டாக இருக்கா, இல்லை நீங்கள் இதை வந்து நான் இந்த லேண்டு வந்து அக்ரிகல்ச்சர் லேண்டாக இருக்கா, இது யார் பேரில் இருக்குது. ஸோ இந்த ரெக்கார்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து இவங்க மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. கிளியர்? ஸோ நெக்ஸ்ட், இம்ப்ளிமெண்ட் லேண்ட் ரிஃபார்ம்ஸ் அண்ட் ப்ரொவைட் லேண்ட் டு த நீடி. ஸோ நம்ம சில சமயம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா லேண்ட் யூஸ் பண்ணாத லேண்டெல்லாம் இருக்கும். ஓகே, ஸோ இதை வந்து பீப்புளுக்கு சம்டைம்ஸ் தட் இஸ் கவர்மெண்ட் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க. ஸோ இந்த மாதிரியான ரெகுலேஷன்ஸ், ஓகே, ஸோ இந்த ப்ரொவிஷன்ஸ் ரெகுலேஷன்ஸ் எந்த லேண்டை வந்து தட் இஸ் அன்யூஸ்டு லேண்டாக இருக்குது, ஆர் எது வந்து தட் இஸ் கவர்மெண்ட்டோட லேண்டு, எது வந்து பீப்புள் வாங்கிட்டு இதை ரொம்ப வருஷமாக வந்து யூஸ் பண்ணாமல் இருக்காங்க, எது வந்து அக்ரிகல்ச்சர் லேண்டு. ஸோ இந்த மாதிரியான தட் இஸ் டேட்டாஸ், லேண்ட் ரிஃபார்ம்ஸ் அண்ட் ப்ரொவைடிங் லேண்ட் டு த பீப்புள், யாருக்கெல்லாம் தேவையாக இருக்குது. ஸோ நீங்கள் இப்போ இந்த ஹவுசிங் போர்டு எல்லாம் கட்டுறாங்க இல்லையா, ஸோ அப்போ அவங்க அதுக்கு வந்து லேண்டு தேவைப்படும். ஸோ அப்போ அந்த மாதிரியான தட் இஸ் கவர்மெண்ட் யூசேஜ்க்கும் சரி, பீப்புள் நீடி பீப்புளுக்கு நீங்கள் லேண்டு கொடுக்கறதுக்கும் இவங்க கிட்ட இருந்து நீங்கள் தட் இஸ் டேட்டாஸ் வந்து ஆப்டெயின் பண்ணிக்க முடியும். நெக்ஸ்ட், ஹவு டு கிரியேட் அ கண்டக்டிவ் என்விரான்மெண்ட். ஸோ ஒரு என்விரான்மெண்ட், ஸோ காலையில் சார் சொன்னார் இல்லையா, பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல். ஸோ இப்போ ஒரு லேண்டை வந்து ஆறு போய்கிட்டு இருக்கு, அதை வந்து அந்த ஆற்றை நீங்கள் பொல்யூட் பண்ணீங்க அப்படின்னா அது கண்டிப்பாக அக்ரிகல்ச்சர் லேண்டுக்குள்ளார போகும் இல்லையா. ஸோ அப்போது அதனால வந்து கிராப்ஸ் வந்து ஸ்பாயில் ஆகுது அப்படின்னாலும் அதோட ரிப்போர்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து இவங்க தட் இஸ் இந்த பீப்புள் கிட்ட வந்து நீங்கள் தட் இஸ் ரெவென்யூ ஆஃபீஷியல்ஸ், ஒன்று அவங்க அந்த லேண்ட் வந்து ஒரு தாலுக்குள்ளார வருதுன்னா தாலுக் ஆஃபீஸர் கிட்ட போகணும், இல்லை வில்லேஜ் அதாவது அந்த ஃபிர்காஸ்குள்ளார வருது அப்படின்னா ரெவென்யூ இன்ஸ்பெக்டர் ஆர் வில்லேஜ் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஆஃபீஸர். ஸோ இவங்க கிட்ட வந்து நீங்கள் டேட்டாஸ் தட் இஸ் அதோட கம்ப்ளைண்ட்ஸை வந்து நீங்கள் ஃபைல் பண்ணி அதுக்கான ரெமெடிஸை வந்து நீங்கள் ஆப்டெயின் பண்ணிக்க முடியும். கிளியர்? ஸோ தீஸ் ஆர் தி ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ். இதுதான் தட் இஸ் ரெவென்யூ அட்மினிஸ்ட்ரேஷனோட மேஜர் ஆப்ஜெக்டிவே இதுதான். தட் இஸ் யூ ஹாவ் டு ஒர்க் ஃபார் தி பீப்புள், அதாவது இன் ஆல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ், எல்லா விதத்துலேயும் இவங்களோட ரோல் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்குது. இன்னும் ரொம்ப கிராமங்களில், சிட்டியில் வந்து இது பெருசாக நமக்கு சர்டிஃபிகேட்ஸ் வாங்க போது மட்டும்தான் இவங்களோட இம்பார்ட்டன்ஸ் தெரியுது. பட் இன்னும் கிராமங்களில் போனீங்க அப்படின்னா இந்த வில்லேஜ் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஆஃபீஸரோட ரோல் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்கும். தட் இஸ் ஈவன் ஒரு வீட்டில் க்ரைம் நடக்குது, ஒரு கிராமத்தில் வந்து ஒரு பிரச்சனை நடக்குது, ஜுடிஷியரி பிரச்சனை நடக்குது, இல்லை ஒரு வீட்டில் வந்து ஒரு மர்டர் நடந்துருச்சு அப்படின்னாலும் த ஃபர்ஸ்ட் இன்ஃபர்மேஷன் இவங்க இந்த விஏஓ தான் வந்து அவங்களுக்கு அந்த இன்ஃபர்மேஷன் கலெக்ட் பண்ணி ரிப்போர்ட் பண்ணணும். ஸோ இதுதான் நடந்திருக்கு அப்படிங்கிறது இவங்க தான், தட் இஸ் வில்லேஜ் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஆஃபீஸர் தான் போயிட்டு செக் பண்ணி இங்கே என்ன நடந்துச்சு அப்படிங்கிறத ஸ்பாட்டில் இருந்து அவங்களுக்கு தட் இஸ் கலெக்டருக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணணும். ஆர் அதர்வைஸ் ஈவன் தே கேன் கோ ஃபார் தி ஜுடிஷியரி ரிப்போர்ட் ஆல்சோ. அதாவது நீங்கள் கோர்ட்டுக்கு கூட போய் இந்த வில்லேஜ் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஆஃபீஸர் அதை எவிடன்ஸை ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டியது இவங்களோட டியூட்டி. Clear? So these are the objectives of revenue department. So the revenue department consists of the five major important roles played by them. That is Commissionerate of Revenue Administration and Disaster Management. Okay, so in the that is revenue administration and disaster management. So இவங்களோட ரோல் என்ன அப்படின்னா that is rehabilitation work. That is நீங்கள் இப்போ ஒரு வெள்ளம் வந்துருச்சு அப்படின்னா அந்த ஃப்ளட் ரிலீஃபுக்கு ஃபண்ட்ஸ் அலோகேட் பண்ணுறது, அண்ட் தென் என்ஜிஓஸ் கூட சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணுறது. ஓகே, அண்ட் தென் பீப்புளை வந்து எவாக்குவேட் பண்ணுறது, ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு மூவ் பண்ணுறது, அவங்களுக்கு தேவையான ஃபுட்ஸை வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுறது, அரேஞ்ச் பண்ணுறது, எந்த இடத்துல யாருக்கு என்ன ப்ராப்ளம் அப்படிங்கிறத ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது, லேண்டில் எவ்வளோ அக்ரிகல்ச்சர் லேண்ட் வந்து இதில் ஸ்பாயில் ஆகிருக்கு, தட் இஸ் பிரச்சனை வந்திருக்கு அப்படிங்கிறதெல்லாம் செக் பண்ணுறது. ஸோ ஆல் தீஸ் திங்ஸ் இஸ் கம்மிங் அண்டர் திஸ்
some of these things are coming under this Commissionerate of Revenue Administration and Disaster Management. Next, land administration, land reforms. Okay. So later on the detail slides la paapom. So district administration. So in the administration setup pathinga appadina, that is it includes 38 districts headed by the collector. So idu vandu கீழ இருந்து பார்த்தா தான் உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும். That is first ஒரு நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி villages. Okay, so இந்த village இருக்கு அப்படின்னா ஒரு group of villages, that is குக்கிராமங்கள் எல்லாம் நீங்க சேர்ந்து ஒரு village ஆகுது. ஸோ இந்த குக்கிராமங்கள் இது எல்லாத்தையும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம ஃபிர்கா அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ இந்த ஃபிர்காஸ் வந்து ஒரு 20-30 வில்லேஜாக வந்து நம்ம சேர்க்குறோம். ஸோ இந்த வில்லேஜஸ் வந்து தாலுக்கா, தட் இஸ் இந்த ஃபிர்காஸை பார்த்தீங்க அப்படின்னா இட் வில் பி ஹேண்டில்டு பை த ரெவென்யூ இன்ஸ்பெக்டர்ஸ். அண்ட் தென் நீங்கள் village administrative officers, that is in the village பார்த்தீங்க அப்படின்னா village administrative officer வந்து இதுக்கு இன்சார்ஜாக இருப்பாங்க. ஸோ அகெயின் திஸ் வில் பி இவங்களுக்கு அடுத்த லெவல், அதாவது குரூப் ஆஃப் வில்லேஜஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா தாலுக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஓகே, அதுதான் 314 தாலுக். ஸோ இந்த தாலுக்கில் தாலுக் ஆஃப் தாசில்தார் இருப்பார். ஸோ அகெயின் தட் இஸ் இந்த தாசில்தாருக்கு கீழேயே பார்த்தீங்க அப்படின்னா தனியாக டிஎஸ்ஓ அப்படின்னு ஒரு போஸ்டிங்கும் இருக்குது. ஓகே, ஸோ இந்த டிஎஸ்ஓ அப்படிங்கிறது சப்ளைஸ், அதாவது ரேஷன் பொருள் எல்லாம் நம்ம சப்ளை பண்ணுறோம் இல்லையா. ஸோ இந்த ரேஷன் பொருளை சப்ளை பண்ணுறதுக்கு தனியாக இதை மானிட்டர் ஸ்பெஷல், சம்டைம்ஸ் தே ஆர் கால்ட் அஸ் ஸ்பெஷல் தாலுக் சப்ளை ஆஃபீஸர், அதாவது ஸ்பெஷல் தாலுக் ஆஃபீஸர் அப்படிங்கிறது சொல்கிறாங்க. ஸோ இவங்களோட ரோல் என்ன அப்படின்னா, தே ஹாவ் டு செக் அப்பான் த ஐடென்டிஃபை த சப்ளைஸ், அதாவது தட் இஸ் ரேஷனுக்கு வந்து கரெக்டாக பொருட்கள் போகுதா, எந்த இடத்துக்கு எப்படி, தட் இஸ் அதோட லெவல்ஸ் என்ன, கரெக்டாக இவங்க டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறாங்களா, அட்மினிஸ்ட்ரிங் த சப்ளைஸ். ஓகே, பீப்புளுக்கு கொடுக்கக்கூடிய பொருட்கள், நிவாரண பொருட்களாக இருந்தாலும் சரி, இல்லை இந்த மாதிரியான ரேஷன் பொருட்களாக இருந்தாலும் சரி, அதை வந்து மானிட்டர் பண்ணுறதுக்கு ஸ்பெஷல் தாலுக் ஆஃபீஸர் அப்படின்னு, தாசில்தார் அப்படின்னு ஒருத்தவங்க இருக்காங்க. ஸோ அது வந்து அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் தாசில்தார், ஸோ தாசில்தாருக்கு மேலே பார்த்தீங்க அப்படின்னா தட் இஸ் டிவிஷன்ஸ், அதாவது நம்ம இதை சப்டிவிஷன்ஸ் இருக்குது. இந்த சப்டிவிஷன்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து டிவிஷன்ஸாக வந்து தட் இஸ் பிரிக்கிறோம். ஸோ வேர் திஸ் டிவிஷன் வில் பி ஹேண்டில்டு பை தட் இஸ் ரெவென்யூ ஆஃபீஸர்ஸ். ஓகே, ஸோ அதாவது டிஆர்ஓ வேறு, ஆர்டிஓ வேறு. ஓகே, ரெவென்யூ டிஸ்ட்ரிக்ட் ஆஃபீஸர் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ இந்த ரெவென்யூ டிஸ்ட்ரிக்ட் ஆஃபீஸர்ஸ் வந்து இதை ஹேண்டில் பண்ணுறாங்க. ஸோ அகெயின் இந்த டிவிஷன்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து அகெயின் இட் கோஸ், தட் இஸ் டிஸ்ட்ரிக்ட், இதுக்கு மேலே அடுத்த லெவல் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டிஸ்ட்ரிக்ட். ஓகே, ஸோ இந்த டிஸ்ட்ரிக்டை வந்து ஹேண்டில் பண்ணுறது தட் இஸ் டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டர். டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டர் இல்லாத சமயத்தில் ஆர் அதர்வைஸ் அவர் வந்து எங்கேயாவது அஃபிஷியல் ஒர்க் அப்படிங்கிறப்போ டிஆர்ஓ கேன் ஹேண்டில் த சேம் சிச்சுவேஷன், அதாவது டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டர் பதிலாக அவர் டிஸ்ட்ரிக்ட் ரெவென்யூ ஆஃபீஸர்னு ஒருத்தவங்க இருப்பாங்க. ஸோ அவங்க வந்து சர்டன் திங்ஸ் வந்து ஹேண்டில் பண்ணுவாங்க. ஓகே, தட் இஸ் சிச்சுவேஷன்ஸை வந்து ஹேண்டில் பண்ணுவாங்க. ஸோ ரொம்ப டிசாஸ்டர் டைம் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும் போது, இல்லை ஆர் அதர்வைஸ் நீடி ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடான சிச்சுவேஷன்ஸ், காம்ப்ளெக்ஸ் சிச்சுவேஷன்ஸ்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்ஸ்லேயும் இல்லை ஒவ்வொரு லெவல்ஸ்லேயும் you can appoint, that is there are based on the cluster, அந்த cluster எந்த அளவுக்கு இருக்கு அப்படிங்கறத பொறுத்து நிறைய divisions இல்ல அந்த positions வந்து அங்க subdivide ஆகும். clear, அதாவது டெபுட்டி தாசில்தார் ஆர் அண்ட் தென் ஆர்ஐஸ் வந்து இருப்பாங்க. அகெயின் வில்லேஜ் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஆஃபீஸர் ஆர்ஐ, அப்புறம் தாசில்தார், டெப்டி தாசில்தார், அகெயின் ரெவென்யூ ஆஃபீஸர். ஸோ ரெவென்யூவில் அகெயின் திருப்பியும் உங்களுக்கு டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டர், சப் கலெக்டர்ஸ் அண்ட் தென் டிஆர்ஓஸ். ஸோ இப்படி அந்த டிவிஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரியோ இல்லை அந்த டிஸ்ட்ரிக்டோட பாப்புலேஷன் ஆர் அதர்வைஸ் அந்த லெவல் ஆஃப் தட் இஸ் டிவிஷன்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த பொசிஷன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகும்.
Clear? So next 38 districts irukku, so which is handled by the district collector. So the overall supervision will come under this district collector. So district collector illadappo neenga pathinga appadina district that is DRO, that is district revenue officer வந்து the situations handle பண்ணலாம். Again subdivision, so 94 subdivisions இருக்கு. So இத வந்து இந்த 94 subdivisions ஐயும் வந்து that is sub collectors, so there will be sub collectors, or again this can be handled by the revenue district officer also. Okay, so the next one, so taluk level administration. So in the taluk level administration la pathina it is headed by Tahsildar. So Tahsildar is assisted by deputy Tahsildar. So nearly there are 75 deputy Tahsildars in Coimbatore. So Coimbatore la mattum 75 deputy Tahsildars irukanga. So again ivangaloda work enna appadina, that is the patta, certificates of birth, certificates of death, so இந்த மாதிரியான that is income certificate, nativity certificates, so இந்த வாரிசு certificate சொல்லுவோம், hair certificates, so இந்த மாதிரியான certificates எல்லாம் வந்து provide பண்றது and then அதுக்கான investigations, so இதெல்லாம் பண்றது பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த தாசில்தாரோட major role. Clear? So next one, FIRCA administration. So then the taluks வந்து நிறைய group of comprising the group of villages, so சின்ன சின்ன குக்கிராமங்கள் அப்படின்னு சொன்னேன். ஸோ இதெல்லாம் சேர்ந்து வரும்போது இதை வந்து நம்ம ஃபிர்காஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ அகெயின் இட் இஸ் மேனேஜ்டு, ஃபிர்காஸை வந்து ரெவென்யூ இன்ஸ்பெக்டர்ஸ் வந்து மேனேஜ் பண்ணிக்குவாங்க. ஸோ இன் ஆர்டர் டு அசிஸ்ட் த வில்லேஜ் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஆஃபீஸர், ஸோ வில்லேஜ் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஆஃபீஸர்ஸ் அவருக்கு வந்து அசிஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக இவங்க வந்து இந்த ஃபிர்காஸை பார்த்துக்கிறாங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் தீஸ் பீப்புள், அதாவது இந்த தாசில்தார்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா that is the land revenue collection la ஒரு that is they play a major role. Okay, because இது வந்து village அப்படிங்கறனால மோஸ்டா இதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா நிறைய agriculture lands and then that is நீர்ப்பாசனம் சொல்லுவோம் இல்லையா, that is dam திறந்து விட்டாங்க அப்படின்னா அதுல இருந்து தண்ணி வருது அப்படின்னா கூட they have rights to collect the taxes. அதாவது டேம் திறந்து தண்ணி வருது இல்லை ரிவர் மூலியமா தண்ணி போகுது, ஸோ இந்த ரிவர் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் அக்ரிகல்ச்சர் லேண்டுக்கு போகுது அப்படின்னா அது மூலயமா டேக்ஸ், இது டேக்ஸ் வந்து ரொம்ப மினிமம் அமௌண்ட் தான், பட் இட் இஸ் த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஆஃப் தீஸ் பீப்புள் டு திஸ் அஃபீஷியல்ஸ் டு கலெக்ட் தி டேக்ஸ், பிகாஸ் ரெவென்யூ டிபார்ட்மெண்ட்டோட மேஜர் ஆப்ஜெக்டிவே அதுதான். கிளியர்? Okay, so village administration. So this village administrator VAO அப்படின்னு சொல்றோம். So in the village administration ஓட responsibility பாத்தீங்க, that is issue of certificates, verification of eligibility of government schemes. So in the village administrations தான் இவங்க தான் வந்து இப்போ கவர்மெண்ட் ஏதாவது வந்து ஸ்கீம்ஸ் ப்ரொவைட் பண்றாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. ஓகே, ஒரு 1000 ரூபா கொடுக்குறாங்க, இல்லை இந்த லேண்டு வந்து இப்போ ஒரு ஃப்ளட்டுனால ஒரு லேண்டு வந்து இதாகிடுச்சு, ஸோ ஸ்பாயில் ஆகிடுச்சு, அதனால வந்து ஒரு பர்டிகுலர் குரூப் ஆஃப் பீப்புளுக்கு வந்து அஃபெக்ட் ஆகிட்டாங்க, தட் இஸ் அவங்க ஃபினான்ஷியலாக அவங்களுக்கு வந்து ப்ராப்ளம் ஆகிடுச்சு அப்படின்னாலும், ஸோ இவங்க தட் இஸ் தே ஹாவ் டு கோ ஃபார் த வெரிஃபிகேஷன். இவங்க இந்த வில்லேஜ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஆஃபீஸர்ஸ் தான் இமீடியட்டாக அவங்க வெரிஃபை பண்ணி இவங்க இது வந்து இவங்களோட லேண்டு, ஸோ அந்த ரெக்கார்ட்ஸ் வந்து அவங்க செக் பண்ணி இது இவங்களோட லேண்டு, கவர்மெண்ட் வந்து இவங்களுக்கு இதுக்கான காம்பன்சேஷன் இவ்வளோ அலோகேட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டியது இவங்களோட டியூட்டி. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட்டு அடங்கல். ஸோ அடங்கல் வந்து இது ரொம்ப ஒரு ஓல்டஸ்டான ஒரு டாக்குமெண்ட், இது நிறைய பேர் நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்க மாட்டோம், பட் கிராமங்களில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா தே ஹாவ் த ரெக்கார்ட்ஸ், அதாவது இந்த அஃபீஷியல்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த அடங்கல்ங்கிற ரெக்கார்டு வந்து வச்சுருப்பாங்க, வழி வழியாக வந்திருக்குன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, ஒரு லேண்டு வந்து எனக்கு முன்னாடி யார் எனக்கு முன்னாடி யார் அப்படி, ஸோ இந்த ரெக்கார்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து இவங்க மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. ஸோ இந்த அடங்கலோட தட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன அப்படின்னா, இந்த பர்டிகுலர் லேண்டில் இந்த லேண்ட் வந்து எவ்வளோ ஏரியா இருக்குது, தட் இஸ்
இதில் என்னென்ன கிராப்ஸ் போட்டிருக்காங்க, இதுக்கு முன்னாடி என்ன போட்டிருக்காங்க, ஸோ இதோட ரெக்கார்ட்ஸ் எல்லாமே இந்த அடங்கலில் மெயின்டைன் பண்ணிட்டு வருவாங்க. Clear? So it is essential document to get data for food production and giving relief for the farmers. Okay, so இந்த டாக்குமெண்ட்டை வச்சு இந்த பர்டிகுலர் லேண்டில் வந்து எவ்வளோ விளைச்சல் கொடுக்கும் அப்படிங்கிறத ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கலாம். சப்போஸ் நாளைக்கு அதில் ஏதாவது ஒரு அந்த லேண்டில் அவங்களுக்கு ஏதோ பிரச்சனை வந்திருக்கு அப்படிங்கிறப்போ அந்த அசஸ்மெண்ட் அந்த டாக்குமெண்ட்ஸை பேஸ் பண்ணி அவங்களுக்கு காம்பன்சேஷனும் ஏதாவது அவங்களுக்கு ப்ரொவைட் பண்ண முடியும் இந்த அடங்கல் டாக்குமெண்ட்டை வச்சு. யா ஓகே. ஸோ ரெவென்யூ டிபார்ட்மெண்ட் இஸ் அ வெரி பிக் டிபார்ட்மெண்ட் அப்படின்னு சொன்னேன் இல்லையா. ஸோ இவங்க எந்தெந்த ஏஜென்சிஸ் கூட இவங்க தட் இஸ் இன்வால்வ் ஆகுறாங்க. ஸோ பார்க்குறதுக்கு நம்ம இவங்க பர்த் சர்டிஃபிகேட் டெத் சர்டிஃபிகேட் கொடுக்குறவங்களாக மட்டும்தான் நம்மளுக்கு தெரியும். பட் தே பிளே a very important role in each and every department. ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்ஸ்லேயும் இவங்களோட ஒரு சின்ன ஒரு டச்சாவது இருந்துக்கிட்டே இருக்கும். பட் இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட். ஓகே. ஸோ அந்த மாதிரி கிட்டத்தட்ட 31 ஏஜென்சிஸ் வந்து இந்த ரெவென்யூ டிபார்ட்மெண்ட் கூட இன்வால்வ் ஆகிருக்கு. கிளியர்? ஸோ தட் இஸ் டிஸ்ட்ரிக்ட் ரெவென்யூ ஆஃபீஸர், தாலுக் ரெவென்யூ ஆஃபீஸர்ஸ், வில்லேஜ் ரெவென்யூ. ஸோ இதுதான் நம்ம பார்த்தோம். தாலுக் ஆஃபீஸில் என்ன பண்ணுறாங்க, தட் இஸ் ஒரு தாலுக் லெவலில் நம்ம என்னென்னலாம் அவங்க நம்மளோட லைஃப்பில் ஒரு ரோல் ப்ளே பண்ணுறாங்க அப்படின்னு இல்லையா. தட் இஸ் இந்த வாரிசு சர்டிஃபிகேட்டு, டெத் சர்டிஃபிகேட், பர்த் சர்டிஃபிகேட்டு ஆர் இதெல்லாம் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுறது தாலுக் ஆஃபீஸஸில். அகெயின் வில்லேஜ் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஆஃபீஸர்னா இந்த ஒரு வில்லேஜ்குள்ளார ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம் நடக்குது அப்படின்னா த ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் டு பி தேர் வில் பி அ வில்லேஜ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஆஃபீஸர். ஸோ இந்த மாதிரியான ஒர்க்ஸு ப்ளஸ் நீங்கள் டிஸ்ட்ரிக்ட் சர்வே ஆஃபீஸர்ஸ் அண்ட் தென் லேண்ட் அக்விசிஷன், லேண்ட் ரெக்கார்ட்ஸ் அண்ட் தென் நீங்கள் தமிழ்நாடு ஸ்லம் கிளியரன்ஸ் போர்டு. ஓகே. ஸோ தமிழ்நாடு ஸ்லம் கிளியரன்ஸ் போர்டுனா என்னது? தமிழ்நாடு ஸ்லம் கிளியரன்ஸ் போர்டு என்னது? தமிழ்நாடு. ஓகே. ஸோ தமிழ்நாடு குடிசை மாற்று வாரியம். ஸோ அதாவது இந்த நிறைய இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா அங்கங்கே இப்படி குடிசை போட்டு அதாவது ஒரு ஒதுக்கப்பட்ட லேண்டில் வந்து நிறைய பேர் இருப்பாங்க இல்லையா. ஸோ இதை வந்து நம்ம ஸ்லம் ஏரியா அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். ஸோ இவங்களுக்கான தட் இஸ் அலோகேஷன் கவர்மெண்ட் வந்து நாளைக்கு ஏதாவது இவங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு ஸ்கீம்ஸ் மாதிரி ஏதாவது ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஸோ அதுக்கும் வந்து அதுக்கான எவிடென்சஸ் அந்த பர்டிகுலர் பர்சன் அங்கே வாழ்ந்துட்டு இருக்க மக்கள் எல்லாம் இங்கே இருக்கிறவங்க தானா. ஸோ இதெல்லாம் வந்து இந்த அப்ரூவல்ஸ் எல்லாமே வந்து இந்த ஆஃபீஸர்ஸ் கிட்ட வரும். ஓகே. ஸோ அகெயின் ஹவுசிங் போர்டு அலாட்மெண்ட், இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர், அர்பன் டெவலப்மெண்ட், வாட்டர் சப்ளை அண்ட் ட்ரைனேஜ் போர்டு. ஸோ இப்படி நிறைய தட் இஸ் கிட்டத்தட்ட 31 ஏஜென்சிஸ் நம்ம வாட்டர் சப்ளை அண்ட் ட்ரைனேஜ் போர்டுன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது எப்படி சப்போர்ட் பண்ணும் ரெவென்யூ டிபார்ட்மெண்ட்டில்? வாட்டர் சப்ளை ஓகே. தண்ணி வரி. ஓகே. ஸோ நான் அதான் ஏற்கனவே நான் சொன்னேன் இல்லையா, ஒரு லேண்ட் வந்து இருக்குது அப்படின்னா அந்த லேண்டை அட்மினிஸ்ட்ரேட் பண்ணுறதுக்கு வில்லேஜ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஆஃபீஸர் இருக்காங்க. ஒரு டேம் திறந்து விட்டாலோ ஒரு தண்ணி தட் இஸ் ஒரு ரிவர் போனால் கூட அந்த இடத்துல டேக்ஸ் போடுறதுக்கான ரைட்ஸு இருக்குது அப்படின்னு சொன்னேன் இல்லையா. ஸோ இது எல்லா இடத்துக்கும் இது அப்ளிகபிள் ஆகும். ஸோ வேர் வாட்டர் சப்ளை, ஸோ வாட்டர் சப்ளையில் நம்ம டேக்ஸ் பே பண்ணுறோம். ஓகே. ஸோ இந்த டாக்ஸஸ் நெக்ஸ்ட்டு எலக்ட்ரிசிட்டி போர்ட்,
சிவில் சப்ளைஸ், ஸோ நீங்கள் ரேஷன் கடையில் கொடுக்குறது, கோஆப்ரேட்டிவ் அதாவது பால், ஓகே, ஸோ அந்த தட் இஸ் பால் உற்பத்தி பண்ணுறாங்களே கவர்மெண்ட், தமிழ்நாடு கோஆப்ரேட்டிவ் மில்க் ப்ரொடியூசர்ஸ். ஸோ இப்படி கிட்டத்தட்ட தட் இஸ் ஆல் தி ரோல்ஸ், அதாவது நம்ம லைஃப் சைக்கிள், நம்ம ஒவ்வொரு இடத்துல நம்ம எங்கெல்லாம் நம்ம ஒர்க்குக்கு போய்கிட்டு இருக்கோமோ, என்னென்ன வேலை நம்ம எடுத்தாலும் இந்த தாலுக்கா ஆஃபீஸோ இல்லை வில்லேஜ் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஆஃபீஸர்ஸ் இவங்களோட தட் இஸ் அப்ரூவல்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு தேவைப்பட்டுக்கிட்டே இருக்கு. ஓகே, ஸோ பிகாஸ் இது எல்லாமே நம்மளுக்கு டைரக்டாவோ இன்டைரக்டாவோ நம்மளை இந்த எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்ஸும் நம்மளுக்கு அஃபெக்ட் ஆகுது இல்லையா. ஸோ அதுதான் வந்து நம்ம இந்த ஆதார் கார்டு, பேன் கார்டு இதெல்லாமே வச்சுருக்கோம். ஸோ இந்த ஆதார் கார்டு, பேன் கார்டு, ஓட்டர் ஐடி, ஸோ இதெல்லாம் நம்ம காமனாக நம்ம கையில் வச்சுருக்கோம், ஒரே தடவை தான் நம்ம போகிறோம். பட் இதை வந்து நம்மளுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பர்சன் வேணும் இல்லையா. நீங்கள் இந்த ஊர் தான், நீங்கள் இந்த இடத்துல தான் இருக்கீங்க, இந்த கோட்டமில் இருக்கீங்க, இந்த வட்டமில் இருக்கீங்க, இல்லை இந்த தட் இஸ் வில்லேஜில் இருக்கீங்க அப்படிங்கிறத ஒரு பர்சன் வந்து உங்களை அப்ரூவ் பண்ணணும். அப்ரூவ் பண்ணாதான் நீங்கள் மற்ற எல்லாத்துக்குமே நீங்கள் எலிஜிபிளாக இருக்க முடியும் இல்லையா. நீங்கள் வந்து இந்த கம்யூனிட்டி, இந்த கேஸ்ட்டு, ஸோ இப்படி யாராவது வந்து உங்களுக்கு அப்ரூவல் உங்களுக்கு கொடுக்கணும், சர்டிஃபை பண்ணணும். ஸோ சர்டிஃபை பண்ணது தென் நெக்ஸ்ட் ப்ராசஸ் வந்து உங்களால் ப்ரொசீட் பண்ண முடியும். ஸோ இப்படி இந்த ஒவ்வொரு அப்ரூவல்ஸுக்கும் ஒவ்வொரு ப்ராசஸ்க்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு இந்த ரெவென்யூ டிபார்ட்மெண்ட் ஆர் ரெவென்யூ ஆஃபீஷியல்ஸோட தேவை வந்து நம்மளுக்கு இருக்கு இல்லையா. ஸோ அகெயின் இவங்களோட கோர் ஃபங்க்ஷன்ஸ், ஸோ நம்ம இன் பிகினிங்லேயே பார்த்தோம் இல்லையா, தட் இஸ் ரெவென்யூ அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அண்ட் டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட். ஸோ இவங்களோட கோர் ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்ன அப்படின்னா, தட் இஸ் ஜென்ரல் ரெவென்யூ அட்மினிஸ்ட்ரேஷன், கலெக்ஷன் ஆஃப் லேண்ட் ரெவென்யூ கலெக்ட் பண்ண வேண்டியது இவங்களோட டியூட்டி. நெக்ஸ்ட்டு சோஷியல் செக்யூரிட்டி, அதாவது ஒரு இடத்துல வந்து தட் இஸ் பாதுகாப்பாக இருக்காங்களா அப்படிங்கிறதும் அஷ்யூர் பண்ண வேண்டியது ஒரு பர்டிகுலர் தட் இஸ் அந்த வில்லேஜ் தட் இஸ் ரெவென்யூ டிபார்ட்மெண்ட்டோட டியூட்டி. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இஷ்யூவன்ஸ் ஆஃப் சர்டிஃபிகேட்ஸ் அண்ட் தென் டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த ரிலீஃப்ஸ் எல்லாம் வந்து கொடுக்கக்கூடிய கவர்மெண்ட் கொடுக்கக்கூடிய அந்த ரிலீஃப் ஃபண்ட்ஸை என்ஜிஓஸ் கொடுக்கறது, டொனேஷன்ஸ் இதெல்லாம் வந்து பீப்புளுக்கு போய் கரெக்டாக சேருதா அப்படிங்கிறத வெரிஃபை பண்ணுறது, அதை அப்ரூவ் பண்ணுறது. ஸோ இதெல்லாமே வந்து இந்த பர்டிகுலர் ரெவென்யூ டிபார்ட்மெண்ட் அண்ட் டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட்டோட மேஜர் ஃபங்க்ஷனர். ஸோ நெக்ஸ்ட் land administration, so supervision, land administration, supervision of maintenance of registry. So ஒரு land வந்து ரெஜிஸ்டர் ஆகிறது, ஓகே. ஸோ இதை தட் இஸ் அந்த பட்டா டிரான்ஸ்ஃபர், ஒரு லேண்டோட தட் இஸ் பேசிக் டாக்குமெண்ட்ஸ் வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணக்கூடிய அந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ப்ராசஸ். ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ரெவென்யூ டிபார்ட்மெண்ட் கீழே தான் வருது, வேர் அண்டர் லேண்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் டிபார்ட்மெண்ட் கீழே. ஸோ dealing with the land, government lands, like transfer of land from government lands from one department to another state. Okay, so that is ஒரு இடத்துல இருந்து என்னோட இந்த லேண்ட் இருக்கு அப்படின்னா இன்னொரு பர்சனுக்கு நான் கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கும் தட் இஸ் இவங்களோட அப்ரூவல்ஸ் தேவைப்படுது. ஆர் அதர்வைஸ் தட் இஸ் எவிக்ஷன் ஆஃப் என்க்ரோச்மெண்ட், அதாவது ஒரு இடத்துல ஆக்கிரமிப்புகள் இருக்குது அப்படின்னா அது அகற்றணுமா, இல்லை அவங்களுக்கு வேறு இடத்துல ஏதாவது ஒரு ரெமெடிஸ் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணணுமா அப்படிங்கிறதுக்கும் தட் இஸ் இவங்களோட தட் அப்ரூவல்ஸ் வந்து தேவை. நெக்ஸ்ட்டு அசைன்மெண்ட் ஆஃப் கல்டிவபிள் லேண்ட் அக்விசிஷன் ஃபார் பப்ளிக் பர்பஸ். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் விவசாய பூமி, தட் இஸ் கல்டிவபிள் லேண்ட், தட் இஸ் பீப்புளுக்கு வந்து அக்ரிகல்ச்சர் லேண்ட்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுறது. ஓகே, தட் இஸ் விவசாய நிலம் ஏதாவது ஸ்கீம்ஸ் மூலயமா ஏதாவது கொடுக்குறாங்களா அப்படிங்கிறத கவர்மெண்ட் கொடுத்தாங்க அப்படின்னா அதை அலோகேட் பண்ணுறது, இல்லை ஆர் அதர்வைஸ் அதை மெயின்டைன் பண்ண, அதை வந்து அதோட ரெஜிஸ்ட்ரேஷன்ஸு, ரெக்கார்ட்ஸு இதெல்லாம் வந்து அவங்க மெயின்டைன் பண்ணுறது. நெக்ஸ்ட்டு ரெகுலேஷன் ஆஃப் வித்ட்ராவல் ஆஃப் வாட்டர் ஃப்ரம் கவர்மெண்ட் சோர்ஸ் ஃபார் இரிகேஷன் பர்பஸ். ஓகே, ஸோ அதாவது
விவசாயத்துக்கு நிலம் தண்ணி திறந்து விடுறாங்கன்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா, ஒரு பர்டிகுலர் பீரியடில் வந்து விவசாயத்துக்கு தண்ணி வந்து திறந்து விடுவாங்க. ஸோ இது வந்து கவர்மெண்ட் டிசைட் பண்ணுவாங்க. தட் இஸ் நீங்கள் இந்த மேட்டூர் டேமு இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பர்டிகுலர் பீரியடுக்கு கவர்மெண்ட் இன்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க, இவ்வளோ தண்ணி வந்து இதை ரிலீஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த பாசனத்துக்கு வந்து ரிலீஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா. ஸோ இதோட தட் இஸ் ரிப்போர்ட்ஸ் இதை வந்து அந்த பர்டிகுலர் வில்லேஜ் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஆஃபீஸர் ஆர் த ரெவென்யூ டிபார்ட்மெண்ட் அஃபீஷியல்ஸ் தே ஹாவ் டு ரிப்போர்ட் த கவர்மெண்ட் தண்ணி வந்து அப் டு இந்த லெவலில் இருக்குது அப்படிங்கிறத அவங்க இன்ஃபார்ம் பண்ணி அவங்களுக்கு தட் இஸ் லேண்ட் தட் இஸ் விவசாயத்துக்கு நிலம் தண்ணி பாய்ச்சறதுக்கான இன்ஃபர்மேஷனும் இவங்க ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட்டு land reforms. Okay, so there are various acts in case of maintaining this land reforms, அதாவது ஒரு ஒழுங்குமுறைப்படுத்துறது. Okay, so that is நீங்கள் minimum wages act for agriculture labor, tenancy law, and then see tenantsக்கு வந்து லாஸ் இருக்குல்லையா, வாடகை வீட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு நீங்கள் வருஷம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெனியூ பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க. தட் இஸ் பாண்ட்ஸ் எழுதுவாங்க, ரெனியூ பண்ணுவாங்க. நீங்கள் போகியத்துக்கு இருக்கீங்க அப்படின்னா அதை வந்து ரெனியூ பண்ணணும். ஸோ இதில் என்னென்ன சட்டங்கள் இருக்குது, ஸோ இது எல்லாமே வந்து இந்த லேண்ட் ரெஃபார்ம்ஸ் ஆக்டுக்கு கீழே வருது. ஸோ வேர் திஸ் வில் ஆல்சோ பி ஹேண்டில்டு பை த ரெவென்யூ ஆஃபீஷியல்ஸ். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட்டு plays a vital role in providing social security through its programs and initiatives involving distribution of land. Okay, so that is next distribution of both lands to landless agriculture laborers. Okay, so நிலம் இல்லாத விவசாய தட் இஸ் ஃபார்மர்ஸ்க்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா தட் இஸ் கவர்மெண்ட் மூலயமா வந்து நிலம் அலோகேட் பண்ணுறதுக்கும் இவங்க ரிப்போர்ட்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணு. கிளியர்? ஸோ லேண்ட் ரிஃபார்ம்ஸ் சொன்னாங்கல்ல, அதை யூ நீட் டு நோ லிட்டில் பிட் ஆஃப் த பேக்ரவுண்ட். உங்களுக்கு தெரியும் பிரிட்டிஷ் காலத்துலேருந்து வி ஹாவ் அ லேண்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன். அப்போ இங்கே ரயத்வாரி செட்டில்மெண்ட்டுன்னு இருந்தது. ஓகே, ஜென்ரலி ஆல் ஓவர் த கண்ட்ரி எங்கே பார்த்தாலும் லேண்டு, இப்போ நான் சப்போஸ் ஐ ஆம் த லேண்ட் ஓனர். ஓகே, நான் வந்து கோயம்புத்தூரில் இருப்பேன், இல்லை சென்னையில் இருப்பேன். உங்கள் பேர் சொல்லுங்கள். தர்ஷன். ஸோ தர்ஷன் தான் ஃபார்மர். அவர் வந்து அங்கே உழுது விளைச்சி அங்கே கஷ்டப்பட்டு அதுலேருந்து என்ன ப்ரொடியூஸ் வருதோ, அரிசியாக இருக்கட்டும், பருப்பாக இருக்கட்டும், இல்லை வெஜிடபிள்ஸ் இருக்கட்டும், அவர் தான் அதை க்ரோ பண்ணுவார். அப்புறம் அதை நான் வந்து அவங்கக்கிட்டேருந்து எடுத்துட்டு அவருக்கு கொஞ்சம் இந்த நீ செஞ்ச வேலைக்கெல்லாம் இவ்வளோ பணம்னு கொடுத்துட்டு நான் அதை கொண்டு போய் விற்பேன். ஏன்னா நான் தான் ஓனர், லேண்ட் ஓனர். இது வந்து நிலம் வந்து உழுவனுக்கு போகணும். ஃபார்மர் ஷுட் கெட் த லேண்ட் டு த டில்லர் போகணுன்னு ஒரு மூமெண்ட் ஆரம்பிச்சிது. பிரிட்டிஷ் டைம்லேயே ஆரம்பிச்சிது. பட் இண்டிபெண்டன்ஸ் வந்தவொடனே கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாச்சு. இவங்க சொன்னாங்கல்ல பூதானன்னு, வினோபா பாவேன்னு ஒரு லீடர். அவர் ஊராக போனார். ஓகே, யார் யார் இந்த மாதிரி எக்ஸஸ் லேண்டுன்னா, இப்போ நான் எங்கேயோ வேலை பண்ணிட்டுருக்கேன். இப்போ நான் லேண்ட் ஓனர்னு வச்சுக்கோங்க. நான் வேலை செஞ்சுட்டுருக்கேன், எனக்கு வேணாம் அந்த லேண்டு. நான் அங்கே ஒன்றும் வேலை செஞ்சுட்டுல, அவர் செய்கிறாரு. ஸோ நான் வந்து வாலண்டரியாக அவருக்கு கொடுக்குறது அந்த லேண்டு. ரைட், அந்த மாதிரி செய்யணும்னு முதல்ல அவர் வந்து வாலண்டரியாக செய்யணும்னு பூதான் மூமெண்ட் ஆரம்பித்தார் வினோபா பாவே. ஓகே, படித்து பாருங்கள். எப்பாவது விக்கிபீடியாவில் திறக்கிறச்சே வேறெல்லாம் பார்க்குறதுக்கு பதிலாக வினோபா பாவே திறந்து பாருங்கள். பூதான் மூமெண்ட்டுன்னு ஒன்று இருந்தது. ஸோ அவர் ஊராக போய் நிறையா பேர் அவங்க லேண்டை கொடுத்தாங்க. ரைட், அப்புறம் கவர்மெண்ட் என்ன செஞ்சது, இதை எல்லா இடத்துலையும் செய்யணும்னு ஆல் ஓவர் இந்தியா லேண்ட் ரிஃபார்ம்ஸ் ஆக்ட்னு பாஸ் பண்ணோம். ஓகே, ஸோ நிறையா பேர் உழுவாமல் வேறு வேலையில் இருக்கிறவங்க, பட் லேண்ட் ஓனர்ஸ் அவங்க வந்து லேண்டெல்லாம் உழுறவனுக்கு, ஃபார்மருக்கு அதை கொடுத்துட்டாங்க. ஓகே, அது கவர்மெண்ட் மூலமாக செஞ்சது. இப்போ வினோபா பாவே பூதான் மூமெண்ட்டில் செஞ்சப்போ இன்ஃபேக்ட் எங்கள் ஃபேமிலி மைசூரில் எங்களுக்கு லேண்ட் இருந்தது. மைசூரில் உங்களுக்கு தெரியும், காவேரி மைசூர் வழியாகவும் ஓடுறது, தஞ்சாவூர் வெரி ரிச் லேண்ட். ஸோ வினோபா பாவே பூதான் மூமெண்ட்டில் நாங்கள் வாலண்டரியாக எங்கள் லேண்டெல்லாம் கொடுத்துட்டோம்.
வாலண்டரிலி வி கேவ் அவர் லேண்ட் டு த ஃபார்மர். அங்கே யார் ஆக்சுவலி வேலை செஞ்சுருந்தாங்களோ அவங்களுக்கு கொடுத்துட்டோம். அந்த காலத்தில் அந்த ஒரு பெரிய மனசு எல்லாருக்கும் இருந்தது. ஓகே, தென் இப்போ வந்து அப்புறம் லேண்ட் ரிஃபார்ம் செஞ்சு இப்போ லேண்ட் கோஸ் டு த டில்லர், யார் அங்கே ஆக்சுவலி வேலை செய்கிறாங்களோ. ஸோ ஆப்சென்டி லேண்ட்லார்டிசம்னு இருந்தது. ஆப்சென்ட்டு, இப்போ நீங்கள் ஆப்சென்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸு பாதி தூங்கிட்டு இருக்கீங்கல்ல, நீங்கள் உட்காண்ட்ருக்கீங்க பட் கேள்விக்கு பதில் சொல்ல மாட்டீங்கன்னா ஆப்சென்டி ஸ்டூடெண்ட்டு நீங்கள். உங்கள் உருவம் மட்டும் இருக்குது. அந்த மாதிரி ஒரு லேண்ட்லார்டு அவர் எங்கேயோ இருப்பார், வேலை செய்கிறவங்க ஆக்சுவலி வில்லேஜில் இன்னொருத்தர் வேலை செஞ்சுருப்பாங்க நிலத்தில். ஓகே, ஸோ ஜோக் சொன்னாலும் எழுந்திருக்கலன்னா நிஜமாகவே ஃபுல் இதில் இருக்காங்க. ஸோ அவங்க வந்து எல்லா இடத்துலையும் இப்போது லேண்ட் இஸ் டு த டில்லர். ஓகே, அதுக்கு ட்ரைபியூனல்ஸ் எஸ்டாப்ளிஷ் ஆச்சு. அந்த ட்ரைபுனல்ஸ் மூலமாக இன்னும் சில கேசஸ் கொஞ்சம் நடந்துட்டுருக்கு. பட் ரொம்ப குவிக்காக லேண்ட் வாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர்ட். இதெல்லாம் இந்தியாவில் நீங்கள் நினச்சி பார்க்கணும். வேறு எந்த தேசம் இருந்தாலும் என்னோட ப்ராப்பர்ட்டி, ஓகே, அது நான் பல வருஷங்களாக பல ஜென்ரேஷன்ஸாக எனக்கு வந்ததை வாலண்ட்ரியாக நான் இன்னொருத்தருக்கு கொடுக்கறதுன்னா வேறு எங்கே இருந்தாலும் சண்டை நடந்திருக்கும். நமக்கு தெரியும் இல்லையா, நிலத்துக்கோசரம் எவ்வளோ சண்டைகள் நடந்திருக்கு. இந்தியாவில் பாருங்கள், நிறைய பேர், நான் என் ஃபேமிலி எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன் ஏன்னா எனக்கு தெரியும், நிறைய பேர் வாலண்ட்ரியாக, சைலண்ட் ரெவல்யூஷன் அது, நிறைய பேர் வாலண்ட்ரியாக அவங்க லேண்டை அங்கே உழையிறவனுக்கு கொடுத்துறாங்க. எங்கள் இன்ஃபேக்ட் எனக்கு என்னோடய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொல்லணுன்னா, எங்ககிட்டேருந்து லேண்டு, எங்கள் ஃபேமிலி லேண்டை வாங்கினவர் அந்த லேண்டெல்லாம் இது பண்ணி அவர் ரொம்ப ஒரு ஸ்ரீமந்தர் ஆகிட்டார். ஓகே, இப்போ ரிச் பர்சன். அப்புறம் பொலிட்டிக்கல் லீடர், பாலிட்டிக்ஸில் என்டர் பண்ணார், பொலிட்டிக்கல் லீடர் ஆகிட்டார். ஒரு தடவை நான் ஏதோ ஆஃபீஸ் மீட்டிங்க்கு அவர் கூட போச்சு, ஏதோ இப்படி பேச்சு வரைச்சு மைசூர், இது அவரும் மைசூர் நானும் மைசூர், எங்கள் ஃபேமிலியும் மைசூருன்னு பேசிட்டு அது சொல்கிறச்சே, ஐயோ உங்கள் ஃபேமிலியாம்மா, நான் இப்படி இருக்கேன்னா அவங்க தான் காரணம் அப்படின்னு வீட்டுக்கு கூப்பிட்டு எங்களுக்கு சாப்பாடெல்லாம் போட்டார், எனக்கும் என் ஹஸ்பண்டுக்கும். ஸோ அது பை சான்ஸ் அதாச்சு. ஸோ இது வந்து இந்தியாவில் நடந்த ஒரு மிகப்பெரிய ரெவல்யூஷன்னு சொல்லலாம். ஓகே, வி ஷுட் பி வெரி ப்ரவுட். வேறு எந்த கண்ட்ரிலையும் இந்த மாதிரி ஆகிருக்காது. ஒரு சின்ன பீஸ் 1 foot by 1 footனால எல்லோரும் சண்டை போடுவாங்க, அப்பாவும் பிள்ளையும் சண்டை போடுவாங்க, பிரதர்ஸும் சண்டை போடுவாங்க. இங்கே யாரோ ஒருத்தருக்கு நாட் ரிலேட்டட் டு அஸ் எவ்வளோ பேர் கொடுத்தாங்க இந்த மாதிரி. ஸோ தட் இஸ் த பூதான் மூமெண்ட். அது பூதான் மூமெண்ட்டை ஃபாலோ பண்ணி வந்தது லேண்ட் ரிஃபார்ம்ஸ் ஆக்ட். இந்த லேண்ட் ரிஃபார்ம்ஸ் ஆக்டை அட்மினிஸ்ட்ரேட் பண்ணுறதுக்கு ரெவென்யூ டிபார்ட்மெண்ட். ஸோ ரெவென்யூன்னு அவங்க சொல்கிறாங்கன்னு நீங்கள் வரின்னு நினச்சிக்காதீங்க. இப்போல்லாம் அவங்க மெயின் செய்கிறது லேண்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன். ஸோ லேண்டுக்கு என்ன, நிலத்துக்கு கனெக்ஷன் என்னெல்லாம் இருக்கோ அதெல்லாம் ரெவென்யூ டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு வரும். அதில் ஒன்று லேண்ட் ரிஃபார்ம்ஸ் பண்ணிட்டேன். இப்போ என்ன ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இருக்குதுன்னு சொன்னீங்கன்னா வந்து தமிழ்நாட்டில் வந்து இந்தியாவிலுமே சரி பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த மாநிலங்கள் தான் வந்து, அதாவது மாநிலங்கள்லாம் ஸ்டேட்டு தான் ஹோல்டிங் த ரைட்ஸ் ஆஃப் தி அந்த பர்டிகுலர் ஏரியாவோட லேண்டு. சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கு அது உரிமை கிடையாது. ஏன்னா நீங்கள் அடுத்த செகண்ட் இயரில் மேடம்க்கு எடுப்பாங்க, தேர்ட் இயரில் படிக்கும்போது படிப்பீங்க, லிஸ்ட்டு 1 லிஸ்ட் 2 அப்படின்னு இருக்குது, கன்கரண்ட் லிஸ்ட்லாம் இருக்குது, அதெல்லாம் இனிமேல் சொல்லுவாங்க. இதில் என்னென்னா ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த லேண்ட் ரிஃபார்ம்ஸை அவங்களுக்கு அந்தந்த பகுதிகளுக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்க என்ன பண்ணி ரிஃபார்ம் பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ தமிழ்நாட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கமர்ஷியல் லேண்டுன்னு ஒன்று இருக்குது, வில்லேஜ் லேண்டுன்னு ஒன்று இருக்குது. இங்கே வில்லேஜ் லேண்டுனா அக்ரிகல்ச்சர் லேண்டுன்னு எடுத்துக்க, கமர்ஷியல் லேண்டாக இப்போ நம்மளாக இருக்கிற ஏரியாவில் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் எடுத்துக்கலாம். கமர்ஷியல் லேண்டை பொறுத்த வரைக்கும் யாரை எவ்வளோ ஹோல்டு பண்ணுறதை பற்றி பெரிய அளவுக்கு ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் எதுவும் கிடையாது. ஆனால் வில்லேஜில் போய் நீ அக்ரிகல்ச்சர் லேண்டு வாங்கணும்னு சொன்னீங்கன்னா ஒரு தனி மனிதனுக்கு 7.5 ஏக்கரா, அதுதான் ஒரு இண்டிவிஜுவல் அவன் பேரில் வாங்க முடியும். அதுக்கு மேலே அவனால் வாங்க முடியாது. 7.5 ஏக்கராலேருந்து 8 ஏக்கரா வரைக்கும் அவங்க என்ன பண்ணலாம், சொந்த பேரில் இருக்கலாம். அதாவது என் பேர் விவேகானந்தர்னா விவேகானந்தர் பேரில் 8 ஏக்கரா பூமி தான் இருக்க முடியும், உழுவும் லேண்டு, அக்ரிகல்ச்சர் லேண்டு. அதுக்கு மேலே நான் என்ன பண்ண முடியாது, வாங்க முடியாது. வாங்கினா என்ன பண்ணுவேன், நான் இந்த லேண்ட் ரிஃபார்ம் சீலிங் ஆக்டில் வந்துடும், என்னால் வாங்க முடியாது, ரெஜிஸ்டர் பண்ண முடியாது. அப்போ நான் என்ன பண்ணுவேன்னா என் பக்கத்து வீட்டுக்காரன், எழுத்து வீட்டுக்காரன், சொந்தக்காரன் அப்படிலாம் வாங்குறோம் இல்லையா, அதுக்கு பேர் பினாமி. ஒரு ஃபேமிலியாக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 15 ஏக்கரா நீ என்ன பண்ணிக்கலாம், வாங்கிக்கலாம். நீங்கள் அந்த இடம்னு சொல்லும்போது நஞ்ச நிலம் புஞ்ச நிலம்னு சொல்லுவாங்க. நீங்கள் எல்லாருமே திருப்பூரில் இருக்கிறவன், எல்லாருமே கோயம்புத்தூரில் இருக்கிறவன் இல்லை, நீலாம் அவங்க தாத்தன் பாட்டா அப்பாட்ட கேட்டிங்கன்னா சொல்லுவாங்க, ஊரில் போனீங்கன்னா சொல்லுவாங்க என்ன நடக்குன்னு சொல்லுவாங்க. ஒரு நஞ்ச பூமி அப்படின்னா வந்து ஃபெர்டைல் லேண்டுங்க. புஞ்சை பூமினா ஃபெர்டைல் லேண்டில் அது கண்டிப்பாக என்ன பண்ண கல்டிவேட் பண்ண மாட்டோம்.
அந்த புறம்போக்குமானுங்க இல்லை யூஸ் பண்ணாத இடம்னு சொல்லுவாங்க. அதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 8 ஏக்கராக்கு போல் 12லேருந்து 13 ஏக்கரா ஒருத்தர் என்ன பண்ணிக்கலாம், வாங்கிக்கலாம். அதுக்கு மேலே என்ன பண்ண முடியாது, வாங்க முடியாது. இது ஏன் சொல்கிறோம்னா, எதிர்காலத்தில் நீங்கள் எங்கேயாவது போய் இடம் பெரிய ஆள் ஆகிட்ட ஆயிடுவே ஆவீங்களேடா, சத்தமாக சொல்லுங்கள். கண்டிப்பாக ஆயிரும், எல்லாருமே ஆயிரும். கண்டிப்பாக நம்மளும் என்ன பண்ண இடம் வாங்குவோம். எல்லாரும் விவசாயம் பண்ணால் மட்டும்தான் இனிமேல் பிழைக்க முடியுங்கிற ஒரு கண்டிஷனுக்கு வந்தாச்சு. இல்லைன்னா ஏன்னா சோறு கிடையாது. ஏன்னா ஃபெர்டைல் லேண்டு கம்மியாகிட்டே இருக்குது, ப்ரொடக்டிவிட்டி கம்மியாகிட்டே இருக்குது. அதனால் இடம் வாங்கும்போது இந்த விஷயம்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். அப்புறம் மேடம் சொன்னதில் இந்த ஃபிர்கான்னு சொன்னாங்க, விஏஓன்னு சொன்னாங்க. ஒரு கிராமத்துக்கு 2 பேர் முக்கியமான ஆள், தலையாரி ஒருத்தன், விஏஓ ஒருத்தன். இங்கே தலையாரிங்கிறவர் தான் இப்போ விஏஓ. உங்கள் தாத்தா பாப்பட்ட கேட்டீங்கன்னா விஏஓவா, அவர் யாராப்பா அப்படின்னு கேட்பார். தலையாரிஞ்சுன்னா உடனே ஒரு தலையாரியா அப்படிம்பாங்க. தலையாரி இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். அந்த தலையாரி தான் இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கிறாங்க, நம்ம இதில் வந்து விஏஓ என்ன பண்ணியிருக்கிறாங்க, மாற்றிருக்கிறாங்க. மேடம், தேங்க்யூ. Survey and settlement. So the survey and settlement department is also handled by this revenue officials. That is land records maintain பண்ணுறதுக்கு இந்த நில அளவைன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா. ஸோ நீங்கள் எவ்வளோ லேண்ட் வாங்குறாங்க, ஸோ ஒரு ரோடு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் போடணும் அப்படின்னா ஸோ அதுக்கு வந்து தட் இஸ் நம்ம வந்து நிலத்தை அளக்கணும். ஒரு பாலம் கட்டணும் அப்படின்னா நீங்கள் நிலம் அளக்கணும். ஸோ அப்போ எந்த ஏரியாவிலேருந்து எந்த ஏரியா வரைக்கும் உங்களோட லிமிட்ஸ் என்னென்ன அப்படிங்கிறது எல்லா டீட்டெயில்ஸும் வந்து இவங்க மூலயமா, இந்த அஃபிஷியல்ஸ் மூலயமா நீங்கள் ப்ரொவைட் பண்ணணும். ஸோ வேர் த சர்வே அண்ட் செட்டில்மெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட். ஸோ தட் இஸ் okay. So next, survey and settlement training implementation of e-office. Okay, so that is training regarding this survey and settlement. So இத ஒரு லேண்டை வந்து நீங்கள் அளக்கிறதுக்கோ இந்த that is இந்த அஃபிஷியல்ஸ்க்கு ப்ரொவைட் பண்ணக்கூடிய trainings, and then other schemes such as Natham settlement in hill villages. சொல்லி சொன்னீங்கன்னா வந்து ஆக்சுவலி வந்து அந்த இடம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வில்லேஜாக வந்து கன்சிடர் ஆகிருக்காது. இப்போ நீங்கள் இப்போ மேடம் ஒன்று இந்த ஸ்லம்போர்டு ஒன்று சொன்னாங்க இல்லையா, குடிசை மாற்று வாரியங்கள், அது எப்படி முதல்ல உருவாகுதுன்னு பார்க்கணும். இப்போ நீங்கள் கோயம்புத்தூர்லேருந்து வந்தீங்கன்னா நிறைய பேர் இந்த சங்கனூர் பள்ளம்னு சொல்லுவாங்க கோயம்புத்தூர்லேருந்து வரும்போது. இல்லைன்னா திருப்பூர் போனீங்கன்னா திருப்பூர் ரயில்வே ஸ்டேஷன் இருக்கு இல்லையா, அந்த பக்கத்தில் சைட்லெலாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நிறைய வீடுகள் இருக்கும். அந்த வீடுகள்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது எல்லாம் எதுவுமே பட்டா லேண்டு கிடையாது, அது எல்லாமே ரயில்வே கவர்மெண்ட்டோட லேண்டு. அந்த தாண்டி கொஞ்சம் தள்ளி இருக்கும், உள்ளுக்குள்ளே சின்ன சின்ன கிராமங்கள் இருக்கும். அது ஆக்சுவலாக கிராமமாக இருக்காது. அது என்ன சொல்லுவாங்கன்னா வந்து புறம்போக்கு நிலம்பாங்க. அது என்ன சொல்லுவாங்க, புறம்போக்கு நிலம். அந்த புறம்போக்கு நிலத்தில் மக்கள் வந்து ஒரு 20 வருஷமோ 30 வருஷமோ குடியிருக்கிறாங்கன்னு சொன்னீங்கன்னா அவங்களுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க, பட்டா போட்டு கொடுப்பாங்க. அதை அவங்க என்ன பேர் நத்தம் செட்டில்மெண்ட்னு சொல்லுவாங்க. அடுத்தது ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஹில் ஏரியா பற்றி சொல்லணும்னா ஈஸியாக புரியும். ஜிகர்தண்டா 2 பார்த்தீங்களா, அதில் லாரன்ஸ் டான்ஸ் ஆடுவாரில் கடைசியில் சாகும்போது அந்த ஹில் ஏரியாஸ் தான். அதை தான் என்ன பண்ணுறது, அதை செட்டில்மெண்ட் ஏரியா, காணிகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. மலை கிராமத்தில் அங்கே இருக்கிற மக்கள், அது வந்து என்னென்ன ஹில் ஏரியா செட்டில்மெண்ட்டு. Okay, land it has been digitalized, ma'am. So in the name of Tamil Nilam. So where okay, so the land records of rural and urban areas has been computerized. So இப்போ எல்லாமே நம்ம டிஜிட்டலைஸாக கன்வெர்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இல்லையா. ஸோ நீங்கள் ஒவ்வொரு ரெக்கார்ட்ஸ் முன்னாடியெல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டாக்குமெண்ட்ஸ் வந்து எல்லாம் ரிட்டர்னில் இருந்தது, ஹேண்ட் ரிட்டர்னில் இருந்தது. ஸோ இதை வந்து நம்ம ரெக்கார்ட்ஸாக நம்ம தட் இஸ் பல காலமாக மெயின்டைன் பண்ணிட்டு வந்துட்டு இருந்தோம். பட் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் வந்து எல்லாத்தையுமே டிஜிட்டலைஸாக கன்வெர்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ வேர் இதை தமிழ் நிலம் அப்படிங்கிற பேரில் இதை டிஜிட்டலைஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ வேர் யூ கேன் கெட் டீட்டெயில்ஸ், அதாவது எந்தெந்த லேண்டு எவ்வளோ. நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வில்லேஜஸில் எல்லா இடத்துலையும் எவ்ரிபடி ஹேஸ் லேண்ட், இஸ்ன்ட் இட்? எவ்ரிபடி ஹேஸ் லேண்ட். அண்ட் உங்கள் லேண்டு அவர் பக்கத்தில் இருக்குது, அவர் லேண்டு இவர் பக்கத்தில் இருக்குது. ஹவு டு யூ டிஸ்டிங்விஷ்? இந்த வில்லேஜ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் விஏஓ சொன்னாங்கல்ல, அவர் ரெக்கார்ட் மெயின்டைன் பண்ணுவார். அந்த ரெக்கார்டு பேர் ரெக்கார்ட் ஆஃப் ரைட்ஸ். பார்த்துருக்கீங்களா யாராவது ரெக்கார்ட் ஆஃப் ரைட்ஸ் பார்த்துருக்கீங்க? நீங்கள் பார்க்கலையா? நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்கல்ல. ரெக்கார்ட் ஆஃப் ரைட்ஸ்னு அதில் என்ன இருக்குன்னா உங்கள் பேர், அந்த நிலத்தோட அளவு, அது என்ன நஞ்சையா புஞ்சையா, அதில் என்ன வளர்க்குறீங்க, அதெல்லாம் அந்த ரெக்கார்ட் ஆஃப் ரைட்ஸில் வரும். ஓகே, ஒரு ஃபுல் ஸ்கேப் ஷீட் மாதிரி இருக்கும், ரைட்? ஒரு ஃபுல் ஸ்கேப் ஷீட்டில் நீட்டாக இது போட்டு அதில் கையில் எழுதுவாங்க. வருஷம் இந்த விஏஓ வருவார், கிராமத்துக்கு வந்து கேட்பார், அந்த மரத்துக்கடியில் உட்காந்து எல்லோரையும் கேட்பார். கேட்டுட்டு அவங்க சொல்லுவாங்க, அது மேலே அவர் எழுதுவார். அப்பப்போ அங்கங்கே போய் இன்ஸ்பெக்ஷன் செய்வார், அதை செக் பண்ணிப்பார்.
அதெல்லாம் அப்புறம் அசிஸ்டன்ட் கலெக்டருக்கு வரும். நாங்கள்லாம் பண்ணியிருக்கோம். அது வந்து எல்லாம் கரெக்டாக இருக்கான்னு நாங்கள் செக் பண்ணி சைன் பண்ணணும். அது பேர் ஜமாபந்தின்னு. வருஷம் இதை கையால் எழுதி எழுதி இவ்வளோ புக்கு வரும். அன்றைக்கெல்லாம் அந்த ஜமாபந்தி பண்ணுற டைம் ஒரு மாதம் ஆகும் எங்களுக்கு. அந்த டைம் ஃபுல்லாக ஆஃபீஸில் இந்த ரெக்கார்ட் ஆஃப் ரைட்ஸ் புக்ஸ் தான் இருக்கும். வேறு ஒன்றும் வைக்கிறதுக்கே, ஃபைல் வைக்கிறதுக்கே அங்கே இடம் இருக்காது. அந்த மாதிரி ஒரு சிஸ்டம் இருந்தது இந்தியாவில். இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப வருஷம் இல்லை, ஒரு 30 வருஷம் முன்னாடியும் அந்த சிஸ்டம் தான் இருந்தது. ஓகே, கையால் எழுதி ஒரு பிரிண்டட் புக் இருக்கும், அதில் எல்லாம் கையால் எழுதணும். எவ்ரி இயர் இதನ್ನು சேஞ்ச் பண்ணணும். அதை வந்து ஃபுல் டிஜிட்டைசேஷன் பண்ணோம். எல்லாத்தையும் கம்ப்யூட்டரில் மாற்றணும். நீங்கள்லாம் ஐடி ஸ்பெஷலிஸ்ட் இல்லையா, உங்கள் ஜென்ரேஷன், உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கணும்னு எல்லாத்தையும் டிஜிட்டலைஸ் பண்ணோம். ஸோ இது ஃபஸ்ட்டு கர்நாடகாவில் பூமின்னு ஆரம்பித்தோம். ஓகே, இட் வாஸ் அ ப்ரோக்ராம் கால் பூமி, வேறு எல்லா ரெக்கார்ட் ஆஃப் ரைட்ஸும் அதை டிஜிட்டலைஸ் பண்ணோம். அப்புறம் ஆல் ஓவர் இந்தியா அதே சிஸ்டமும் ஃபாலோ பண்ணாங்க. இப்போ தமிழ்நாட்டில் தமிழ் நிலம்னு பண்ணியிருக்காங்க. இப்போது ஆல் ஓவர் இந்தியா அந்த லேண்ட் ரெக்கார்ட்ஸ் எல்லாம் இட் இஸ் அவைலபிள் ஆன் கம்ப்யூட்டர். இப்போ முன்னெல்லாம் உங்களுக்கு உங்கள் ரெக்கார்ட் ஆஃப் ரைட்ஸ், இந்த நிலம் என்னோடதுன்னு நீங்கள் எப்படி ப்ரூவ் பண்ணுவீங்க? அதை ரெக்கார்ட் ஆஃப் ரைட்ஸை காமிக்கணும், நீங்கள் கோர்ட்டில் காமிக்கணும், இல்லை அந்த லேண்டை விற்கணுன்னா அதை காமிக்கணும். அப்போ நீங்கள் அந்த விஏஓ ஆஃபீஸ் போயிட்டு அவருக்கு அந்த எவ்வளோ ஃபீஸ் இருக்கோ அதை கட்டிட்டு அதை எடுத்துகிட்டு வரணும். ஸோ நீங்கள் கோயம்புத்தூரில் இருக்கலாம், உங்கள் லேண்டு தேனியில் இருக்கலாம், நீங்கள் தேனிக்கு போயாகணும். இப்போ அப்படி இல்லை, இட் இஸ் அவைலபிள் அந்த கம்ப்யூட்டர். நீங்கள் அது கம்ப்யூட்டர் கியாஸ்க்ஸ் இருக்கும் இங்கே அங்கே, இல்லை ரெவென்யூ ஆஃபீஸுக்கே போகலாம். அதில் வந்து நீங்கள் அந்த ஃபீஸ் கட்டினீங்கன்னா அது வந்து பிரிண்டட் ஃபார்ம் வந்துடும். இப்போ நம்ம எவ்வளோ பேருக்கு ஜாதகம்னா என்னன்னு தெரியுமா? இங்கே தெரியும்ல. ஸோ அந்த காலத்தில் ஜாதகம் கையால் எழுதுவாங்க. ரெக்கார்ட் ஆஃப் ரைட்ஸு உங்கள் நிலத்தோட ஜாதகம், ரைட்? இப்போ கம்ப்யூட்டரைஸ்டு ஹாரோஸ்கோப் வந்துடுச்சுல்ல, இங்கெல்லாம் பார்க்குறேன் கோயம்புத்தூரில் கம்ப்யூட்டரைஸ். அதே மாதிரி இப்போ எல்லாம் கம்ப்யூட்டரைஸ் ஆகிட்டு உங்கள் நிலத்தோட ஜாதகமும் கம்ப்யூட்டரைஸ் ஆகி இப்போது இட் கம்ஸ் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் அ பிரிண்ட் அவுட். ஓகே, நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணுறது இந்த ஜமாபந்தி இப்போவும் நடக்கிறது. இங்கே சேஞ்ச் பண்ணணுன்னா, இப்போ நீங்கள் டொமேட்டோ விளைக்கிறீங்க, அதுலேருந்து நீங்கள் பேடி செய்யணுன்னா அதை சேஞ்ச் பண்ணுவீங்க. அதை வந்து நீ இன்ஃபார்ம் பண்ணுவீங்க, அது மியூட்டேஷன் ஆகும். இப்போ உங்கள்கிட்ட 1 ஏக்கர் லேண்ட் இருக்குது, அவங்கக்கிட்டேருந்து இன்னொரு 1 ஏக்கர் வாங்கலின்னா 2 ஏக்கர்னு நீங்கள் மாற்றிப்பீங்க. ஓகே, அது மியூட்டேஷன்னு சொல்லுவாங்க, அது சேஞ்ச் பண்ணும். பட் எவ்ரி ரெக்கார்ட் இஸ் அவைலபிள் டிஜிட்டலி. நீங்கள் எங்கேயும் போக வேணாம். ஒரு மெயின் ரெவென்யூ ஆஃபீஸ் இல்லை சின்ன சின்ன சேவாசி கேந்திரானெல்லாம் இருக்குது இல்லையா, அங்கே போய் கேட்டிங்கன்னா அவங்க வந்து தே வில் யூ ஹவ் டு பே த ஃபீஸ் அண்ட் தே வில் கிவ் யூ அ டிஜிட்டல் பிரிண்ட் அவுட். ஓகே, இது பெரிய திஸ் இஸ் அனதர் கிரேட் டெக்னாலஜிக்கல் லீப். ஸோ யூ ஷுட் சி இன் இந்தியா. வி ஆல்வேஸ் லுக், அமெரிக்காவில் அது செஞ்சுருக்காங்க, யூகேயில் அது செஞ்சுருக்காங்கன்னு. இந்தியாவில் நமக்கு என்ன வேணுமோ அதை நாம்ளே செஞ்சுக்கிட்டோம். ஓகே, இது வேறு எந்த கண்ட்ரிலையும் இந்த மாதிரி எல்லோரும் காப்பி அடிப்பாங்க. பட் இது வந்து நமக்கு என்ன, நம்ம சுச்சுவேஷனுக்கு என்ன வேணும், நம்ம மக்களுக்கு என்ன வேணும், இது இவங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு செஞ்ச இது வந்து தமிழ் நிலம் ஆர் கம்ப்யூட்டரைசேஷன் ஆஃப் லேண்ட் ரெக்கார்ட்ஸ் எல்லா ஸ்டேட்ஸ்லையும் செஞ்சுருக்காங்க இப்போ. ஸோ ஃபைனலி we have come to the point, that is எதுக்காக இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறோம், சரியா? இட் இஸ் டுவர்ட்ஸ் வாட் வி ஆர் மூவிங் ஆன். எதுக்காக வந்து நீங்கள் லேபர் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் வந்து ஸ்டடி பண்ணுறோம். ஸோ இன்றைக்கி வந்து ரெவென்யூ, தட் இஸ் ரெவென்யூ வந்து வி ஹாவ் ஜஸ்ட் கிவன் அ கிளிம்ஸ் ஆஃப் ரெவென்யூ, அவ்வளோதான். ஸோ இட் இஸ் அ வெரி பிக் டிபார்ட்மெண்ட். அதாவது இந்த டிபார்ட்மெண்ட்ஸ், அதான் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி it plays a very important role in each and every step of your life cycle. ஓகே, அடுத்தடுத்து நீங்கள் என்ன மூவ் பண்ணாலும் இந்த ரெவென்யூவோட ரோல் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்குது. ஸோ நீங்கள் ஒரு லேண்டு வாங்கணும், வீடு கட்டணும், அண்ட் தென் நீங்கள் பர்த், டெத்து, கேஸ்ட், கம்யூனிட்டி, ஸோ இந்த மைக்ரேஷன் சர்டிஃபிகேட்ஸு, ஹையர் சர்டிஃபிகேட்ஸ், வாரிசுதாரர் சர்டிஃபிகேட்ஸு, ஸோ இந்த மாதிரியான ஒவ்வொரு டாக்குமெண்ட்ஸுக்கும் இவங்க வந்து நம்மளுக்கு தேவைப்படுறாங்க. ஸோ ஜஸ்ட் வி ஹவ் ஹேட் அ கிளிம்ஸ் ஆஃப் திஸ் ரெவென்யூ டிபார்ட்மெண்ட். ஸோ வி ஆர் ஒர்க்கிங் டுவர்ட்ஸ் திஸ். ஓகே, ஸோ இட் இஸ் என்னென்ன எக்ஸாம்ஸ் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது. ஸோ நம்மளுக்கு டிஎன்பிஎஸ்சி 1, 2, Group 1, Group 2, Group 3 அண்ட் Group 4 இல்லையா? ஸோ Group 1 என்னென்ன போஸ்டிங்க்கு இருக்குது? அசிஸ்டன்ட் கமிஷனர் ஆஃப் லேபர், அசிஸ்டன்ட் எக்ஸைஸ் சூப்பரிடென்ட், தட் இஸ் எக்ஸைஸ், அண்ட் தென் ட்ரெஷரி ஆஃபீஸர், டெபுட்டி கலெக்டர், ரெஜிஸ்ட்ரார் ஆஃப் கோஆப்ரேட்டிவ் சொசைட்டி, சூப்பரிடென்ட் ஆஃப் ஜெயில்ஸ். ஓகே, ஸோ இவ்வளோ போஸ்டிங்ஸ் வந்து உங்களுக்கு, தட் இஸ் டிஸ்ட்ரிக்ட் ரெஜிஸ்ட்ரார், பஞ்சாயத்து ஆஃபீஸர், சோஷியல் வெல்ஃபேர் ஆஃபீஸர், ட்ரைபல் வெல்ஃபேர் ஆஃபீஸர்,
and then divisional fire officer, and then treasurer, medical and health services, and then municipal commissioner, regional RTO, regional transport officer. Okay, so transport service. So இது எல்லாம் இந்த postings எல்லாமே obtain பண்ணனும்னா என்ன எழுதணும்? என்ன எழுதணும்? Group 1. Okay, so in the group 1 க்கு eligibility பாத்தீங்க அப்படின்னா that is basic, that is degree in any discipline. இதுக்கு வந்து discipline specific கிடையாது. ஏதாவது ஒரு disciplineல ஒரு டிகிரி இருந்தது அப்படின்னா you have to gain knowledge. அதாவது இப்போ நம்ம போயிட்டு இருக்க இந்த lecture of series மாதிரி additional knowledge ஓட இதில் ஏதாவது ஒரு டிகிரி வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா you can go through this exam. Okay, so next TNPSC group 2 இதுக்கும் வந்து any degree or any degree with that is degree with any discipline. சரியா, இதுவும் discipline specific கிடையாது. That is municipal commissioner grade, assistant commercial tax officer, mandal revenue officer, sub registrar grade 2, assistant labor officer, excise sub inspector, executive officer grade. So இந்த postings எல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்க TNPSC group 2 எழுதும். Clear? So next group 3. Group 3ல பார்த்தீங்க அப்படின்னா that is degree in any discipline or otherwise higher secondary படிச்சிருக்கணும். higher secondary இருந்தது அப்படின்னா நீங்கள் 5 years experience, work experience உங்களுக்கு இருக்கணும். ஒன்று டிகிரி இருக்கணும் or otherwise higher secondary with 5 years work experience. ஸோ இங்கே TNPSC group 3 எதுக்கெல்லாம் எழுதுகிறோம் அப்படின்னா station officer, junior inspector of cooperative society, assistant superior of industrial cooperative societies, storekeeper in employment and training, and then storekeeper grade 2 in industrial and commerce department. So in the postings க்கு நம்மளுக்கு TNPSC group 3. Clear? So next TNPSC group 4. So group 4ல தான் என்ன வருது? இன்னைக்கு நம்ம பார்த்தது என்னது? VAO, village administrative officer. Okay, so in the village administrative officer group 4 எழுதி administrator officer ஆனதுக்கு அப்புறம் நீங்க experience and then உள்ளுக்குள்ளற internal promotions இது மூலமா கூட நீங்க மேல போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு. கிளியர்? நீங்க டைரக்டா group 2 எழுதலாம் or otherwise நீங்க group 1 எழுதலாம் or நீங்க group 4 first பாஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கு அப்புறம் நீங்க internal promotions மூலமா கூட நீங்க மேல that is higher postings க்கு போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. Clear? So that is higher secondary, the group 4 எழுதுறதுக்கு என்னது +2 இருந்தா கூட போதும். Clear? You are eligible. சரியா? So try பண்றது தப்பு கிடையாது. ஸோ நீங்கள் ஹையர் செகண்டரி வச்சே நீங்கள் இப்போவே கூட எழுதுறதுக்கு ஆரம்பிக்கலாம். Clear? So VAO, junior assistant non-security, junior assistant security, bill collector, typist, stenotypist, field surveyor, draftsman. So இந்த postings எல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா group 4, TNPSC group 4. Clear? சரியா? ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா? Any doubts? Revenue department and disaster management. ஸோ மத்தியானம் உங்களுக்கு கேஸ் ஸ்டடி இருக்குது. ஸோ ஆல்ரெடி கூகுள் கிளாஸ் ரூமில் அந்த கேஸ் ஸ்டடி போஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அந்த கேஸ் ஸ்டடி கோ த்ரூ பண்ணு. நியூஸ் பேப்பர்ஸ், அதில் நியூஸ் பேப்பர் ஃபீடும் இருக்குது. அந்த நியூஸ் பேப்பர்ஸ் ஃபீட்ஸையும் ரெஃபர் பண்ணிட்டு வரணும். சரியா? ஸோ நியூஸ் பேப்பர் ஃபீட்ஸையும் ரெஃபர் பண்ணுங்கள். கொஸ்டின்ஸ் போஸ்ட் பண்ணியிருக்கு. ஸோ இதெல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா மத்தியானம் தூங்காமல் கிளாஸ் போகும். நீ ப்ரிப்பேர் பண்ணல, கேஸ் டிஸ்கஷன் நான் மட்டும்தான் இதே மாதிரி பேசிட்டுருக்கேன் அப்படின்னா மதியானம் சாப்பிட்டு நல்லா தூங்கலாம். சரியா? கிளியர்? எஸ் ஆர் நோ? ஓகே, இப்போ ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா? ரெவென்யூ அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அண்ட் டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட். ஸோ ஹாப்பி பை கன்சல்டேஷன் ஆஃப் இந்த இது கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீ டிஎன்பிசிக்கு நீங்கள் ரெடி ஆனீங்கன்னா இது மிகப்பெரிய ஒரு டூல். இது மிகப்பெரிய இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கிற ஒரு பிபிடி. இது கிட்டத்தட்ட வந்து அந்த 4th வந்து குரூப் 4ல் வந்து பேப்பர் 1க்கு எனக்கு தெரிஞ்சு இதில் 20 மார்க்கு கொஸ்டின் இருக்குது.
that much of the richness in the PPT ஃபுல்லாக கலெக்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க, ஃபுல்லாக ப்ரெசென்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க. அடிப்படையில் நமக்கு ரெவென்யூ டிபார்ட்மெண்ட்டு தெரிய வேண்டிய விஷயங்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னீங்கன்னா, இன்றைக்கி நிறைய பேர் நம்ம வந்து சிட்டியில் இருக்கிறோம்னு சொல்லி சொல்கிறோம். லேண்டை பற்றி தெரியல, அந்த 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 நிலத்தினுடைய உரிமை பற்றி நமக்கு தெரியலை, அந்த உரிமை எப்படி மீட்டெடுக்கிறதுன்னு தெரியலை. ஆனால் நீ கிராமத்துக்கு போனேன்னா லேண்டுங்கிறது அவனுக்கு உயிர், எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு அதை ரீட்டைன் பண்ணி வச்சுருக்காங்கிறது தெரியணும். இன்றைக்கி இருக்க இந்த ஜென்ரேஷனில் தாத்தன் பாட்டன் வாயை கட்டி வயிற்ற கட்டின்னு சொல்லுவாங்க. இடத்த விற்று போட்டு என்ன பண்ணுறோம், என்ஜாய் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம். நீ ஒன்ஸ் இடத்த விற்றுட்டீங்கன்னா திரும்ப கிடைக்காது. இன்றைக்கி இந்தியாவில் ரெண்டுக்கு வந்து ரொம்ப டிமாண்டு. ஒன்று டேட்டா, ரெண்டாவது லேண்டு. ஏன்னா நிறைய இண்டஸ்ட்ரியல் பார்க்ஸ் வந்து உருவாகிட்டே இருக்குது, வேர்ஹவுசஸ் பார்க்ஸ் நிறையா வந்துகிட்டு இருக்குது, ப்ரொடக்ஷன் யூனிட்ஸ் நிறையா வந்துட்டு இருக்குது. அவங்க எல்லாம் இப்போ சென்னையை தாண்டி என்ன பண்ணுறா, கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மூவ் ஆகி திருச்சியும் தாண்டி கிட்டத்தட்ட கடைசிக்கு தூத்துக்குடி வரைக்கும் இப்போ என்ன பண்ணுறாங்க, ஸ்பாட் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறாங்க. அதனால் இடம் என்பது மிக மிக முக்கியமானது, மிக மதிப்புள்ளது. அப்போ இதுக்கு எங்கேருந்து வாங்கணும், யார்கிட்ட வாங்கணும், எங்கே ரைட்ஸ் இருக்குது, நமக்கு என்ன ரைட்ஸ் இருக்குங்கிறத அடிப்படையில் தெரிஞ்சுக்கணும். அந்த விஷயங்கள் தான் உங்களுக்கு என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இன் அடிஷன் டு தட் என்னென்ன வேலைக்கு என்னென்ன டிகிரி ரெக்வயர்டு, எலிஜிபிலிட்டி ரெக்வயர்டு, என்ன எக்ஸாம் எழுதலான்னு அவங்க என்ன பண்ணியிருக்கிறாங்க, சொல்லியிருக்கிறாங்க. மோஸ்ட் யூஸ்ஃபுல் ஃபார் யூ. எத்தனை பேர் நோட்ஸ் எதுனா சத்தியமாக நான் பார்க்கல. ஆனால் எல்லாருமே நோட்டு கொண்டு வந்த, எல்லாருமே பேனா வச்சிருக்கிற, ஆனால் ஒருத்தர் கூட நோட்ஸ் எடுக்கல. நீல் கவனி செல், மஞ்சள் கலரு, சிவப்பு கலரு, பச்சை கலரு. பார்க்கலாம். மதியம் இதே செஷன் இருக்குது. மதியம் எத்தனை மணிக்கு? இப்போ மணி வந்து கிட்டத்தட்ட 1 ஆயிடுச்சுடா கண்ணா. எத்தனை மணிக்கு வரலாம் திரும்ப சாப்பிட்டு? எத்தனை மணிக்கு? என்னது நீ எத்தனைமா சொல்ற? சொல்லு. 2 மணி. நீப்பா யாரோ 1:30க்குன்னு சொன்னானே ஒரு ஆர்வக்கோளாறு. சார் நீங்கள் சொன்னி 2:30யா? இல்லை சாப்பிட போகிறீங்களா இல்லை அடுப்பு வச்சு கூட்டு போகிறீங்களாடா? சரி, எத்தனை மணிக்கு வரோம் எல்லாரும்? 2 மணிக்கு வர்றோம். ஸோ 2 மணிக்கு மறுபடியும் என்ன பண்ணுவாங்க, கேஸ் டிஸ்கஷன் இருக்குது. ஏற்கனவே இது கேஸ் டிஸ்கஷன் ஷேர் பண்ணியிருக்கிறோம். தயவுசெய்து அவங்க சொன்ன மாதிரி படிச்சுட்டு வா. ஏன்னா அப்போ வந்து அவங்களே பேசிட்டு இருக்க முடியாது, நீயும் என்ன பண்ணணும், பேசணும். திரும்பவும் சொல்கிறோம், எப்பெல்லாம் நீ பேசுகிறியோ அப்போ உன்னை மூளை சிந்திக்கிறது, எப்பெல்லாம் சிந்திக்கிறியோ அப்போ உனக்கு அறிவு வருதுன்னு அர்த்தம். அதனால் தயவுசெய்து பேசு. நீங்கள் மட்டும்தான் பேப்பார். மேடம் சொல்லணும், நீங்கள் மட்டும்தான் பேசணும். மேடம் அப்படி சொன்னால் வராமல் போயிட்டாங்க. மேடமும் பேசுவாங்க, நீங்களும் என்ன பண்ணணும், பேசணும். மேடமும் பேசுவாங்க, நானும் என்ன பண்ணுவோம், சப்போர்ட் பண்ணுவோம். சரிங்களா? மதியம் ஒரு கேலா ரெவன்யூ பற்றி நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ஒரு சட்டி வச்சு குழம்பு பண்ணுறோம். ஓகேவா? மதியம் வேணா வராமல் போயிடுவியா? ஆமாவா? ஃபைன். தேங்க்யூ ஆல். யார் வந்து சவுத் தமிழ்நாட்டிலேருந்து வர்றது இங்கே? தட் இஸ் தூத்துக்குடி, தென்காசி, இந்த ஊர்லேருந்து யாராவது இருக்கியா? திருநெல்வேலி இருக்க. எந்த ஊர்? திருநெல்வேலி. ஓகே. ஸோ லாஸ்ட் மந்த் டிசம்பர் இந்த இன்சிடெண்ட் உனக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா? ஓகே. ஸோ திஸ் இஸ் தி கேஸ் அபவுட் the heavy or intense rainfall that happened during the month of December 2023. Okay, so the intense rainfall, continuous rainfall, so which led to a heavy flood, அதாவது flood disaster ஒரு disaster create பண்ணக்கூடிய ஒரு ரெயின் வந்து டிசம்பர் 17th வந்து ஆரம்பிச்சது இல்லையா? நியூஸ் பார்த்தியா? அட்லீஸ்ட் நியூஸாவது பார்த்தியா? என் கேஸ் தான் படிக்கல. டிசம்பரில் நியூஸாவது பார்த்தியா? எஸ், நான் காலையிலே சொன்னேன், மதியானம் சாப்பிட்டு வந்துட்டு நீ பேசலைன்னா நீயும் தூங்குவேன் நானும் தூங்குவேன் அப்படின்னு. ஓகே, ஸோ அதனால் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணு. எஸ். ஸோ ஆஸ் அ ஹேபிட் தே டிடன்ட் ஃபாலோ. ஓகே. ஸோ திஸ் கேஸ், இந்த கேஸ் என்ன அப்படின்னா, இட் இஸ் அபவுட் திஸ் 4 districts இன்டென்ஸ் ரெயின்ஃபால். ஓகே, அதாவது திருநெல்வேலி, தூத்துக்குடி, கன்னியாகுமரி, தென்காசி மாவட்டத்தில்
நடந்த அந்த ஹெவி ரெயின்ஃபால்னால என்னென்ன ப்ராப்ளம்ஸ், எதனால இந்த ரெயின்ஃபால், அண்ட் தென் இதை வந்து ரெவென்யூ டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் அண்ட் டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் சேர்ந்து இதை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணாங்க. ஓகே, ஸோ இந்த கேஸ் டைம் லைன் வந்து நான் சொல்லிடுவேன். ஸோ லேட்டர் ஆன் யூ ஹாவ் டு டிஸ்கஸ் ஆஸ் அ டீம் அண்ட் தென் யூ ஹாவ் டு கம் அண்ட் ப்ரெசன்ட் தட் அந்த கேசஸில் நீங்கள் இருந்திருந்தீங்க அப்படின்னு சர்டன் கொஸ்டின்ஸ் ஆர் தேர். ஸோ உங்களோட ஒப்பீனியன்ஸ் அண்ட் வியூ பாயிண்ட்ஸ், ஐடியாஸ் ஆர் இன்னோவேட்டிவ் ஆர் க்ரியேட்டிவ் ஐடியாஸ் இதில் என்னவா இருந்திருக்கும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் ரிவீல் பண்ண ஆஸ் அ டீம். கிளியர்? புரிஞ்சிருச்சா? இது நான் கான்செப்டாக சொல்லலை, எக்ஸ்பிளனேஷன் தான் சொன்னேன். ஓகே, தட் இஸ் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்கு. ஸோ let us go to the case. Okay, so before going into the case, we will know about the small geographical background of this 4 districts. Okay, so the first Tirunelveli district, so it is situated in the Western Ghats and the Arabian Sea, that is border of the Western Ghats and the Arabian Sea, which is also familiar for this rainfall and cyclonic activity. So since அது வந்து பார்டரில் இருக்கிறனால ரெகுலராகவே தட் இஸ் ரொம்ப ரெகுலராக கிடையாது, பட் ஆன் கேசஸ் இதில் வந்து உங்களுக்கு ஹெவி ரெயின்ஃபால் எல்லாமே இவங்களுக்கு ஃபேஸ் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க. Clear? So this next Kanyakumari districts. So what do you know about Kanyakumari? Kanyakumari district பத்தி என்ன தெரியும்? One statue is there. What statue? Thiruvalluvar statue is there. Apart from that, sunrise. வேற ஃபிஷர்மென்ஸ் யாரோ சொல்லு. வேற என்ன தெரியும் கன்னியாகுமரி பற்றி? ஓகே, ஸோ இட் இஸ் சிட்டுவேட்டட் இன் தி கோஸ்டல் ரீஜன், அதாவது கடலோர மாவட்டம். ஃபிஷர்மென்ஸ் நிறைய இருக்காங்க இங்கே. ஸோ இம்போர்ட் அண்ட் எக்ஸ்போர்ட் வந்து இங்கே ஃபிஷரிஸில் வந்து ரொம்ப பாசிபிள், பிஸ்னஸ் வந்து ரொம்ப பாசிபிளாக இருக்குது. ஸோ அண்ட் தென் that is this is also a cyclonic region da, that is then and there inge vandu cyclonic activities vandu nadanditte irukum, but not heavy as this December. Okay, so next Tenkasi districts. So Tenkasi பத்தி என்ன தெரியும்? Have you heard about this? இந்த டிஸ்ட்ரிக்ட் கேள்விப்பட்டிருக்கியா? கேள்விப்பட்டது இல்லையா? தென்காசி நீ கூடவா இல்லை? ஊருக்காரவே வாய் திறக்க மாட்டேங்கிற. ஓகே, ஸோ தென்காசியில் என்ன இருக்கு? குற்றாலம். Okay, so this Tenkasi is also a beautiful landscape with so much of temples. அதாவது நிறைய டெம்பிள் இருக்கு, சீனரிஸ், அண்ட் தென் that is picturization, அதாவது ஃபோட்டோகிராஃபி. இதுக்கு வந்து ரொம்ப நிறைய சீனரிஸ் இருக்கக்கூடிய இடம் வந்து சூஸ் பண்ணுறது பார்த்திங்க அப்படின்னா நிறையா இந்த சதர்ன் தமிழ்நாடுல இது வந்து ஒன் ஆஃப் தி ஃபேமஸ் பிளேஸ். ஸோ நெக்ஸ்ட், this is also one of the geographical area where which faces disasters then and there. Okay, so next Thoothukudi districts. So at least Thoothukudi பற்றியா தெரியுமா? என்ன இருக்கு தூத்துக்குடியில்? என்ன இருக்கு? ஹார்பர். ஓகே, வேற சால்ட். ஓகே, தமிழ்நாட்டுக்கு சம்மந்தம் இல்லாதவன் தான் நிறைய பதில் சொல்கிறான். வெரி குட், வெரி குட். வேதாந்தா கம்பெனி இருக்குது, காப்பர் மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனி இருக்குது, ஸ்டீல் மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனி இருக்குது, ஸ்பிக் இருக்குது, பெட்ரோலியம் கார்பரேஷனோட இது டேங்கர் ஒன்று அங்கே இருக்குது, தெர்மல் பிளான்ட் இருக்குது. நீங்கள் பேப்பர் படிங்க. அதனால நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோன்னா அடுத்த வாரத்துலேருந்து எல்லாருக்குமே பேப்பர் வரும். இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ் பேப்பர் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ஃபஸ்ட் இயர் செகண்ட் இயருக்கு சப்ளை பண்ணுறோம்.
அது என்ன ப்ராசஸ்ங்க சொல்லு. ஏன்னா இந்த பேப்பர் படிக்கிறது பற்றி தான் இப்போ சொல்லிட்டேன் நான். Okay, so Thoothukudi is one of the districts in the southeastern corner of Tamil Nadu. So where Virudhunagar வந்து இதோட நார்த்தில் இருக்கு. And then this is also an business oriented district. அதாவது since கடலோரம் இருக்கிறனால இதுவும் வந்து நிறைய that is industrial oriented district. சார் சொன்ன மாதிரி நிறைய factories and then salt உற்பத்தி and then export and import of products எல்லாமே வந்து இந்த districtsல வந்து பார்க்க முடியும். Okay, so this is the one of the oldest district in Tamil Nadu. Okay, தென்காசி எப்போ district ஆயிருக்கு? 2019. So it is in the southern part of the Tamil Nadu where the Arabian Sea, Bay of Bengal and Indian Ocean are நியர்பை. எல்லாமே வந்து க்ளோசர். கன்னியாகுமரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது மூணுமே மீட் பண்ணக்கூடிய ஒரு இடமா இருக்கு. ஸோ வேர் யூ கேன் எக்ஸ்பெக்ட் மோர் அண்ட் மோர் கிளைமேட்டிக் சேஞ்சஸ் ஹியர். ஓகே, ஸோ okay, so the cyclones and intense rainfall happened in the past 2 decades. Decades na enadhu? Decades? So past 20 வருஷமா ஒரு டிக்கெட்னா எவ்வளோப்பா? 10 20 30 40 சும்மா சொல்லு. ஒரு டிக்கெட்னா 10 20 30 40? 10 எத்தனை பேர் சொல்ற? ஓகே, 20? Only multiple choice is the answer. Yes. 30? தம்ஷரப்ஸ். அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டா. யூபிஎஸ்சில கேள்வியை கேட்டிருக்கிறாங்க. இதுல நிறைய படிக்கட்டு ஏறணும்டா நீங்கெல்லாம். Okay, so for the past 20 years, okay, so இந்த ஒரு கடந்த ஒரு 20 வருஷமா இந்த பர்டிகுலர் ரீஜன்ல என்னென்ன cyclonic activity or என்ன disaster that is due to rainfalls. Okay, so ஒரு ஹெவி ரெயின்ஃபாலோ இல்லை சைக்ளோனோ இந்த கடந்த 20 வருஷமா என்ன நடந்திருக்கு அப்படின்னு பார்ப்போம். ஸோ சைக்ளோன் நீலம் that is 2004. ஸோ இந்த சைக்ளோன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா that is நிறைய it caused so much of flood, அதாவது வெள்ளம் ஜாஸ்தியாக வந்திருக்கு அண்ட் தென் லாஸ் ஆஃப் லைஃபும் வந்து இதில் ஜாஸ்தி. ஓகே, ஸோ இந்த பர்டிகுலர் ரீஜனில் நெக்ஸ்ட்டு நார்த் ஈஸ்ட் மான்சூன் ரெயின். ஸோ யூஸ்வலாகவே இந்த நார்த் ஈஸ்ட் மான்சூன் அப்படிங்கிறது சீசனல் இல்லையா? ஸோ இந்த நார்த் ஈஸ்ட் மான்சூன் மூலயமா 2015 இட் ஹேப்பன் டு பி அன் இன்டென்ஸ் ரெயின்ஃபால். ஸோ விச் லெட் டு டிஸ்ட்ரக்ஷன், அதாவது இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டேமேஜ் வந்து இங்கே நிறைய ஏற்பட்டிருக்கு. ஓகே, 2015. அகெயின் 2017 ஒக்கி புயல் வந்திருக்கீங்க. Okay, so in the Okki puyalnala that is devastated coastal areas and triggered flash floods. Okay, so இங்கேயும் வந்து because of இந்த ஒக்கி புயல்னால கடலோர மாவட்டம் வந்து ரொம்ப பாதிக்கப்பட்டிருக்கு. இந்த நாளில் எது கடலோர மாவட்டம்? கன்னியாகுமரி. கன்னியாகுமரி, தூத்துக்குடி இல்லையா? இது ரொம்ப கோஸ்டல் ரீஜனில் உங்களுக்கு வருது. ஸோ இந்த ஃபேக்டர் வந்து தட் இஸ் இந்த 2 டிஸ்ட்ரிக்ட்டும் வந்து இந்த ஒக்கி புயல்னால அஃபெக்ட் ஆயிருக்கு. ஓகே, ஸோ இந்த பாஸ்ட் 20 இயர்ஸில் இந்த 3 தான் வந்து ஒரு கேட்டஸ்ட்ராஃபிக், அதாவது ஒரு டிசாஸ்டராக வந்து கவர்மெண்ட்டில் வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணுறாங்க. ஸோ அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் இந்த 3 தவிர இப்போ இந்த 2023 வந்த இந்த ஒரு சைக்ளோன், இந்த அது பேர் என்ன? நீ ரெஃபர் பண்ணியா அது எனக்கு சொல்லி ஆகணும். நியூஸ் ஃபீட் போட்டிருக்கேன். டிப்ஸ் சொல்றேன். ரெஃபர் பண்ண நியூஸ் ஃபீட் கொடுத்துருக்கல. ரெஃபர் பண்ணுங்க. உங்களுக்கு கூகுள் கிளாஸ் ரூமே இல்லையா? ஆமா, எல்லா குழந்தைகளும் பிடிச்சது 2 விஷயம்.
சூப்பர்மா சொல்லிட்டாங்க அவங்க. என்ன சார் சொன்னாங்க? ஓகே, ஸோ மிக்ஜாங் சைக்ளோன் இல்லையா? ஓகே, ஸோ 2023ல் அதுக்கப்புறம் ரொம்ப டேமேஜ் கொடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்டென்ஸ் ரெயின்ஃபால் அப்படிங்கிறது இந்த 2023ல் நடந்த இந்த மிக்ஜாம் புயல்னால தான். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் த கேஸ் டைம்லைன். ஸோ டைம்லைன் இஸ் தட் எப்போ இது ஸ்டார்ட் ஆச்சு, ஸோ எப்போ ஸ்டார்ட் ஆச்சு, எவ்வளோ மழை பெஞ்சது, எவ்வளோ நாளைக்கு இது வந்து நீடிச்சது. ஓகே, ஸோ அப் டு டிசம்பர் 21 வரைக்குமே இந்த ரெயின்ஃபாலோட இம்பேக்ட் வந்து இருந்துகிட்டே இருந்தது. பட் த இன்டென்ஸ் ரெயின்ஃபால் அப்படிங்கிறது இந்த 17-18ல் தான் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருந்தது. Okay, so the timeline is that heavy rainfall began on the December 17th. So December 17, 2023ல மழை ஸ்டார்ட் ஆச்சு. ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பாளையங்கோட்டையில் 42 சென்டிமீட்டர் 24 ஹவர்ஸில் 42 சென்டிமீட்டர் மழை பெஞ்சிருக்கு. அகெயின் தூத்துக்குடியில் 93 சென்டிமீட்டர் மழை. நெக்ஸ்ட்டு it has been recorded as a second highest rainfall. ஓகே, 93 சென்டிமீட்டர் தூத்துக்குடியில் பெஞ்ச மழை வந்து இட் இஸ் கால்ட் அஸ் அ செகண்ட் ஹையஸ்ட் ரெயின்ஃபால் இன் இந்தியா. ஸோ நெக்ஸ்ட் காயல்பட்டினமில் 93 சென்டிமீட்டர் பெஞ்சிருக்கு. நெக்ஸ்ட் திருச்செந்தூரில் 67 சென்டிமீட்டர், ஸ்ரீவைகுண்டமில் 61 சென்டிமீட்டர். நெக்ஸ்ட் ஆவரேஜ் ஆனுவல் ரெயின்ஃபால். ஸோ ஒரு தூத்துக்குடியில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆவரேஜாக வருஷத்துக்கு 650 மில்லிமீட்டர் ரெயின்ஃபால் மழை வந்திருக்கணும். ஓகே, பட் இந்த 650 மில்லிமீட்டர் ரெயின்ஃபால் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வித்தின் தட் இஸ் 75% ஆஃப் தி ரெயின் வித்தின் 2 days. அதாவது இந்த 650 மில்லிமீட்டர் வருஷத்துக்கு பெய்ய வேண்டிய மழை வந்து 75% ஆஃப் ரெயின் வித்தின் 2 daysலேயே வந்து மழை பெஞ்சிருச்சு. ஓகே, ஸோ விச் காஸ்ட் திஸ் இஸ் த ரீசன் ஃபார் திஸ் இன்டென்ஸ் ஃப்ளட், அதாவது ஃப்ளட் ரைஸ் ஆகிருக்கு, லேண்ட்ஸ்லைடு. ஸோ இதெல்லாம் வரதுக்கான காரணமும் வந்து இதுதான். ஸோ நெக்ஸ்ட் இட் காஸ்ட் வைட் ஸ்ப்ரெட் ஆஃப் ஃப்ளட்டிங், லேண்ட்ஸ்லைட் அண்ட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டேமேஜ். ஸோ டேம்ஸும் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கிரிட்டிக்கல் லெவலில் ரீச் ஆகிடுச்சு. ஸோ அண்ட் தென் பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் நீங்கள் டேம் நிறைஞ்சிருச்சுன்னா என்ன பண்ணணும்? டேம் நிறைஞ்சிருச்சுன்னா என்ன பண்ணணும்? அதை ஆப்வியஸாக என்ன பண்ணணும்? டேம் உடையக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கொஞ்சம் தண்ணியை ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ அப்போது வெளியிலையும் மழை பெய்யுது, நிலத்துலையும் மழை பெஞ்சிக்கிட்டே இருக்குது. நீங்கள் டேமையும் நீங்கள் திறந்து விட்டீங்க அப்படின்னா ஆப்வியஸாக ஃப்ளட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் இல்லையா? ஸோ தட் இஸ் வாட் த காஸ் ஃபார் த டேமேஜ். நெக்ஸ்ட்டு 1 lakh people, அதாவது கிட்டத்தட்ட 1 லட்சம் பீப்புள் வந்து இடம் மாற்றிருக்காங்க. தட் இஸ் தே எவாக்குவேட் டிஸ்பிளேஸ்டு பீப்புள் ஃப்ரம் ஒன் பிளேஸ் டு அனதர். அதாவது அந்த கரையோரம் இருக்கக்கூடிய பீப்புள் இல்லை ஃப்ளட்டு வரக்கூடிய இடத்துல இருக்கிறவங்க இவங்களையெல்லாம் வந்து கிட்டத்தட்ட 1 லட்சம் பேருக்கு மேலே ரீப்ளேஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட்டு தூத்துக்குடியை பொறுத்த வரைக்கும் ரோட் டேமேஜஸ் நிறைய இருந்திருக்கு. இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டேமேஜ், அதாவது பாலங்கள், சின்ன சின்ன பாலம், இந்த மாதிரியான டேமேஜஸ் வந்து இங்கே நிறைய ஏற்பட்டிருக்கு. ஸோ இது இந்த இவ்வளோ டேமேஜஸ்க்கான காரணம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா வருஷத்துக்கு 650 மில்லிமீட்டரில் பெய்ய வேண்டிய மழை வந்து 2 நாளில் மழை பெஞ்சிருக்கு. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் தி கேஸ் டைம் லைன் அண்ட் த ப்ராப்ளம் விச் ஹஸ் பீன் கிரியேட்டட். கிளியர்? ஸோ எதனால இவ்வளோ மழை? ஸோ வாட் இஸ் த ரீசன் ஃபார் திஸ் இன்டென்ஸ் ரெயின்ஃபால்? ஸோ இவ்வளோ கடுமையாக மழை பெய்யறதுக்கும் என்ன ரீசன் அப்படின்னா, ஸோ த ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் சைக்ளோனிக் சர்க்குலேஷன். ஒன்று வந்து மிக்ஜாம் புயல், அதோட சர்க்குலேஷன் நார்த் ஈஸ்ட், அதாவது மான்சூனில் வரக்கூடிய அந்த தட் இஸ் பே ஆஃப் பெங்கால், சாரி இந்தியன் ஓஷன், சவுத் வெஸ்ட் பே ஆஃப் பெங்கால் ஆஃப் தி சதர்ன் ஸ்ரீலங்கன் கோஸ்ட். ஸோ இந்த சைக்ளோனிக் சர்க்குலேஷன் வந்து இந்த சதர்ன் ஸ்ரீலங்கன் கோஸ்டில் வந்து உருவான அந்த சைக்ளோனிக் சர்க்குலேஷன் இட் ஸ்டார்டட் மூவிங் அண்ட் தென் இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா லேட்டர் ஆன் நார்த் ஈஸ்ட் மான்சூன்லேருந்து வரக்கூடிய அந்த ஒரு காற்றில் இது ரெண்டும், இந்த சர்க்குலேஷன் ரெண்டும் கொலைட் ஆனப்போ ஏற்பட்ட ஒரு சைக்ளோனிக் ஃபார்மேஷன்னால் இந்த மழை வந்து இவ்வளோ ஹெவியாக இங்கே பெய்ய ஆரம்பிச்சிருக்கு.
So next, northeast monsoon, that is cyclonic circulation interacted with this monsoon winds. அதாவது நார்மலாக வரக்கூடிய அந்த மான்சூன் விண்டும் இந்த சைக்ளோனிக் சர்க்குலேஷனும் ரெண்டும் சேர்ந்து கொலைட் ஆனதும் ஒரு ரீசனாக இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு அட்மாஸ்பியரிக் டெம்பரேச்சர். ஓகே, ஸோ டியூ டு தி சேஞ்சஸ் இன் த கிளைமேட்டிக் கண்டிஷன். ஸோ கிளைமேட்டிக் சேஞ்சஸ் ரொம்ப மாறுது இல்லையா, ஆமாவா இல்லையா? எதனால மாறுது கிளைமேட்டிக் கண்டிஷன்? கிளைமேட்டிக் கண்டிஷன் அதான் எதனால இந்த மழை, எதனால கிளைமேட்டிக் சேஞ்சஸ் வருது, ஏற்படுது நம்மளுக்கு? பொல்யூஷன், தட் இஸ் ஒன் ஆஃப் தி ரீசன். வேற ட்ரீஸோட இது நிறைய ட்ரீஸ் எல்லாம் கட் பண்ணுறோம், டிஃபாரஸ்ட்ரேஷன். நெக்ஸ்ட்டு வேற தண்ணி, பொல்யூட், தண்ணி வாட்டர் பொல்யூட் பண்ணுறனாலையா? ஓ, வேற? ஓகே, ஸோ தெர் ஆர் வேரியஸ் ரீசன்ஸ் இல்லையா? மோஸ்ட்டாக இந்த 3 டைப் ஆஃப், தட் இஸ் நீங்கள் இந்த ஏர் பொல்யூட் பண்ணுறீங்க. நெக்ஸ்ட்டு நிறைய வெளியில் எக்ஸ்டர்னல் என்விரான்மெண்ட் வந்து நிறைய பொல்யூட் ஆகுது. குளோபல் வார்மிங் இல்லையா? நீங்கள் வந்து தட் இஸ் இந்த குளோபல் வார்மிங்னால இந்த நிலத்தடியில் இருக்கக்கூடிய அந்த வெப்பங்கள் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. ஸோ இதெல்லாம் நிறைய சேஞ்சஸ் உங்களுக்கு கிளைமேட்டிக் கண்டிஷன், நம்மளோட ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லிவிங் மாற மாற நம்ம கிளைமேட்டிக் கண்டிஷன்ஸும் சேஞ்ச் ஆகிக்கிட்டே இருக்கு இல்லையா? ஸோ தட் இஸ் ஒன் ஆஃப் தி ரீசன் ஃபார் த இன்டென்ஸ் ரெயின்ஃபால். ஓகே, ஸோ நவ் கம்மிங் டு த பாயிண்ட். ஸோ இவ்வளோ மழை பெஞ்சது. ஓகே, பீப்புள் 1 lakh பீப்புளை வந்து எவாக்குவேட் பண்ணியிருக்காங்க ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு. எல்லோரும் தானாக மூவ் ஆகிடுவாங்களா? நம்மளே எடுத்துகிட்டு அப்படியே போய்க்க வேண்டியதானா? இல்லை. ஸோ சம்ஒன் ஹேஸ் டு கைட் அஸ் இல்லையா? இல்லாட்டினா நம்ம என்ன பண்ணுவோம், கவர்மெண்ட்டை கழுத்தை நெரிச்சு கொண்டுடுவோம், அப்படி தானே? எஸ் ஆர் நோ? நம்மளுக்கு யாரும் கவர்மெண்ட் நம்மளை கண்டுக்கல அப்படின்னா ஆப்வியஸாக என்ன பண்ணுவோம், வி கெட் இரிட்டேட்டட் இல்லையா? என்னை யாரும் எதுவும் கண்டுக்கல, நாங்கள் வந்து இந்த இந்தியன் சிட்டிசன், நாங்கள் இங்கே இருக்கிறோம், எங்களுக்கு எது ஹெல்ப் பண்ணல, அதை செய்யலை, இது செய்யலை, நிவாரணம் கொடுக்கல, தட் இஸ் எங்களை வந்து ஒரு அஃபிஷியல்ஸ் வந்து எதுவும் என்ன ஏதுன்னு கேட்கல, எனக்கு வந்து இவ்வளோ பேஷண்ட்ஸ் இங்கே இருந்தாங்க, இவ்வளோ ஓல்டேஜ் பீப்புள் இங்கே இருந்தாங்க, இவங்களெல்லாம் பாதுகாக்கிறதுக்கு யாரும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம யூ கீப் கம்ப்ளைனிங் அபவுட் தி கவர்மெண்ட் இல்லையா? ஸோ தட் இஸ் வை த ரெவென்யூ டிபார்ட்மெண்ட் இஸ் பிளேயிங் த ரோல் ஹியர். Okay, so these are the people who has to be in charge on the that situation. அந்த இடத்துல இவங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து that is இன்சார்ஜ் எடுக்கிறது இந்த ரெவென்யூ டிபார்ட்மெண்ட்டோட அஃபீஷியல்ஸ் தான். ஓகே, ஸோ தட் what are all the roles and decision making they are made under pressure, what are all the various roles they played and the decision making. அதாவது அந்த கடுமையான ஒரு சிச்சுவேஷன்லேயும் நிறைய தட் இஸ் தே ஹாவ் டு டேக் இன்டெலிஜென்ட் டெசிஷன்ஸ் இல்லையா? கிரிட்டிக்கல் டெசிஷன்ஸ், க்ரியேட்டிவாக சம்டைம்ஸ் வந்து டெசிஷன்ஸ் எடுக்க வேண்டியது இருக்குது அண்டர் ப்ரெஷர். அவங்களுக்கு நிறைய ப்ரெஷர் இருக்கும், ரிஸ்க் எடுக்கணும், பீப்புளோட லைஃப்ஸை சம்டைம்ஸ் வந்து நம்ம பணைய வைக்கக்கூடியதாக கூட இருக்கும் சம்டைம்ஸ். ஸோ இது எல்லாத்தையும் வந்து அவங்க அந்த இடத்துல டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் கூட சேர்ந்து ஹேண்டில் பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது. ஸோ தட் இஸ் வாட் assessment and prioritization. So the district collector plays his role here. Okay, so the district collector, the head of the revenue department in this each district, இந்த 4 district oda collectors-um இப்போ role play பண்ணி ஆகணும் இங்க. Okay, so they are getting into action that they are prioritizing the ரெஸ்கியூ எஃபர்ட்ஸ். எந்த இடத்துல ரொம்ப டேமேஜ் ஆகிருக்கு, ஓகே, ஸோ எந்த இடத்துல வந்து யாருக்கு ரொம்ப உதவி தேவைப்படுது அப்படிங்கிறத ஃபர்ஸ்ட் இவங்க ப்ரியாரிட்டைஸ் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் எனக்கு நியர்பை இருக்கிறவங்கள தான் காப்பாற்ற முடியும் அப்படியெல்லாம் இல்லை. ஸோ யூ ஹாவ் டு ஸ்டார்ட் ப்ரியாரிட்டைசிங் பீப்புள். அதாவது எங்கே வந்து ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க, எந்த இடத்துல வந்து ரொம்ப ஃப்ளட் அஃபெக்ட் ஆகிருக்கு, அடுத்து என்ன நடக்க போகுது. ஸோ த டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டர் ஹேஸ் டு மேக் டெசிஷன் டுவர்ட்ஸ் தட். So next, resource allocation. Okay, so they are in action to make crucial decisions on distributing food, water,
and then that is medical supplies and temporary shelters இல்லையா கேம்ப்னு ஒன்று வைப்பாங்க இல்லையா ஆமாவா இல்லையா நிவாரண முகாம்கள் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ இந்த இடத்துல பீப்புள் எந்த இடத்துல வந்து ரொம்ப ஃப்ளட்டு ஜாஸ்தியாக இருக்கோ இல்லை அவங்களோட வீடு தண்ணி உள்ளுக்குள்ளார போயிடுச்சு வீட்டுக்குள்ளார போயிடுச்சு அப்படின்னா தே ஹாவ் டு எவாக்குவேட் பீப்புளை அங்கேருந்து எடுத்து டிஸ்பிளேஸ் பண்ணி அந்த அவங்க பாதுகாப்பான ஒரு நிவாரண இடத்துக்கு கொண்டு போய் அவங்கள விடணும். ஸோ அந்த இடத்துல விட்டுட்டா மட்டும் அவங்களோட ரோல் முடியாது. ஸோ தே ஹாவ் டு ப்ரொவைட் ஃபுட் வாட்டர், அதாவது தண்ணி குடிக்கிறதுக்கு தண்ணி, எமர்ஜென்சி மெடிக்கல் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் அவங்க ப்ரொவைட் பண்ணணும். ஷெல்டர்ஸ் தட் இஸ் ஏதாவது பெட்ஷீட்டோ இல்லை அவங்க படுக்கிறதுக்கு அந்த மாதிரி எல்லாம் அவங்க ப்ரொவைட் பண்ணணும் கவர்மெண்ட் மூலயமா. ஸோ தட் ஆக்ஷன் ஹேஸ் பீன் டேக்கன் ஹியர். நெக்ஸ்ட் liaison and coordination. So liaison அப்படின்னா you have to monitor that is disaster management and other agencies. So disaster management இங்கே டைரெக்டாக அவங்களுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க. பட் அதர் ஏஜென்சிஸ் செல்ஃப் ஹெல்ப் குரூப்ஸ் அப்படின்னு இருப்பாங்க இல்லையா, நிறையா ப்ரைவேட் கம்பெனிஸில் இருந்து ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புள் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. And then that is people from other region, youngsters வருவாங்க, or இந்த NCC group, NCC மாதிரியான ஸ்டூடெண்ட்ஸ் குரூப், or NSS மாதிரியான ஸ்டூடெண்ட்ஸ் குரூப். ஸோ இப்படி அதர் ஏஜென்சிஸ் கூட சேர்ந்து டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டர் அண்ட் ஹிஸ் ரெவென்யூ ஆஃபீஷியல்ஸ் ஹேஸ் டு ஒர்க். அவங்க எல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணணும். So where and also it is the responsibility of the collector to monitor these activity. இவங்கெல்லாம் என்ன பண்ணுறாங்க, எப்படி வந்து இவங்களை ரெஸ்கியூ பண்ணுறாங்க, எப்படி இவங்களை வந்து தட் இஸ் சேஃபஸ்ட் பிளேஸ்க்கு கொண்டு போகிறாங்க அப்படிங்கிறத வந்து இவங்க மானிட்டர் பண்ண வேண்டியதும் இந்த டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டர் அண்ட் தென் த ரெவென்யூ அஃபிஷியல்ஸோட டியூட்டியாக இருக்குது. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் டெசிஷன் மேக்கிங். ஸோ வாட் ஆர் ஆல் தி டெசிஷன் மேக்கிங் ஆர்டர்ஸ் தே மேக்கிங் இன் த அண்டர் ப்ரெஷர்? அந்த சமயத்தில் அவங்க ரெவென்யூ டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் வந்து டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டரோடு சேர்ந்து that is என்னென்னலாம் பண்ணுறாங்க. ஸோ த ஃபர்ஸ்ட் திங் தே ஆர் டூயிங் இஸ் எவாக்குவேஷன் ஆர்டர்ஸ். ஓகே, பீப்புளை சேஃப்கார்ட் பண்ணணும், ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு மூவ் பண்ண வைக்கணும், பாதுகாப்பாக தங்க வைக்கணும், அவங்க தங்க வைக்கிற இடத்துல எந்த ஆபத்தும் இல்லாமல் பார்த்துக்கணும். ஸோ இப்படி அந்த எவாக்குவேஷன் ஆர்டர்ஸை வந்து இமீடியட்டாக அவங்க ரிலீஸ் பண்ணணும். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ரிசோர்ஸ் மொபிலைசேஷன். கரெக்டாக இவங்களுக்கு போய் சேருதா, பொருட்கள் வந்து கரெக்ட் டைமுக்கு போய் சேருதா, ஃபுட்டெல்லாம் வந்து கரெக்டான சமயத்துக்கு போய் சேருதா, பால் எல்லாம் கரெக்டாக போய் சேருதா, குழந்தைங்கள்லாம் அங்கே வந்து பாதுகாப்பாக இருக்காங்களா, மெடிசன்ஸ் அவங்களுக்கு தேவையான நேரத்துக்கு போய் சேருதா. ஸோ இந்த மாதிரியான ரிசோர்ஸ் பிளானிங் அண்ட் ரிசோர்ஸ் அலோகேஷன் வந்து இங்கே கரெக்டாக இருக்கணும். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட்டு லாங் டேர்ம் ரீஹாபிலிட்டேஷன். That is the revenue department in collaboration with agencies. So other agencies initiated plans for the infrastructure, okay, financial assistance for rebuilding homes and restoration programs. Okay, இடிஞ்சு போன வீடு இல்லை தட் இஸ் டேமேஜ் ஆன ஹவுசஸ் இதெல்லாம் வந்து ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணி கொடுக்கறதுக்கு என்ன பாசிபிலிட்டி இருக்குது, எதெல்லாம் கவர்மெண்ட் வந்து அவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ண முடியும், அவங்களுக்கு தேவையான டாக்குமெண்ட்ஸ். சம்டைம்ஸ் வந்து ஒரு வெள்ளம் வந்திருக்கும், வீட்டில் இருந்த சர்டிஃபிகேட்ஸ் எல்லாம் போயிருக்கும் இல்லையா, சர்டிஃபிகேட்ஸ் எல்லாம் அடிச்சுட்டு போயிருக்கும், பிகாஸ் அன்எக்ஸ்பெக்டட் இது. ஸோ எங்கள் வீட்டுக்கு இந்த சைடெல்லாம் வராதுன்னு நினச்சிட்டு இருந்திருப்போம், பட் ஆனால் வந்துருச்சு. ஸோ நம்ம அந்த டென்ஷனில் வந்து நம்ம சர்டிஃபிகேட்ஸு ஃபைல்ஸ் எல்லாம் எங்கேயும் எடுத்துகிட்டு போக மாட்டோம். ஸோ சர்டிஃபிகேட்ஸு இதெல்லாம் போயிடுச்சு. ஸோ வாட் வில் யூ டூ நவ்? நம்மளும் நம்ம ரெகுலராக போய் ஒரு க்யூவில் நின்று எல்லா சர்டிஃபிகேட்ஸையும் வாங்க முடியுமா? முடியாதுல. we get frustrated. So on those times the revenue departments they will help. ஏன்னா அவங்களுக்கு தெரியும் இந்த பர்டிகுலர் ரீஜனில் இந்த ஃப்ளட்டுனால இத்தனை வீடு அடிச்சுட்டு போயிருக்கு, இவ்வளோ பேர் அஃபெக்ட் ஆகிருக்காங்க. ஸோ அப்போ அந்த ஃப்ளட் அஃபெக்ட் ஆன ரீஜன்ஸுக்கு ஆஸ் சூன் ஆஸ் பாசிபிள் எவ்வளோ சீக்கிரம் இவங்களுக்கு போய் அவங்களுக்கு தேவையான விஷயங்கள் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு அந்த சர்டிஃபிகேட்ஸ் ரிலீஸ் பண்ணுறது, ரீஹாபிலிட்டேஷன், தட் இஸ் பில்டிங்ஸ் ஏதாவது ஸ்பாயிலாக இருந்தது, குடிசை ஏதாவது அடிச்சுட்டு போயிருந்தது அப்படின்னா அதை ரீபில்ட் பண்ணி கொடுக்கறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ், ரீபில்டிங் த பில்டிங்ஸ். ஸோ இதுக்கெல்லாம் என்ன இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரில் என்ன பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத இந்த ரெவென்யூ டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் அண்ட் அஃபிஷியல்ஸ் அண்ட் டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டர்ஸ் தே கம் டுகெதர் அண்ட் டேக் டிசிஷன்ஸ் டுவர்ட்ஸ் தட். Clear? So these are the various
roles played by the revenue district collector with his revenue officials and as well as the decision made by them in the under pressure. அதாவது ஒரு டிசாஸ்டர் நடந்திருக்கு, அந்த டிசாஸ்டரில் எப்படி வந்து இவங்க அவங்களோட லீடர்ஷிப் குவாலிட்டியை உள்ளுக்குள்ளார கொண்டு வராங்க, கிளியர், அவங்களோட ரோல்ஸ் வந்து எப்படியெல்லாம் டிஃப்ரெண்ட் ஆஸ்பெக்டில் வந்து ப்ளே பண்ணுறாங்க, கிளியர். So the next one, what is the role played by the disaster management team? So the disaster management team, in short we call them as DMT. So in the DMT team பார்த்தீங்க அப்படின்னா டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டர் கூட தட் இஸ் தே ஜாயின் தேர் ஹேண்ட்ஸ், அவங்க ரெண்டு பேரும் ஒன்றா தான் வந்து ஒர்க் பண்ணி ஆகணும் அண்டர் தி கண்ட்ரோல், அண்டர் தி டைரக்ஷன் ஆஃப் தி டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டர். they move around and then in the disaster management team கூட பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்தியன் ஆர்மி சம்டைம்ஸ் ரொம்ப ஹெவியாக இருந்தது டேமேஜ், ரொம்ப இன்டீரியர்ஸ்க்கெல்லாம் போகணும் அப்படிங்கிறப்போ ரொம்ப ஃப்ளட்டு ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்த தாண்டி போகணும், ஹில்லி ரீஜன்ஸை கவர் பண்ணணும். ஸோ இந்த மாதிரியான சிச்சுவேஷன்ஸில் தே ஆர் ட்ரெயின்டு பீப்புள். டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவங்க எல்லாருமே ட்ரெயின்டு பீப்புள். தே ஆல்சோ ஜாயின் ஹேண்ட்ஸ் வித் த இந்தியன் ஆர்மி. இந்தியன் ஆர்மி கூட அவங்க ஜாயின் பண்ணிக்குவாங்க சம்டைம்ஸ், ஆர் அதர்வைஸ் லோக்கல் அதர் ஏஜென்சிஸ் கூட இவங்க கொலாபரேட் பண்ணி ஒர்க் பண்ணுறாங்க. நெக்ஸ்ட்டு இன்ஃபர்மேஷன், தே ஒர்க் ஆஸ் அ இன்ஃபர்மேஷன் வாரியர்ஸ். எங்கே என்ன நடக்குது, ஓகே, ஸோ தென் அண்ட் தேர் அவங்க வந்து கலெக்டர்கிட்டையோ இல்லை ரெவென்யூ இமீடியட் ஆஃபீஸர் டிஆர்ஓ யார்கிட்ட சப் கலெக்டர்ஸு யார் இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறது. நாங்கள் இந்த ஏரியாவில் இருக்கோம், இந்த இடத்துல இவ்வளோ பிரச்சனை இருக்குது, இந்த இடத்துல தட் இஸ் வெளியில் வர முடியாமல் இருக்காங்க, ஸோ வி ஹாவ் டு மூவ் ஆன் அப்படிங்கிறத வந்து இன்ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க. அண்ட் தென் இனிமேல் இந்த பிரச்சனை இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படிங்கிறதும் அந்த ஸ்பாட்டில் போய் இருந்துட்டு அவங்க இன்ஃபார்ம் பண்ணி அந்த ரோல் வந்து ரொம்ப பெரிய விஷயம் இல்லையா. ரிஸ்க் எடுத்து தே ரிஸ்க் தேர் ஓன் லைஃப் டு மேக் சர்டன் டெசிஷன்ஸ். ஸோ நெக்ஸ்ட் they also work as that is decision making under pressure. So disaster management team பொறுத்த வரைக்கும் they keep on giving early warnings, okay. So அதாவது அடுத்தது இது நடக்க போகுது. ஸோ சம்டைம்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா காட்டாற்று வெள்ளம்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, தட் இஸ் நீங்கள் இப்போ இந்த நீலகிரி சைடெல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு மழை வந்தது அப்படின்னா காட்டாற்று வெள்ளம் வர்றதுக்கான சான்சஸ் வந்து நிறைய இருக்குது. அதாவது மேலேருந்து ஹெவியாக நம்மளுக்கு அன்எக்ஸ்பெக்டடாக திடீர்னு வந்துடும். பட் இது வந்து நார்மல் பீப்புளுக்கு தெரியாது. பட் தீஸ் டைப் ஆஃப் பீப்புள் தே நோ, இவங்க ட்ரெயின்டு பீப்புளுங்கிறனால அவங்களுக்கு தெரியும். அதாவது அந்த ஆறு கூட வந்து கட்டையோ இல்லை ஏதாவது கலந்து வரும்போது இல்லை கொஞ்சம் கொஞ்சம் அந்த ரிவரில் வந்து இன்க்ரீஸ் பொசிஷன் ரைஸ் ஆகிக்கிட்டே இருக்குது அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்து ஐடென்டிஃபிகேஷன். ஸோ இம்மீடியட்டாக அவங்கள வந்து எவாக்குவேட் பண்ண, தட் இஸ் டூரிஸ்ட் ஸ்பாட்டில் ஏதாவது இருக்காங்க இல்லை பீப்புள் நிறையா அந்த இடத்துல வந்து ஸ்டாக்னேட் ஆகி இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணி அவங்கள மூவ் பண்ண வைக்கணும். ஸோ திஸ் டைப் ஆஃப் ஏர்லி வார்னிங்ஸ் இஸ் பீன் கிவன் பை திஸ் டிஎம்டி டீம். நெக்ஸ்ட்டு ரிசோர்ஸ் அலோகேஷன். ஸோ இவங்களும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபுட் சப்ளை பண்ணுற இந்த போட்டில் போகிறது அண்ட் தென் இந்த டியூப் கட்டிட்டு பீப்புளை வந்து ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு ரெஸ்கியூ பண்ணி கூட்டிகிட்டு வர்றது, இவங்களுக்கு தேவையான ஃபுட்ஸ் எல்லாம் கொண்டு போய் சப்ளை பண்ணுறது and then getting into action for medical supply, medical treatments. So இந்த மாதிரியான ஆக்டிவிட்டீஸ் பண்ணுறதுக்கு இவங்க support பண்றாங்க. That is they are taking immediate action. Okay, so next risk assessment and mitigation. So these since they are trained people, இவங்க ரொம்ப ட்ரெயின்டாக இருக்கிறனால பார்த்தீங்க அப்படின்னா வெள்ளத்தை தடுக்கிறதுக்கு இந்த சாண்ட் பேக்ஸ் எல்லாம் போடுவாங்க இல்லையா, மணல் மூட்டைன்னு சொல்லுவோம். ஸோ இந்த மணல் மூட்டை கொண்டு வந்து இமீடியட்டாக அதுக்கு ஆக்ஷன்ஸ் எடுக்கிறது. எங்கே திடீர்னு இதுக்காக நம்ம போய் ஒரு மணல் மூட்டையை செய்யறதோ அதெல்லாம் பண்ண முடியாது. ஸோ அந்த டைமுக்கு அவங்களுக்கு கையில் என்ன கிடைக்குதோ அதை வச்சு ஒரு சாண்ட் பேக்கேஜிங் செஞ்சு அந்த வெள்ளத்தை வரதை வந்து தடுக்கிறது, இல்லை வெள்ளத்தோட ரூட்டை வந்து மாற்றி விடுறது. ஸோ இப்படி இந்த மாதிரியான ரிஸ்க் டேக்கிங் ஆக்ஷன்ஸ் கேன் ஆல்சோ பி டன். இதையும் வந்து இந்த டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் டீம் வந்து பண்ணுறாங்க. ஸோ இவங்க ரெண்டு பேருமே ரெவென்யூ டிபார்ட்மெண்ட் அண்ட் டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் இவங்க ரெண்டு பேருமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த பர்டிகுலர் ஆப்ரேஷனில் என்ன சேலஞ்சஸ் ஃபேஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா தட் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் கம்யூனிகேஷன் பிரேக் டவுன். ஓகே, அதாவது சரியான ரொம்ப மழை, தட் இஸ் 17 to 18 பார்த்தீங்க அப்படின்னா
அந்த 24 ஹவர்ஸ் மட்டும் இன்டென்ஸ் ரெயின்ஃபால், அதாவது ஹெவி, அதாவது ஒரு வருஷத்துக்கு பெய்ய வேண்டிய மழை 2 நாளில் பெஞ்சதுன்னா எப்படி இருக்கும் இல்லையா? ஸோ இந்த மழைனால பார்த்தீங்கன்னா தே கேனாட் கம்யூனிகேட் வித் ஈச் அதர். ஸோ நான் ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் கலெக்டருக்கு சொல்லணும், இல்லை கலெக்டர்கிட்டேருந்து ஒரு ஆர்டர் நான் வாங்கணும் அப்படின்னா தேர் இஸ் அ கம்யூனிகேஷன் பிரேக் டவுன். ஒரு half an hour இல்லை ஒரு 15 minutes அந்த மாதிரி ஏதாவது அவங்களுக்கு டிலே இருந்துக்கிட்டே இருக்கு. ஸோ திஸ் கிரியேட்டட் சம் இஷ்யூஸ், அதாவது இமீடியட்டாக பீப்புளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் அங்கே குறைஞ்சிருச்சு. ஓகே, ஸோ திஸ் ஆல்சோ ஹேப்பன்ட் இன் சென்னை இல்லையா? சென்னையிலையும் இந்த ஃப்ளட்டு, இந்த ரீசன்ட் டைம்ஸில் அந்த ஃப்ளட்டு வந்தப்போவும் பீப்புள் காட் தட் இஸ் டிஸப்பாயிண்டட் ஒன்லி பிகாஸ் ஆஃப் திஸ், இமீடியட்டாக ரீச் பண்ணல எங்களை. ஸோ தட் இஸ் அதுவும் வந்து ஒரு ப்ராப்ளமாக இருந்தது. ஸோ லைக்வைஸ் இவங்களோட சேலஞ்சஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ரூட்ஸ், பிரிட்ஜஸ் எல்லாம் வந்து உடஞ்சி போச்சு, இந்த சின்ன சின்ன பிரிட்ஜஸ் உடஞ்சிருச்சு, டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ரூட்ஸ் வந்து கட் ஆகிடுச்சு, ஃப்ளட்டு கண்டினியூஸாக ரோடு முழுசும் ஓடிக்கிட்டே இருக்குது. ஸோ இதில் எந்த ரூட்டில் எப்படி ட்ராவல் பண்ணுறதுனே தெரியல. ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் எல்லாமே வந்து ஜாம் பேக்டாக இருக்குது. ஸோ ஒரு பேஷண்ட்டை வந்து உள்ள ஒரு ப்ரெக்னென்ட் லேடியை வந்து உங்களால் மூவ் பண்ண முடியல. ஸோ இப்படி டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ரூட்ஸ் கட் ஆனதும் பிகாஸ் ஆஃப் த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டேமேஜ். ஸோ இதுவுமே வந்து அவங்களோட ஒர்க்கில் ஒரு தோய்வு ஏற்படும்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, ஒரு டிலே. ஸோ அவங்க கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டாங்க, பட் ஆனால் they are having some delay in it. Clear? So these are the various leadership role played by the revenue department and disaster management during this intense rainfall. Okay? Okay, so this is a small video where when madam is in charge in Coorg, no ma'am? Coorg. So that is she directed the disaster management team to take risk mitigation. So நான் லாஸ்ட்டில் சொன்னேன் இல்லையா, ஸோ ரிஸ்க் எடுத்து ஒரு விஷயம் பண்ணுறது அப்படின்னு. ஸோ this is an example for that. Just to give you a little background on this, உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும் 2018 கேரளாவில் ஃப்ளட்ஸு, all of you remember, those who are from Kerala you will remember. So Coorg is neighboring district, கர்நாடகாவில் இருக்குது, பட் neighboring district to Kerala. Okay, so கூர்கிலையும் it was heavy rains were there and flooding. காவேரி நதி வந்து கூர்கில் தான் ஆரம்பிக்கிறது, தலக்காவேரின்னு ஒரு இடத்துல. ஸோ யூ கேன் இமேஜின் தட் காவேரி இஸ் ஃப்ளோயிங் த்ரூ த டிஸ்ட்ரிக்ட், சின்ன டிஸ்ட்ரிக்ட், ஹில்லி டிஸ்ட்ரிக்ட். ஸோ ஹவு சிவியர் த landslides and condition can be. அப்போது I was the district secretary of Coorg. Okay, supervisory role was mine. ஸோ என்னை வந்து உடனே நான் பெங்களூரில் இருந்தேன். உடனே அன்றைக்கி ஐ திங்க் August 15th மழை ஆரம்பிச்சிது நைட்டு. August 16th மார்னிங் நான் கிளம்பி கூர்குக்கு போயிட்டேன். இன்ஃபேக்ட் ஆஃபீஸ்லேருந்து டைரெக்டாக போயிட்டேன். ஐ குட் நாட் ஈவன் பேக் மை பேகேஜ், அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் இருந்தது. ஸோ அங்கே போனோடனே ஐ லைசன்ட் வித் ஆர்மி, நேவி, ஏர்ஃபோர்ஸ்லேருந்து ஃபுட் பேக்கெட்ஸ் எல்லாம் போடுவாங்க. கூர்கு எப்படின்னா இட் இஸ் அ மவுண்டனஸ் ரீஜன். ஸோ இட் இஸ் வெரி ரிமோட் அண்ட் பெரிய பெரிய காஃபி எஸ்டேட்ஸ் இருக்கும். அந்த காஃபி எஸ்டேட் நடுவில் ஒரு சின்ன ஊர் இருக்கும். அங்கே ஒரு 10 குடும்பங்கள் 20 குடும்பங்கள் அப்படி தான் இருக்கும். ஓகே, ஸோ ஆஸ் இட் இஸ் ரிமோட். ஸோ இந்த மாதிரி அண்ட் ஃபுல் ஆஃப் ட்ரீஸ், heavy vegetation. So அங்கே ஈவன் புட்டிங் ஃபுட் பேக்கெட்ஸ் வாஸ் டிஃபிகல்ட். ஸோ ரொம்ப இந்த சிச்சுவேஷன் வெரி டேஞ்சரஸ் சிச்சுவேஷன். அண்ட் ரிமோட் ஏரியாவில் அங்கங்கே சின்ன சின்ன ஊரில் ஒரு 10 பேர் 20 பேர் ஸ்ட்ராண்டட் ஆகிட்டாங்க. ஸோ அவங்க ரிலேட்டிவ்ஸ் வந்து எங்ககிட்ட வருவாங்க, எப்படியாவது காப்பாற்றுங்கன்னு. பட் இட் வாஸ் வெரி டிஃபிகல்ட். அந்த டைமில் ஒரு ரெஸ்கியூ செஞ்சது தான் இது. ஒரு அட்வென்ச்சர் அகாடமி இருந்தது ஜெயத்னான்னு. ஆர்மி, நேவி, ஏர்ஃபோர்ஸ் எல்லோரும் வேலை செஞ்சாங்க. அவங்க கூட இவங்களும் வேலை செஞ்சாங்க. சொன்னாங்க நிறைய NGOs செய்கிறாங்கன்னு. திஸ் வாஸ் அ அட்வென்ச்சர் அகாடமி. ஸோ அங்கே வந்து இது உங்களுக்கு வீடியோவில் கிளியராக தெரியாது. இட்ஸ் 2-year-old பேபி. அவள் அப்பா, அம்மா, கிராண்ட் பேரண்ட்ஸ் அண்ட் இந்த சின்ன குழந்தை, 2 மாத குழந்தை, அது ஸ்ட்ராண்டட் ஆகிடுச்சு. அந்த குழந்தைய எப்படி ரெஸ்கியூ பண்ணுறாங்க அந்த வீடியோ அவங்களே பண்ணுறச்சு எடுத்தாங்க. ஒரு பையன் உங்களை மாதிரி மஸ்ட் பி அபவுட் யுவர் ஏஜ், 25-26-year-old பிரவீன், he did the rescue. So that is the video of that rescue. So you can just have a look. ஸோ அந்த டைமில் யூ ஹவ் டு டேக் டெசிஷன்ஸ். ஸோ இவங்களை
இவங்க வந்து என்னை கேட்டப்போ ஐ ஒன்லி கேவ் பர்மிஷன் டு கோ அண்ட் டூ த ரெஸ்கியூ. அண்ட் அட் தட் டைம் தே ஆல்சோ ஹேவ் டு டேக் த டெசிஷன் எப்படி செய்யறதுன்னு, ஹவு டு டூ த ரெஸ்கியூ. ஸோ யூ கேன் சி கீழே ஆறு ஓடின்னு இருக்கு, மேலே ரோப்பே அந்த டைமில் செஞ்சு தே ஹவ் டன் த அந்த குழந்தைய காப்பாற்றினாங்க. அந்த குழந்தைக்கு அப்புறம் அவங்க அப்பா அம்மா எல்லாரையும் தே ரெஸ்கியூட். ஸோ திஸ் இஸ் த வீடியோ ஆஃப் தட். You can turn up the volume if possible. இல்லை இட்ஸ் நாட் கம்மிங். லைட்டாக கேட்குறது தட் ஃப்ரம் த கரையிலேருந்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுத்துட்டுருப்பாங்க. Okay, so the case is about the intense rainfall in the 4 districts and the revenue department. எதனால இந்த rainfall வந்தது and what are the reasons, and then revenue department disaster management இதில் என்னென்ன ரோல்ஸ் ப்ளே பண்ணாங்க, challenges that is அவங்க ஃபேஸ் பண்ணாங்க அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். கிளியர்? எஸ், எந்திரிச்சிட்டியா இல்லையா? என்ன இப்போ கொஸ்டின்ஸ்க்கு ஆன்சர் பண்ணிடுவீங்களா? எஸ். ஸோ ஈச் ஒன் வில் ஹாவ் அ கொஸ்டின் டு டிஸ்கஸ். சரியா? உங்களோட டீம் கூட நீங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணணும். ஸோ இன் தி சென்ஸ் இஃப் யூ ஆர் அ ரெவென்யூ அஃபிஷியல் ஆர் டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டர், ஸோ நீங்கள் உங்களுக்கு அந்த கொஸ்டின் வந்து ஒரு சிச்சுவேஷன் மாதிரி கொடுத்துரும். கிளியர்? நீங்கள் எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுவீங்க, வாட் இஸ் யுவர் ஐடியா டுவர்ட்ஸ் தட். ஸோ அந்த கொஸ்டனுக்கு நீங்கள் உங்களோட ஜஸ்டிஃபிகேஷன் எப்படி இருக்கும்? கிளியர்? பார்க்கலாமா? கண்டிப்பாக பெஸ்ட் டீமுக்கு சாக்லேட் தருவேன். ஓகே, கிளியர்? எஸ் ஆர் நோ? ட்ரில் பண்ணிக்கலாமா? எஸ் நோன்னு பதில் வரலன்னா எந்திரிச்சு உட்கார வைக்கிட்டா? உட்கார வைக்கிட்டா? அதுக்கும் பதில் இல்லை. ஓகே, ஓகே, நீங்கள் இப்போ டீம்ஸாக உட்காரலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் இஸ் ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் டீம், தட் இஸ் ப்ரொவைட் சம் ஆஃப் தி லெசன் லேர்ன்டு ஃப்ரம் த கேஸ் ஸ்டடி. சரியா? யூ கேன் டர்ன். Group number 1, provide some of the lessons learned. இந்த கேஸில் வந்து நீங்கள் என்னென்னலாம் வந்து லெசன் லேர்ன் பண்ணீங்க. ஓகே, ஸோ அதை வந்து நீங்கள் ஒரு லிஸ்ட் பண்ணி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் செகண்ட் டீம், provide some ideas to build up disaster resilient infrastructure. ஸோ disaster resilient infrastructure அப்படின்னா என்ன வெள்ளம் வந்தாலும் No, obviously they don't know. Telling them all the answers. No, the ideas then. They know how to open the video. They'll type disaster. They know everything. Okay, okay. Okay, so next third team, suggest improvement to existing disaster management policies, okay, and protocols based on the lesson learned. So அப்போ இதில் உங்களுக்கு 2 ஆக்டிவிட்டி இருக்குது. லெசன் என்னன்னு லேர்ன் பண்ணோம். சரியா? இந்த கேஸ் மூலயமா என்ன லெசன் அப்படிங்கிறத லேர்ன் பண்ணிவிட்டு அதில் என்ன இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டுங்கிறத எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும். நெக்ஸ்ட்டு ஃபோர்த், discuss the role of technology. Okay, role of technology and innovation in enhancing disaster. Okay, role of technology. Technology எந்த அளவுக்கு important role play பண்ணுதுங்கிறத சொல்லணும். Next, can you explore ways to integrate local participation? Okay, so ஒரு district collector-ஆ ஒரு revenue official-ஆ local participation, ஒரு disaster-ல இருக்கக்கூடிய local participation into disaster response and preparedness plan. Clear? Local participants-ஐ வச்சு டிசாஸ்டரோட தட் இஸ் அந்த பிளான்ஸை எவ்வளோ எஃபெக்டிவாக பண்ணுவீங்கிறத சொல்லணும். நெக்ஸ்ட், டிஸ்கஸ் ஐடியாஸ் டு இன்க்ரீஸ் த ரிசோர்ஸ் மொபிலைசேஷன், தட் இஸ் டுவர்ட்ஸ் ரீச்சிங் பீப்புள். இன்னும் எவ்வளோ எஃபெக்டிவாக பீப்புளை ரீச் பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட் 8th question,
Eighth one. 7 வேண்டாம். Okay, 8th. Ideas on role can mobile technology and digital platforms play. சரியா? என்னோட பேர் ரூபன். டீம் மெம்பர்ஸ் வந்து ஜெயதேவா, ரூபன், ரவிசாந்த். இன்றைக்கி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணது தமிழ்நாடு சவுத் டிஸ்ட்ரிக்ஸில் வந்து ரெயின்ஃபால் ஆச்சு. டீம் மெம்பர்ஸ் அனிஷ்யா, தேவி. இன்றைக்கி நம்ம ரெயின்ஃபால் பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணோம். சவுதர்ன் டிஸ்ட்ரிக்டில் ஃபார்ம் ஆன இயர் வந்து தென்காசி 2019, தூத்துக்குடி 1986, திருநெல்வேலி அண்ட் கன்னியாகுமரி 1956. மழை பெஞ்ச டிஸ்ட்ரிக்ஸ் வந்து திருநெல்வேலி, தூத்துக்குடி, தென்காசி அண்ட் கன்னியாகுமரி. கடைசி 20 வருஷத்தில் உருவான ஃப்ளட் வந்து சைக்ளோன் நீலம் 2004, நார்த் ஈஸ்ட் மான்சூன் ரெயின்ஸ் 2015 அண்ட் சைக்ளோன் ஓகி ஃப்ளட் 2017. ஹெவி ரெயின் உருவான டேட் வந்து December 17, 2023. திருநெல்வேலி பாலக்கோட்டார் மட்டும் ஒரு நாளைக்கு 44.2 சென்டிமீட்டர் மழை பெய்யும். தூத்துக்குடியில் 93 சென்டிமீட்டர், திருச்செந்தூர் 67 சென்டிமீட்டர், ஸ்ரீவங்குண்டன் 61 சென்டிமீட்டர். தூத்துக்குடியில் வருஷத்துக்கு 650 மில்லிமீட்ரு மழை பெய்யும். ஆனால் 2 நாளில் 75 மழை பெஞ்சு 70% மழை பெஞ்சு. இது எந்த கேள்விக்கு சம்பந்தப்பட்டதா தம்பி? ஃபர்ஸ்ட் கேள்வியா? provide some of the lesson learned from the case study. அது என்ன லெசன் சார்? இல்ல அது வந்து டேட்டா இருக்குன்னா நீ அதுல என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்ட, லெசன் லேர்ன் பண்ணிக்கிட்டா என்ன பாடத்தை கத்துக்கிட்டா? Good afternoon everyone. நான் நவிஷான் from Sri Lanka. இந்த மிக்ஜாம் புயலில் வந்து நானும் எஃபெக்ட் ஆகிருந்தேன். என்ன நான் என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொல்கிறேன். நான் வந்து என்னோடய செமஸ்டர் எக்ஸாமுக்காக ஸ்ரீலங்கா போகலான்னு சென்னையில் தான் எனக்கு ஃப்ளைட் இருந்துச்சு. அப்போது சென்னை போயிருந்தேன். சென்னை நான் போன டைமில் வந்து என்னாச்சுன்னா அந்த பிரச்சனை வந்துருச்சு. ஸோ 2 நாளுமே லாட்ஜில்
மற்றவங்களுக்காச்சும் வெளியில் ஃபுட்டு சமைச்சு சாப்பிட்ற மாதிரி ஏதாச்சும் நிலைமையெல்லாம் இருந்துச்சு. ஆனால் எங்களுக்கு நாங்கள் ஸ்ரீலங்காவில் அப்புறம் சிங்கப்பூர் மலேசியாவிலேருந்து நிறைய பேர் லாட்ஜஸில் இருந்தாங்க. யாருக்குமே ஃபுட்டு கிடைக்கல. எங்களுக்கு யார்கிட்ட பேசணும் எதுவுமே தெரில. என்ன இஷ்யூனா கரண்ட் இல்லை, 2 நாளுமே கரண்ட் இல்லை. அப்புறம் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் சுத்தமாக பாதிச்சிருச்சு. அந்த டைமில் கூட ஒரு விஷயம் நடந்துச்சு. என்னென்னா எங்களுக்கு நிறைய லக்கேஜஸ் இருந்துச்சு. நான் மெட்ரோ ட்ரெயினில் தான் போயிருந்தேன். அப்புறம் அந்த லாட்ஜுக்கு போகிறதுக்காக அந்த லக்கேஜஸ்லாம் கேரி பண்ணணும். இப்போ என்னால் போக முடியாது, ஏன்னா எந்த டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷனுமே இல்லை. அப்போது லாரியில் தான் எல்லாத்தையுமே அனுப்புகிறாங்க. அந்த லாரியில் நாங்கள் போக வேண்டிய டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஒரு 500 மீட்டர் தான். அப்போ அவர் டிமாண்ட் பண்ண இது என்னென்னா ஒரு 5000 ருபீஸ் தாங்க, உங்களை கொண்டு போய்ட்டு சேஃபாக விட்டுறோம் அப்படின்னு. இப்போது இதே விஷயத்தில் தான் நான் அப்புறம் நியூஸில் பார்த்தது என்னன்னா, ஒருத்தவங்க வந்து அந்த புயலுக்கு அப்புறமா ஒரு நிவாரணம் தந்தாங்க, 6500 நினைக்கிறேன். அந்த நிவாரணம் தந்ததுக்கு வந்து ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டாங்க. அதில் சந்தோஷப்படுறதுக்கு எதுவுமே இல்லை அப்படின்னு நான் யோசிக்கிறேன். என்னென்னா எவ்வளோ பிரச்சனையிலையும் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் எல்லாமே வீக் ஆகிடுச்சு. ஆனால் மெட்ரோ ட்ரெயின்ஸ் வந்து இயங்கிட்டு தான் இருந்துச்சு. அந்த மாதிரி அட்வான்டேஜான டெக்னாலஜிஸ் ஏதாச்சும் கொண்டு வந்திருக்கலாம். அந்த மாதிரி நிறைய குறைபாடுகள் இருந்துச்சு. அப்புறம் எங்களுக்கு எப்போ ஃப்ளைட்டு, ஏன்னா ஃப்ளைட் எல்லாமே பிளாக் பண்ணிட்டாங்க. சென்னை ஏர்போர்ட் ஃபுல்லாகவே தண்ணி. அப்போது எங்களுக்கு எப்போ அந்த ஃப்ளைட்லாம் அலாட் பண்ணியிருக்காங்க அதை பற்றி எந்த நியூஸுமே எங்களுக்கு தெரியாது. அந்த மாதிரி நிறைய கஷ்டப்பட்டோம். நான் இதுலேருந்து லேர்ன் பண்ணுறேன்னா ஒரு பாசிட்டிவான சைடும் இருக்குது, நெகட்டிவான சைடும் இருக்குது. நியூஸ்லலாம் சொன்னது என்னென்னா, இந்த கவர்மெண்ட் வந்து 4500 crores கிட்ட இந்த நீர் முகாமைத்துவத்துக்காக செலவு பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு சொன்ன மாதிரியும், நிறைய பேர் ஒழுங்காக பண்ணலை அப்படின்னு சொன்ன மாதிரியும். இப்போ எல்லாருமே என்ன பார்க்குறாங்கன்னா, அதை விட்டுட்டு எங்கள் நிவாரணம் நமக்கு தரல, அந்த ஏரியாவில் அதிகமாக தந்திருக்காங்க, இந்த ஏரியாவில் தரல, அந்த ஏரியாவில் விஜய் வந்திருக்காரு, இந்த ஏரியாவுக்கு வரல, அப்படி தான் நிறைய பேர் பார்த்தாங்க. நம்ம என்ன பண்ணணும்னா கொஞ்சம் முன்னோக்கி யோசிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணணும். இப்போ எல்லாருமே இப்போ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, பிரச்சனை வந்ததுக்கப்புறம் முல்லை பெரியாரில் தண்ணி தரல, காவேரியில் தண்ணி தரல அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஆனால் இத்தனை டிஎம்சி தண்ணி வந்து இன்றைக்கி தமிழ்நாட்டில் மழையாக வந்துச்சு. அப்போது அதை சரியாக முகாமைத்துவம் பண்ணல அப்படிங்கிறது தான். ஏன்னா வந்த தண்ணி எல்லாமே நான் சென்னையில் இருக்கும்போது நான் என் கண் கூட பார்த்தது, வந்த தண்ணி எல்லாமே மோட்டார் மூலியமாக ட்ரைனேஜஸ்க்கு தான் போணுச்சு. தண்ணி போகவே முடியல, ஃபுல்லாக ஜாம் ஆயிருந்துச்சு. மோட்டார் மூலியமாக எல்லாமே ட்ரைனேஜஸ்க்கு தான் போணுச்சு. அப்போது அந்த மாதிரி வந்து ஏதாச்சும் வாட்டர் ரிசோர்ஸத்தை கொஞ்சம் இது பண்ணுறதுக்காக, இது அரசியல் பேசுகிற மாதிரி இருக்கும், பேசலாமா சார்? அதான் பேசுகிறேன். அப்போது வாட்டர் ரிசோர்ஸை கொஞ்சம் இது பண்ணியிருக்கலாம். நம்மளும் கொஞ்சம் யோசிக்கணும், எல்லாமே கொஞ்சம் முன்னோக்கி யோசித்தா நல்லாயிருக்கும். வீட்டில் ரூலிங் பார்ட்டிஸ் இருப்பாங்க, அப்புறம் எதிர்கட்சி ஆளுங்கட்சின்னு இருப்பாங்க. அதெல்லாம் விட்டுட்டு, வீட்டில் சொல்கிறதெல்லாம் விட்டுட்டு நம்ம யோசிக்கணும். இப்போது எடுத்துக்கிட்டோம்னா தாய்லாந்துலாம் ரொம்ப பின்னோக்கி இருந்தது. ஒரே ஒரு ராஜா வந்து அந்த நாட்டையே மாற்றி போட்டார். அதே மாதிரி நீங்கள் சரியான ஆளை சூஸ் பண்ணணும். அதே நிறைய பேர் சொல்கிறதான் மேடைகளில் சரியான தலைவரை சூஸ் பண்ணோன்னே. சோசியல் மீடியாவை பார்க்காதீங்க. சோசியல் மீடியா ஃபுல்லாக ஐடி விங்ஸு அப்படி நிறைய இருக்குது. உங்களுக்கு இதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணுன்னா, ஜான் பர்கின் அப்படின்னு ஒரு பொருளாதார அறிஞர் இருக்கார். அவரோட புக் ஒன்று இருக்குது, ஒரு பொருளாதார அடியாளின் ஒப்புதல் வாக்குமூலம் அப்படின்னு ஒரு புக்கு. அந்த புக்கை படிச்சிங்கன்னா இந்த உலகத்தில் என்ன நடக்குது, எப்படிலாம் நம்ம பொய்யான வழிமுறையில் நடத்தப்பட்டுருக்கோம் அப்படிங்கிறதான் தெரியும். இப்போது என்ன சொல்ல வரேன்னா, இது லெசனாக இருக்குது. இதுக்கப்புறம் எதையுமே விட்டு கொடுக்கக்கூடாது, முன்னோக்கியே எல்லாமே யோசிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவோம். தேங்க்யூ. இப்போ டாபிக் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா, சாரி ஃபஸ்ட்டு என் டீம்மேட் சொல்லிக்கிறேன். ஓகே அண்ணா. சஞ்சய், கோகுல், பார்த்தா, சித்ரா, ஸ்ரீபிரபு, தௌபிக், இவங்களாம் பிபிஏ தான். இப்போ நமக்கு டாபிக் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா, ப்ரொவைட் ஐடியா பில்டப் டிசாஸ்டர் ரெசிஸ்டன்ட் லைஃப் இன் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர். இப்போ வந்துட்டு நம்ம வெள்ளம் வருதுன்னா நமக்கு என்ன பண்ணலாம்? ஃபஸ்ட்டு கம்யூனிகேஷன், இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஓகே சார். கம்யூனிகேஷன் நமக்கு வேணும் முக்கியமாக. இப்போ கம்யூனிகேஷன் பண்ணும்போது முக்கியமாக நமக்கு என்ன தேவைப்படுது? இப்போ வந்துட்டு நியூஸ்லாம் போடுறாங்க, இந்த மாதிரி வெள்ளம் வருது இந்த மாதிரி இருக்குன்னு. சில பேர் நம்புவாங்க, போவாங்க, சில நம்ப மாட்டாங்க. அப்போ கம்யூனிகேஷன் பில்ட் பண்ணால் மட்டும்தான் நம்மளுக்கு இதாகும். அப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம கவர்மெண்ட்டை நம்பணும், ஓகேவா? இப்போ சில பேர் வந்துட்டு கவர்மெண்ட் வந்துட்டு இப்படி இருக்குது அப்படின்னு நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க. அது ஓகே தான். இப்போதைய சூழலுக்கு நம்ம வந்துட்டு கவர்மெண்ட் நம்பணும், ஓகேவா? இப்போ அது நம்பாதனால தான் சில பேர் வந்துட்டு நிறைய பேர் இந்த உலகத்துட்டு போகிறாங்க.
அது நம்ம பார்க்கும்போது கொஞ்சம் இதாக தான் இருக்குது இப்போ நம்ம என்னென்ன வந்து பில்டப் பண்ணலாம் முக்கியமாக. இப்போ நம்ம வீட்டுக்கு ஒரு வெள்ளம் வருதுன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு நம்ம என்னென்ன வேணும் தேவைப்படுற ஐட்டம்ஸ், சாப்பாடு, கிளாத்ஸு, வாட்டர் நம்ம எடுத்துக்கலாம். அதுபடி நம்ம பார்க்கும்போது எடுத்துட்டோன்னா முக்கிய சரௌண்டிங் யாராவது இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு கூட்டு ரெஸ்கியூ பண்ணுற மாதிரி ஒரு கேம்ப் நம்ம பண்ணுற மாதிரி இருக்கலாம். நம்மளால் முடிஞ்ச அளவுக்கு உதவி செய்யணும். இந்த ஓகே, இப்போ வந்துட்டு வெள்ளம் வருதுன்னா லேக் ஆகுது. ஓகே சார். மோஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வெள்ளம் வர்றதுக்கு முக்கியமான காரணம் என்னென்னா புறம்போக்கு நிலம் ஆக்கிரமிப்பு. அந்த மாதிரி இடத்துல வீடு கட்டுறதுனால தான் வெள்ளம் வர்றதுக்கு அதிக காரணமே. இப்போ மோஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த சென்னையிலலாம் வந்து வீடெல்லாம் மூழ்கி போயிருந்ததில்ல, அதெல்லாம் உண்மையாலுமே அது வந்து புறம்போக்கு நிலமாக தான் முன்னொரு காலத்தில் இருந்தது. அந்த மாதிரி இடத்துல வீடு கட்டுறதுனால தான் வெள்ளம் அதிகமாக ஏற்படுறதுக்கு முக்கியமான காரணமே அதுதான். அதுக்கப்புறம் தான் அந்த பொல்யூஷன், டீஃபாரஸ்டேஷன் இதெல்லாமே வந்து அதுக்கப்புறம் தான். முக்கியமான காரணமே இதுதான். அடுத்து வந்து கம்யூனிகேஷன் ரொம்ப முக்கியம். வெள்ளம் ஏற்படும் போது கம்யூனிகேஷனுங்கிறது ரொம்ப முக்கியம். அப்புறம் கவர்மெண்ட் சொல்கிற முக்கியமான விஷயங்களை எல்லாரும் கேட்கணும். அவங்க வந்து கவர்மெண்ட் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க, இப்போ வெள்ளம் வருதுன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு தேவையானது என்னென்ன, ரேஷன் கார்டு, ஆதார் கார்டு, இந்த மாதிரி முக்கியமான ஒரு அப்புறம் உங்களோட சர்டிஃபிகேட்ஸு இதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு அவங்க எங்கே போயிட்டு உங்களை சேஃபாக இருக்க சொல்கிறாங்களோ, இப்போ ஸ்கூல் சொல்லுவாங்க, இல்லை ஹாஸ்பிட்டல்ஸ், இல்லை மண்டபம், இந்த மாதிரி இடங்களில் அவங்க சொல்கிற மாதிரி கேட்கணும். அடுத்து வந்து அந்த மாதிரி பாதிக்கப்பட்டவங்களுக்கு முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டியது என்னென்னா ஃபுட்டு, கிளாத்து, ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் கிட்டு, அதுக்கப்புறம் மெயினாக தண்ணி. இதெல்லாமே அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று. அதுக்கப்புறம் நம்ம அதெல்லாம் வராமல் எப்படி பாதுகாக்கணும்னு சொன்னால் பிரிட்ஜெல்லாம், அதாவது தண்ணியில் வந்து குப்பைகள் இல்லாமல் நீட்டாக மெயின்டைன் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் பிரிட்ஜெல்லாம் அதெல்லாம் கரெக்டாக மெயின்டெனன்ஸ் எல்லாம் கரெக்டாக இருந்தால் தான் நம்ம வந்து வெள்ளம் வராமல் நம்மளை வந்து பாதுகாத்துக்க முடியும். அது முக்கியமான விஷயம். தேங்க்யூ. இப்போ அந்த கம்யூனிகேஷன் எக்ஸாம்பிள் சொல்லிக்கிறேன். இப்போ வந்துட்டு ஒரு 90th செஞ்சுரிலாம் வந்துட்டு ஒரு நபர் வந்துட்டு சத்தம் மூலிமா வந்துட்டு வெளிப்படுத்துவார். இந்த மாதிரி இப்போ இந்த மாதிரி வெள்ளம் வரப்போகுது, நீங்களாம் அந்த மாதிரி ஜாக்கிரதை இடத்துக்கு போய்க்கோங்க அப்படின்னாங்க. இப்போ போக போக வந்துட்டு டெக்னாலஜி இம்ப்ரூவ் ஆக ஒரு கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில் வந்து ஸ்ட்ராங் ஆகிருக்கு. ஆனால் நம்ம வந்துட்டு அதை கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணலை, அதான் உண்மை. இப்போ அதை ஃபாலோ பண்ணி நம்ம போயிருந்தோன்னா இப்போ அந்த வெள்ளத்துக்கு கொஞ்சம் ஒரு சொல்யூஷன் கிடச்சிருக்கலாம். அவ்வளோ. குட் ஈவினிங். என்னோடய டீம் நேம் வந்து த்ரிஷா. உங்கள் நேம்? சௌமியா, கௌரி, பிரியா. உங்கள் நேம் என்ன? ஆகாஷ், செந்தில். எங்களோட கேஸ் ஸ்டடியில் வந்து லெசன்ஸ் லீடட் ஃப்ரம் திஸ் கேஸ். இது வந்து யாரும் எதிர்பார்க்கல. தூத்துக்குடி டிஸ்ட்ரிக்ட் வந்து தனியாக இருக்கனால இந்த வெள்ள அபாயம் வந்து வரும்னு யாரும் எதிர்பார்க்கல, திடீர்னு வந்துருச்சு. இதை வந்து அவங்க சேஃப்டியாக இருந்திருக்கலாம் கொஞ்சம். இந்த பொலிட்டீஷியன்லாம் அவங்களுக்கு வந்திருக்குன்னு முன்னாடியே சீக்கிரம் அனலைஸ் பண்ணியிருக்கலாம். எங்களோட இதில் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் என்னென்னா, இதில் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் என்னென்னா ரெவென்யூ டிபார்ட்மெண்ட்டும் கவர்மெண்ட்டும் சேர்ந்து பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு வந்து நிறைய நிவாரணப் பொருட்கள்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. உணவு மற்றும் தண்ணி, மருந்து மற்றும் சேர் போன்ற நிறைய இதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. அவ்வளோதாங்க. ஹலோ, ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் டீம் நம்பர் சொல்லிடுறேன். ஜனரஞ்சன், இன்பவானன், ஹரிகுவன், பிரவீன், ஜாயிர் ஹுசேன், யுனிகோ. எங்களோட டாபிக் வந்து 4th டெக்னாலஜியோட அட்வான்டேஜஸ் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு டிசாஸ்டர் நடக்கும்போது எப்படி ஒரு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது, அடுத்த சுச்சுவேஷன் இந்த மாதிரி நடக்கும்போது என்ன ஒரு கிளியாரிட்டி கிடைக்கும், எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைக்க பொறுத்து தான். பிஃபோர் ஜென்ரேஷன்ஸில் வந்து ஒரு இடத்துல டிசாஸ்டர் நடக்குதுன்னா, இப்போ தேனியில் நடக்குதுன்னா மற்ற இருக்கிற வில்லேஜஸ் வந்து எப்படி அப்ரூவப்படுத்துது, முதல்ல மோல் அலர்ட்ஸ் வந்து அப்ரூவப்படுத்துவாங்க. இப்போ வந்து அப்படி கிடையாது. ரெட் அலர்ட், ப்ளூ அலர்ட் தனியாக வேரியண்ட் வச்சுருக்காங்க. நியூஸ் இருக்குது, ஃபோன் இருக்குது, எல்லோரும் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிறாங்க. இப்போ சென்னையில் ஃப்ளூ நடக்குதுன்னா
ஒரு ஃப்ளூட் நடக்கும்போது அடிப்பட்டவங்க இருக்கவங்கன்னா ஹெலிகாப்டர்லேருந்து மேலே வந்து ஃபுட் ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க. ட்ரோன் மூலயமா யார் யார் அடிபட்டுட்டு இருக்காங்க, யார் யார் மிஸ்ஸிங் எல்லாமே தெரிஞ்சுக்கிறாங்க. அந்த விதத்துலையும் டெக்னாலஜி இப்போ வந்து ஒரு நல்ல ரோலை ப்ளே பண்ணுது. தேர்டு வந்து இப்போ ஒரு சைக்ளோன் மிக்ஜம் இப்போ ரீசெண்டாக நடந்துச்சு. அந்த மிக்ஜம் அந்த மாதிரி புயல் நடக்கும்போதும் பக்கத்தில் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் அந்த மாதிரி நடக்கும்போது மெஷினரிஸ், ஆக்சசரிஸ் மற்ற அடிப்பட்டவங்களை ஹீல் பண்ணுறதுக்கும் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது. அப்போல்லாம் டேமேஜ் ஆச்சுன்னா சீக்கிரமாக வந்து வீடெல்லாம் சீக்கிரமாக கட்டி கொடுத்துருவாங்க. இப்போ வந்து நல்லா டெக்னாலஜி இருக்கனால சீக்கிரமாக பண்ணிடலாம். அப்போல்லாம் வந்து தண்ணி தேங்க நின்றுச்சுன்னா சீக்கிரமாக போக முடியாது. இப்போ வந்து மோட்டார்ஸ் வச்சு சீக்கிரமாக ரெக்யூ பண்ணிடலாம். குட் ஈவினிங் டு ஆல். இப்போ வந்து நான் பேசப்போது 5th கொஸ்டின். அதாவது இப்போது எங்கள் டீம்மேட் யாருன்னா, என் பேர் கோகுல், மோத்திகா. ஓகே. அதாவது நாங்கள் எடுத்துருக்கு வந்து எங்களுக்கு தந்திருக்கு வந்து 5th கொஸ்டின். அப்போது நாங்கள் டீம்மேட்ஸ் யாருன்னா, என் பேர் கோகுல், மோத்திகா, പിന്നെ ജിഷ്ണു, தர்ணேஷ், പിന്നെ விஷ்ணு, പിന്നെ ஆரன் தினேஷ். அப்போ நாங்கள் தான் இந்த 4th இல்லை 5th சொல்லியிருக்கோம். 5th ரெண்டாவது கொஸ்டின்னா, நம்ம எப்படியெல்லாம் பீப்புளை, அதாவது லோக்கல் பீப்புளை இன்க்ளூட் பண்ணி லோக்கல் பீப்புளை இன்க்ளூட் பண்ணி எப்படிலாம் இந்த டிசாஸ்டர் நடக்கும்போது ஹெல்ப் பண்ணலாம், பீப்புளை ஹெல்ப் பண்ணலான்னு தான் இப்போ சொல்ல போகிறது. அதாவது லோக்கல் பீப்புள்ஸ்க்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு டிசாஸ்டர் நடக்கும்போது அவங்களே ஒரு இது, அதாவது டிசாஸ்டர் நடக்கும்போது அவங்களே ஒரு முன்னாடி வந்து என்னென்ன பண்ணணும் அவங்களுக்கே தெரியும். அதாவது இப்போது ஃப்ளட்டு வந்துச்சுன்னா அவங்க வந்துட்டு ஃப்ளட்டு வந்துடுச்சு, அப்போ நம்ம எப்படிலாம் நம்ம ரெஸ்கியூ பண்ணிக்கலாம், நம்ம வீட்டில் இருக்குது, நம்ம அதாவது வீட்டிலலாம் இருக்க பொருட்களை இல்லைன்னா நம்ம ஃபேமிலிஸ் அவங்களெலாம் எப்படி வந்து ரெஸ்கியூ பண்ணலாம், எப்படி காப்பாற்றி கொண்டு போகலாம், அப்படி வந்து அவங்களுக்கே ஏற்கனவே தெரியும். அவங்க வந்து பின்ன அவங்க வந்துட்டு ஒரு குரூப், அவங்க யாருன்னா யங்ஸ்டர்ஸ் வந்து கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. வந்து அவங்க ஒரு குரூப்பாக ஃபார்ம் பண்ணி, இப்போ மேம் சொன்ன மாதிரி அவங்க யங்ஸ்டர்ஸ் வந்து இப்படி அவங்கக்கிட்ட கேட்டு வந்து இந்த மாதிரி ரெஸ்கியூ பண்ணலாமா அப்படி கேட்ட மாதிரி இது மாதிரி யங்ஸ்டர்ஸ் அவங்க யாரெல்லாம் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுறா அவங்களே வந்து முன்னாடி வந்து ஹெல்ப் பண்ணுற மாதிரி அவங்களே செய்யலாம். இல்லைன்னா நம்மளே ஒரு குரூப் மாதிரி ஃபார்ம் பண்ணி நம்ம செய்யலாம். First, responders in every disaster, and it is intended to actively involve at-risk populations in the identification, analysis, implementation, monitoring and evaluating of disaster risk. Prepare to be self-sufficient for at least 3 days by putting together an emergency kit, including non-perishable goods, food, water, medicines, etc. All local governments must actively participate in managing their own risk and எமர்ஜென்சிஸ். ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து கவர்மெண்ட்ஸ்க்கு சொல்லுவோம், அப்போ அது அவங்க வர்றதுக்கு கொஞ்சம் லேட் ஆகும். அது வரலும் நம்ம செல்ஃபாக இது பண்ணிக்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், சென்னையில் ஒரு லேடி வந்து அவங்க வீட்டுக்குள்ளே ஃபுல்லாக தண்ணி வந்துருச்சு. அப்போ அவங்க குழந்தைகளை செல்ஃபில் இது பண்ணி காப்பாற்றினாங்க. ஸோ அது நம்ம ஃபஸ்ட்டு செல்ஃபாக ப்ரொடெக்ட் பண்ணிக்கணும். தேங்க்யூ சார். Good afternoon, I am Sandhya, Lachita, BBA, Abarna, Nizil, Adityan, Srinath, BBF, Logistic. இப்போ வந்து புயல் வந்து நம்மளுக்கு ஏன் வருதுன்னா, நம்ம வந்து கடலோரம்லாம் வீடு கட்டுறோம், ஆத்தோரம் வீடு கட்டுறோம், அதனால புயல் வந்து அதிகம் வருது.
அப்போ வந்து நம்ம பாதுகாப்பாக இருக்கணும். ஃபஸ்ட்டு வயசானவங்களையெல்லாம் ஃபஸ்ட்டு பார்க்கணும், குழந்தைங்க எல்லாத்தையும் பார்க்கணும். பால், தண்ணி, ப்ரெட்டு இந்த மாதிரி அவசரத்துக்கு தேவையானதெல்லாம் ஃபஸ்ட்டு கொடுக்கணும். அப்புறம் வந்து சேஃபான ஒரு இடத்துல போய் இருக்கணும். ஃபஸ்ட்டு வந்து சோசியல் மீடியாவில் வந்து சொல்லணும், இப்படி ஒரு ப்ராப்ளமில் இருக்காங்க அப்படிங்கிறத வந்து சொல்லணும். அவங்கள வந்து நம்ம சேஃபாக ஒரு காலேஜ்லேயோ இல்லை ஸ்கூல்லேயோ வந்து ஒரு சேஃபாக வச்சுக்கணும். மேக்ஸிமம் வந்து நம்ம கடலோர சைட்லாம் வந்து வீடெல்லாம் கட்டக்கூடாது, அது வந்து நம்மளுக்கு சேஃப் கிடையாது. தேங்க்யூ. Good evening all. My team members name Vasant, Ashik, Francis, Janani, Varsha. My name is Varshini. இப்போது ஃப்ளூடெலாம் நடக்கிறப்போ ஃப்ளூடு அப்புறம் பெரிய பாதிப்பு ஏதாச்சும் நடக்கும்போது ரெவன்யூ டிபார்ட்மெண்ட்டு டெக்னாலஜிக்கலாக என்ன ரோல் ப்ளே பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றத வந்து வர்ஷா சொல்லுவாங்க. ஆக்சுவலி இங்கே நான் திருநெல்வேலி தான். செமஸ்டர் லீவில் அப்போது அங்கே இருந்தேன். 17, 18 தான் இந்த மழை வந்து ரொம்ப ஸ்டார்ட் ஆனது. ஆக்சுவலி விடாமல் மழை, ரொம்ப 24 hours ஃபுல் மழை. காலையில் ஆரம்பித்த மழை ஒரு ஆஃப்டர்நூன் டைம் ஆகும்போதே முட்டை அளவுக்கு தண்ணி வந்துருச்சு. அவ்வளோ மழை, நல்ல மழை. இப்போது அந்த டைம்லலாம் நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் ஆக்சுவலி நான் காலேஜ் வரணும், ரொம்ப வெளியே கூட வர முடியாத இது. பட் எப்படியோ வந்துட்டோம், வந்து நான் இங்கே காலேஜ் வந்துட்டேன். பட் அங்கே வீட்டில் எல்லாருமே ரொம்ப என்ன சொல்கிறது, வீட்டுக்குள்ளே வரைக்கும் தண்ணி வந்துருச்சு. அவ்வளோ கஷ்டம் அங்கே. அப்போது நெக்ஸ்ட் டே வந்து டேம்ஸ் எல்லாம் ஓப்பன் பண்ண போகிறாங்க. அப்போது எல்லாருக்குமே எமர்ஜென்சி மெசேஜ் வந்துச்சு, டேம்ஸ் ஓப்பன் பண்ண போகிறோம், அதனால் தாழ்வான பகுதியில் இருக்க மக்கள் வந்து மாறிடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாருக்குமே எமர்ஜென்சி மெசேஜ் வந்துச்சு. அதனால் ஹியூமன் லாஸை வந்து இங்கே மினிமைஸ் பண்ண முடிஞ்சுது இந்த இடத்துல. அப்புறம் நியூஸஸ் அங்கங்கே என்னென்ன நடக்குதுங்க கரெக்டான நியூஸ் வந்து எல்லாருக்கும் கொடுக்குறனால என்ன நடக்குதுன்னு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிச்சு. சோஷியல் மீடியாஸ் இந்த மாதிரி மொபைல் ஆப்ஸ்னால் எல்லா இடத்துலையும் என்னென்ன நடக்குதுங்கிறது எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சுது. முன்னாடியெல்லாம் பீப்புள்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி சோஷியல் மீடியா, இந்த ரெட் அலர்ட்டு, எமர்ஜென்சி மெசேஜ் இதெல்லாம் எல்லாருக்கும் ரொம்ப தெரியாது. பட் இப்போ இந்த டிசாஸ்டர்ஸ் எல்லாம் அடிக்கடி ஒவ்வொரு இடத்துலையும் நடக்குது. சென்னை, இப்போது இங்கே திருநெல்வேலி, தூத்துக்குடி இந்த மாதிரி டிஸ்ட்ரிக்ஸில் நடக்கும்போது இந்த மெசேஜஸ் இது மூலமாக இப்போ பீப்புள் இதுக்கு அடாப்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. எல்லாருக்கும் டக்குன்னு தெரியுது. ஸோ அதுக்கு தகுந்தாப்பில் அவங்க இதை மாற்றிக்கிறாங்க. டெக்னாலஜி மூலமாக இங்கே இந்த ஃப்ளட்டுக்கு வந்து நிறைய யூஸ்ஃபுல்லான இது நடந்திருக்கு. நானும் அங்கே தான் இருந்தேன், நான் திருநெல்வேலி தான். என்ன சொல்கிறது, நிறைய பேர் ரொம்ப எஃபெக்ட் ஆனாங்க. ஒரு வீடே மொத்தமாக இடிஞ்சு விழுகிற அளவுக்கு அங்கே ஃப்ளட்டு. இது வரைக்கும் அப்படி அவ்வளோ ஃப்ளட்டு அங்கே வந்ததே கிடையாது. அவ்வளோ மழை, 2 நாள் கேப்பே இல்லாமல் மழை பெஞ்சுது, சுத்தமாக கேப்பே இல்லை. என்ன சொல்கிறது, தண்ணிக்குள்ளே எதுவும் வந்தால் எது இறந்து கிடந்தா கூட தெரியாது, அந்த அளவுக்கு மழை. ஸோ அந்த டைமில் இந்த மாதிரி டெக்னாலஜிக்கலி நிறைய யூஸ்ஃபுல்லான இது நடந்துச்சு. தேங்க்யூ. ஓகே, தேங்க்யூ அண்ட் வெரி குட். அதாவது குட் ட்ரை அப்படின்னு தான் சொல்லுவேன். எல்லாருமே நல்லா பண்ணியிருந்தீங்க, நல்லா ட்ரை பண்ணியிருந்தீங்க. த ஒன்லி இஷ்யூ இஸ் நீங்கள் கொஸ்டின் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுல கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் நினைக்கிறேன். ஸோ அதனால கொஞ்சம் ட்ராக் மாறி போயிருந்தது நிறைய பேருக்கு. ஸோ மற்றபடி எல்லாருமே நல்லா பண்ணியிருந்தீங்க. ஸோ வெரி குட். அண்ட் தென் என்னென்னா coming to the point அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா. ஸோ the only one team have given the exact nearby answer. அதாவது ஒரு கொஸ்டினுக்கு கரெக்டாக அவங்க வந்து ஆன்சர் பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ which is team 7. okay, so that see, always a case requires a solution. okay,
ஸோ ஒரு கேஸ்க்கு வந்து சொல்யூஷன் தேவைப்படுது. ஸோ அந்த சொல்யூஷன் வந்து அவங்க கிட்ட இருந்து ஒரு பார்ஷியலாக அட்லீஸ்ட் கிடைச்சிது. ஸோ வேறு மற்றவங்கெல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் ட்ராக் வந்து மாறி இருந்தது. ஸோ இப்போது ஃபர்ஸ்ட் டீம் எடுத்துட்டிங்க அப்படின்னா லெசன்ஸ் லேர்ன்டு அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம். அது எஸ் ஓகே, லெசன்ஸ் லேர்ன்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம். ஸோ யூ ஹவ் ப்ராட் யோர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், நீங்கள் உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாமே கொண்டு வந்திருந்தீங்க. பட் வாட் இஸ் தி லெசன் லேர்ன்டு? என்ன இந்த கேஸில் இருந்து நம்ம என்ன படிச்சுக்கிட்டோம்? ஸோ வீட்டுக்கு வீடு ட்ரைனேஜ் சிஸ்டம், இல்லை அதை ப்ராப்பராக இம்ப்ரூவ் பண்ணணும், இல்லை வடிகால் வந்து கரெக்டாக இருக்கணும். ஸோ இந்த மாதிரியான சொல்யூஷன்ஸ் தான் வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண. ஸோ அதுதான் வந்து கேஸோட சொல்யூஷனாக இருக்கும். ஓகே, மற்றபடி வெல்டன். ஓகே, ஸோ லைக்வைஸ் எல்லாருமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா செகண்ட் ஒன் ரெசிலண்ட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம். ஸோ ரெசிலண்ட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னா நீங்கள் என்னதான் இப்போ நீங்கள் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ஜப்பான் எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா இட் இஸ் அன் ஃபெமிலியர் ஃபார் earthquakes இல்லையா? ஸோ இப்போ அந்த earthquake வந்து கண்டினியூஸாக அவங்க ஸ்மால் ட்ரிகர்ஸ் கொண்டு இருந்துக்கிட்டே இருக்கு. ஸோ இதை வந்து சஸ்டெயின் பண்ணுறதுக்கு அவங்க எப்படி பில்டிங்ஸ் பில்ட் பண்ணுறாங்க? ஓகே, ஸோ அதுதான் ரெசிலண்ட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர். நீங்கள் earthquake வந்தாலுமே அவங்க அந்த பில்டிங்கை தக்க வச்சுக்கிறதுக்கோ இல்லை அடுத்தது அவங்க என்ன பண்ண போகிறாங்க, இனிமேல் earthquake வந்தால் இந்த பில்டிங் நிற்குமா, ஸோ உடனே சரிஞ்சு விழுந்துடக்கூடாது. ஸோ லைஃப் ஹேஸ் டு ப்ரொசீட் இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரியான இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ஃப்ளட்டு இந்த மாதிரி வந்ததுன்னா என்ன பண்ணணும்? ஸோ அதுதான். ஸோ எனிவே வெரி குட், எல்லாருமே நல்லா ட்ரை பண்ணிங்க. ஸோ ஹோப் த நெக்ஸ்ட் செஷன்ஸ் வில் பி ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் யூ. இதே கோஆப்ரேஷன் அண்ட் தென் இன்னும் பெட்டரான எந்தூசியாஸ்டிக் திங்ஸ் எதிர்பார்க்குறோம். ஓகே, தேங்க்யூ. Very, very good effort by all of you. And again, I am telling you, from the beginning, objective என்னன்னா you should be able to meet these situations. So we want to groom leaders. இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்க, you have also experienced, நீங்களும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியிருக்கீங்க. உங்களுக்கே அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வரைச்சு then you are able to articulate better. Place yourself in the situation. நீங்கள் அங்கே இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் என்ன செஞ்சுருப்பீங்க and then address the question. Okay, then you will be able to articulate better. But very good effort, and let us, all of you, keep it up. So at the end of the entire introduction to governance, everybody should have won the competition at least once, if not more times. Okay, all the best.